ಇಲ್ಲ ನೀವೇನೇ ಲೈವ್ ಇದ್ರಲ್ಲಿ ತಗೊಂಡ್ ಮಾಡ್ಕೊಂತೀರಾ ಅಂದ್ರೂ ಮಾತಾಜಿ ಕಾಪಿ ಮಾಡ್ಕೊಂಡೆ. ಶ್ಲೋಕ ಚಾಂಟಿಂಗ್ ಮಾಡುದಾ ಮಾತಾಜಿ? ಮಾತಾಜಿ ಮಾಡಿ ಮಾತಾಜಿ. ಓಂ ನಮೋ ಭಗವತೆ ವಾಸುದೇವಾಯ, ಓಂ ನಮೋ ಭಗವತೆ ವಾಸುದೇವಾಯ, ಓಂ ನಮೋ ಭಗವತೆ ವಾಸುದೇವಾಯ. ಅಜ್ಞಾನತಿಮಿರಾಂಧಸ್ಯ ಜ್ಞಾನಾಂಜನಶಲಾಕಯಾ ಚಕ್ಷುರುನ್ಮಿಲಿತಂ ಯೇನ ತಸ್ಮೈ ಶ್ರೀ ಗುರವೇ ನಮಃ. श्री श्री राधा गोविंदा की जय, श्री श्रील प्रभुपाद की जय, श्री श्री गौरनिताय की जय. अथ तृतीयोऽध्यायः. अर्जुन उवाच ध्यायसि चेत् कर्मणस्ते मता बुद्धिर्जनार्दन तत्किं कर्मणि घोरे मां नियोजयसि केशव. व्यामिश्रेणैव वाक्येन बुद्धिं मोहयासीव मे तदेकं वद निश्चित्य येन श्रेयोऽहमाप्नुयाम्. श्री भगवानुवाच लोकेऽस्मिन् द्विविधा निष्ठा पुरा प्रोक्ता मया नघ ज्ञानयोगेन साङ्ख्यानां कर्मयोगेन योगिनां. न कर्मणामनारम्भः नैष्कर्म्यं पुरुषो अश्नुते नाच्छासन्न्यसासनादेव सिद्धिं समधिगच्छति. न हि कश्चित् क्षणम् अपि जातु तिष्ठत्य कर्म कृत् कार्यते ह्यवशः कर्म सर्वः प्रकृतैर्जैर्गुणैः. कर्मेन्द्रियाणि संयम्य या आस्ते मनसा चरन् इन्द्रियार्थान् विमूढात्मा मिथ्याचारः स उच्यते. यस्तिन्द्रियाणि मनसा नियम्य लभते अर्जुन कर्मेन्द्रियै कर्मयोगम् आसक्तः स विशिष्यते. नियतं कुरु कर्म त्वं कर्म ज्यायो ह्यकर्मणा शरीरयात्रापि चातेन प्रसिद्ध्येद कर्मणः. यज्ञार्थात् कर्मणो अन्यत्र लोको अयं कर्म बन्धनः. तदर्थं कर्म कौन्तेय मुक्तसङ्गः समाचर. सह यज्ञ प्रजा सृष्ट्वा पुरोवाच प्रजापतिः अनेन प्रसविष्यध्वम् एष वो अस्त्विष्टकामधुक्. देवान् भावयतानेन ते देवा भावयन्तु वः. परस्परं भावयन्तः श्रेयः परमवाप्स्यथ. इष्टान् भोगान् हि वो देवाः दास्यन्ते यज्ञभाविताः. तैर्दत्तान प्रदायि भो येभ्यो यो भुङ्क्तेस्तेन एव सः. यज्ञशिष्टाशिनः सन्तो मुच्यन्ते सर्वकिल्बिषैः. भुञ्जते ते त्वगं पापाः ये पचन्त्यात्मकारणात्. अन्नाद् भवन्ति भूतानि पर्जन्यादन्न संभवः. यज्ञाद् भवति पर्जन्यो यज्ञः कर्म समुद्भवः.
కల్మా బ్రహ్మోద్భవం విద్ధి బ్రహ్మాక్షర సముద్భవం తస్మాత్ సర్వగతం బ్రహ్మ నిత్యం యజ్ఞే ప్రతిష్ఠితం ఏవం ప్రవర్తితం చక్రం నానవర్తయతి హయః అఘాయు ఇంద్రియారామో మోఘం పార్థ స జీవతి యస్త్వాత్మరతిరేవ స్యాత్ ఆత్మతృప్త్యశ్చ మానవః ఆత్మాన్యేవ చ సంతుష్టః తస్య కార్యం న విద్యతే నైవ తస్య కృతేనర్థో నాకృతేనేహ కశ్చన నాచాస్య సర్వభూతేషు కశ్చిదర్థ అవ్యపాశ్రయః తస్మాదసక్తః సతతం కార్యం కర్మ సమాచర ఆసక్తో హ్యాచరం కర్మ పరమోప్నోతి పురుషః కర్మణైవ సంసిద్ధిం ఆస్థితా జనకాదయః లోక సంగ్రహమేవాపి సంపశ్యన్ కర్తుం హర్వసి యద్యాదాచరతి శ్రేష్టః తత్తదేవేతరో జనః సా యత్ ప్రమాణం కురుతే లోకస్తద్ అనువర్తతే మే పార్థాస్తి కర్తవ్యం త్రిషు లోకేషు కించన నానవాప్తం అవాప్తవ్యం వర్త ఏవ చ కర్మణి యది హం నావర్తేయం జాతు కర్మణ్యతంద్రుతః మమ వర్త్మాను వర్తంతే మనుష్యాః పార్థ సర్వశః ఉస్సీదేయురిమే లోకాః నా కుర్యాం కర్మ చేదహం సంకరస్య చ కర్తాస్యాం ఉపహన్యామి మా ప్రజాః సక్త కర్మణ్య విద్వాంసో యథా కుర్వంతి భారత కుర్యాత్ విద్వాంస్ తథా సక్త చికీర్షు లోక సంగ్రహం నా బుద్ధి భేదం జనయేత్ అజ్ఞానం కర్మ సంగినాం జోషయేత్ సర్వకర్మాణి విద్వాన్ యుక్తః సమాచరన్ ప్రకృతే క్రియామాణాని గుణై కర్మాణి సర్వశః అహంకార విమూఢాత్మా కర్తాహమితి మన్యతే తత్వవిత్తు మహాభావో గుణకర్మ విభాగయో గుణాగుణేషు వర్తంత ఇతి మత్వా న సజ్జతే ప్రకృతిర్గుణ సమ్మూఢా సజ్జంతే గుణ కర్మసు తాన కృష్ణ విదో మందాన్ కృష్ణ విన్నా విచాలయేత్ మయి సర్వాణి కర్మాణి సన్యాస్యాధ్యాత్మ చేతస నిర్మమో భూత్వా యుధ్యస్వ విగత జ్వరః ఏమే మతమిదం నిత్యం అనుతిష్టంతి మానవః ఏమే మతమిదం నిత్యం అనుతిష్టంతి మానవః శ్రద్ధోవంతో అనసూయంతో ముచ్యంతే తే అపి కర్మభిః ఏ త్వేతదభ్యసూయంతో నానుతిష్టంతి మే మతం సర్వజ్ఞాన విమూఢస్థాన్ విద్ధి నష్టాన చేతసః సదృశం చేష్టతే స్వస్యాః ప్రకృతిర్జ్ఞానవానపి ప్రకృతిం యాంతి భూతాని నిగ్రహ కిం కరిష్యతి ఇంద్రియాస్యార్తే రాగద్వేషౌ వ్యవస్థితౌ తయోర్నవశమాగచ్చేత్ తౌ యస్య పరిపంథినౌ శ్రేయాన్ స్వధర్మో విగుణః పరధర్మాత్ స్వనుష్ఠితాత్ స్వధర్మే నిధనం శ్రేయః పరధర్మో భయావహః
अर्जुन उवाच अथ केन प्रयुक्तो अयं पापं चरति पूरुषः अनिश्चन्नपि वाष्णेयां बलादिव नियोजितः। श्रीभगवानुवाच काम एष क्रोध एष रजोगुण समुद्भवः महाशनो महापाप्मा विध्येनमिह वैरिणम् धूमेनाव्रियते वह्नि यथा दर्शो मलिन च यतोल्बेनावृतो गर्भः तथा तेनेदम् आवृतं ज्ञानमेतेन ज्ञानिनो नित्यवैरिणा कामरूपेण कौन्तेय दुष्पूरेण रेणेनालेन च इंद्रियाणि मनोबुद्धि अस्याधिष्ठानम् उच्यते एतैर्विमोह यत्येष ज्ञानम् आवृत्य देहिनम् तस्मात् त्वमिन्द्रियाण्यादौ नियभ्य भरतर्षभ पापामनं प्रजहिहेनं ज्ञानविज्ञान नाशनम् इंद्रियाणि परण्याहो इंद्रियेभ्य परं मनः मनस्तस्तु परबुद्धिः यो बुद्धि परतस्तु सा एवं बुद्धि परं बुद्ध्वा संस्तभ्यात्मानम् आत्मना जहि शत्रुं महाभावो कामरूपं दुरासदम्। ओम तत्सदिति श्रीमद्भगवद्गीतासु उपनिषत्सु ब्रह्म विद्यायां योगशास्त्रे श्रीकृष्णार्जुन संवादे कर्मयोगो नाम तृतीयोऽध्यायः। इति श्री कर्मयोगो नाम तृतीयोऽध्याय श्लोकपठनं समाप्तम्। इति ओम श्री कृष्णार्पणमस्तु। श्री श्री राधा गोविंद की जय। श्री श्रील प्रभुपाद की जय। हरे कृष्ण माताजी। ಧನ್ಯವಾದಗಳು ಮಾತಾಜಿ. ಧನ್ಯವಾದಗಳು ಮಾತಾಜಿ. ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ. ಧನ್ಯವಾದಗಳು ಮಾತಾಜಿ. ಓಂ ಅಜ್ಞಾನತಿಮಿರಾಂಧಸ್ಯ ಜ್ಞಾನಾಂಜನಶಲಾಕಯಾ ಚಕ್ಷುರುನ್ಮಿಲಿತಂ ಯೇನ ತಸ್ಮೈ ಶ್ರೀ ಗುರುವೇ ನಮಃ. श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरुश्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। हे कृष्णा करुणा सिन्धु दीनबन्धु जगत्पते गोपीश गोपिका कान्ता राधाकान्ता नमोस्तुते। तप्त काञ्चन गौराङ्गी राधे वृन्दावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितनां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो ॐ विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिति नामिने नमस्ते सरस्वती देवी गौरवाणी प्रचारिणी निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणी। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे ಹರೇ. ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ. ಎಲ್ಲರಿಗೂ ನಾಮನಿಷ್ಠ ಪ್ರಭುಜಿಯವರು ಮಂಗಳೂರು ಇಸ್ಕಾನ್ನಿಂದ ಆಯೋಜಿಸಿರುವ 18 ದಿನಗಳ ಭಗವದ್ಗೀತೆ ತರಗತಿಗೆ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಸ್ವಾಗತ. ಹರೇ ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ. ರಾಮ್ ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ. ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ ಮಾತಾಜಿ. ನಾವು ಇವತ್ತಿನ 3ನೇ ಅಧ್ಯಾಯ ಪ್ರಾರಂಭ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಮೊದಲು ನಿನ್ನೆಯ ಆ 2ನೇ ಅಧ್ಯಾಯದಲ್ಲಿ ಏನೆಲ್ಲ ತಿಳ್ಕೊಂಡಿದ್ವಿ ಅಂತ ಒಂದ್ಸತಿ ಏನೆಲ್ಲ ನೋಡಿದ್ವಿ ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ಒಂದ್ಸತಿ ರೀಕಾಲ್ ಮಾಡಿ ಮತ್ತೆ ಮುಂದೆ ಹೋಗೋಣ. ಯಾರಾದ್ರೂ ಹೇಳ್ತೀರಾ ನಿನ್ನೆ ಅಧ್ಯಾಯದಲ್ಲಿ ನಾವ್ ಏನೆಲ್ಲ ವಿಷಯಗಳನ್ನ ತಿಳಿದ್ವಿ ಅಂತ? ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ.
ಏನ್ ವಿಷಯಗಳನ್ನ ತಿಳಿದ್ವಿ ನಿನ್ನೆ ಅಧ್ಯಾಯದಲ್ಲಿ, 2ನೇ ಅಧ್ಯಾಯ ಗೀತಾ ಸಾರಾಂಶದಲ್ಲಿ? ಅರ್ಜುನ ವಿಷಾದ ಯೋಗ ಮೊದಲನೇ ಅಧ್ಯಾಯದಲ್ಲಿ ಅವನು 5 ವಿಚಾರಗಳನ್ನ ಹೇಳ್ತಾನೆ. ಆ 5 ವಿಚಾರಗಳಿಂದ ನಾನು ಯುದ್ಧ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ನನಗೆ ಮನಸ್ಸಿಲ್ಲ ಅಂತ ಕಾರಣಗಳನ್ನು ಕೊಡ್ತಾನೆ. ಅದಕ್ಕೆ 2ನೇ ಅಧ್ಯಾಯದಲ್ಲಿ ಕೃಷ್ಣ ಅದಕ್ಕೆ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಅವನ ಒಂದು ಪ್ರಶ್ನೆಗಳಿಗೆ ಉತ್ತರವನ್ನ ಕೊಡೋದಕ್ಕೆ ಪ್ರಾರಂಭ ಮಾಡ್ತಾನೆ. ಅಂದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ಕೃಷ್ಣ ಹೇಳ್ತಾನೆ, ಏನಂತ ಹೇಳ್ತಾನೆ, ಯಾವಾಗ ಅರ್ಜುನ ಭಗವಂತನಿಗೆ ಶರಣಾಗತಿಯನ್ನ ಹೊಂದಿ, ನಾನಿನ್ನ ಶರಣಾಗತಿ ಹೊಂದಿರುವಂತ ಶಿಷ್ಯ, ಈಗ ನೀನು ನನಗೆ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನ ಮಾಡುವಂತ ಕೇಳಿದ ಮೇಲೆನೆ ಅವನು ಉತ್ತರ ಕೊಡೋದಕ್ಕೆ ಪ್ರಾರಂಭಿಸ್ತಾನೆ. ಸವಿತಾ ಮಾತಾಜಿ ಹೇಳ್ತೀರಾ? ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ. ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ. ಹ್ಯಾಂಡ್ ರೈಸ್ ಮಾಡಿದ್ರಿ. ಯುದ್ಧ ನನಗಾಗಿ ಮಾಡು, ನಿನಗಾಗಲ್ಲ ಅಂತ ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣ ದೇವರು ಹೇಳ್ತಾರೆ. ನೀನು ನಿನಗಾಗಿ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಪಾಪ ಬರುತ್ತೆ, ಆದ್ರೆ ನನಗಾಗಿ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಿನಗೆ ಪಾಪ ಬರುವುದಿಲ್ಲ, ನಿನಗೆ ಪಾಪ ತಟ್ಟುವುದಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾನೆ ಭಗವಂತ. ಆಮೇಲೆ ಯುದ್ಧ ಮಾಡಿದರೆ ಗೆಲುವು, ಸತ್ತರೆ ಸ್ವರ್ಗ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಸಂತೋಷ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾನೆ. ಇವರೆಲ್ಲ ಸತ್ತೋದ್ರೆ ನನಗೆ ಏನ್ ಸುಖ, ಅದರಿಂದ ನನಗೆ ಏನು ಸಂತೋಷ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾನೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಅವನು ಹೇಳ್ತಾನೆ ಕೃಷ್ಣ, ಹೌದಪ್ಪ, ನೀನು ಯುದ್ಧದಲ್ಲಿ ಸೋತ್ರೆ ನೀನು ಸಾಯ್ತೀಯ, ಸತ್ತು ಸ್ವರ್ಗಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ತೀಯ. ಗೆದ್ರೆ ನಿನಗೆ ರಾಜ್ಯ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಆದ್ರೆ ಅದೆರಡು ಗೌಣ, ಅಂದ್ರೆ ಅದೆರಡು ಸೆಕೆಂಡ್ರಿ. ಅದಕ್ಕಿಂತ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಇನ್ನೊಂದು ಹೇಳ್ತಾನೆ, ನೀನೇನಾದ್ರೂ ಯುದ್ಧ ಮಾಡದೆ ಹೋದ್ರೆ ನಿನ್ನ ಶತ್ರುಗಳು ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾನೆ. ಕ್ಷತ್ರಿಯನಾದವನಿಗೆ ಅದಕ್ಕಿಂತ ಅವಮಾನವಾದ ಸ್ಥಿತಿ ಇನ್ನೊಂದಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾನೆ. ಅಂದ್ರೆ ನಿನ್ನ ಶತ್ರುಗಳು ನಿನ್ನನ್ನ ರಣಹೇಡಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಅವನು ಯುದ್ಧದಲ್ಲಿ ಯುದ್ಧ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ಇಲ್ದಿರ ಓಡಿ ಹೋದ ಅಂತ ನಿನ್ನ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಹೀಯಾಳಿಸ್ತಾರೆ. ಅಂತ ಒಂದು ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯನ್ನ ನೀನು ಎದುರಿಸೋದಕ್ಕಿಂತ ನೀನು ಯುದ್ಧ ಮಾಡು ಅಂತೇಳಿ ಹೇಳ್ತಾನೆ. ಆಮೇಲೆ ಇನ್ನು ಹೇಳ್ತಾನೆ, ಇಲ್ಲಿ ಬಂದಿರುವಂತವರೆಲ್ಲರೂ ನನಗೋಸ್ಕರ ಸಾಯ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಅವರನ್ನೆಲ್ಲ ಬಲಿ ಕೊಟ್ಟು ನನಗೆ ಏನು ಬೇಡ ಅಂತಾನೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಅವನು ಹೇಳ್ತಾನೆ, ಇಲ್ಲಿ ಬಂದಿರುವಂತವರೆಲ್ಲ ಯುದ್ಧದಲ್ಲಿ ಸಾಯ್ಲಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೂ ಕೂಡ ಒಂದು ದಿನ ಸಾಯ್ಲೇಬೇಕು. ಇನ್ನಾಗ ಅವರ ಸಾವನ್ನ ತಪ್ಪಿಸೋದಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ. ಇಲ್ಲಿ ಬಂದಿರೋರೆಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ದೇಹಗಳಲ್ಲ, ಅವರ ಆತ್ಮಗಳು, ಅವರನ್ನ ನಿನ್ನಿಂದ ಸಾಯಿಸೋದಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾನೆ. ಆಮೇಲೆ ಕುಟುಂಬ ಸಂಪ್ರದಾಯ ನಾಶ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾನೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾನೆ, ನೀವು ಪಾಂಡವರು ಕುಟುಂಬ ಸಂಪ್ರದಾಯವನ್ನ ಮತ್ತೆ ಒಂದು ಪುನರ್ಸ್ಥಾಪನೆ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಆಗುತ್ತೆ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ನೀವು ಏನಂತ ಹೇಳ್ತಾನೆ, ನೀವು ಧರ್ಮ ಮಾರ್ಗದಲ್ಲಿ ನಡೆದ್ರೆ ನಿಮ್ಮ ಒಂದು ಯಾರು ನಿಮ್ಮ ಪ್ರಜೆಗಳು ಕೂಡ ಅದೇ ರೀತಿ ನಿಮ್ಮನ್ನ ಅನುಸರಣೆ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾನೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಒಂದು ಉತ್ತರವಾಗಿ ಕೊಡ್ತಾನೆ, ಅಂದ್ರೆ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಗುರು ಹಿರಿಯರು ಬಾವಿಗೆ ಹೋಲಿಸಿದ್ರೆ ರಾಜ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ನದಿ ಇದ್ದ ಹಾಗೆ. ಅಂದ್ರೆ ಅವನು ಎಲ್ಲ ಪ್ರಜೆಗಳನ್ನು ಸನ್ಮಾರ್ಗದಲ್ಲಿ ಒಟ್ಟೊಟ್ಟಿಗೆ ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗೋದಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ. ಹಾಗೆ ಅವನು ಆ ಒಂದು ಉದಾಹರಣೆಯನ್ನ ಕೊಡ್ತಾನೆ ಭಗವಂತ. ನಂತರ ದೃಢ ನಿಶ್ಚಯದಿಂದ ಸ್ವಾಮಿ ಸೇವೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ನಿರ್ಧಾರ ಮಾಡು. ಅಂದ್ರೆ ನಿರ್ಣಯ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ, ನನಗೆ ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ಆಲೋಚನೆಗಳು ತಲೆಯಲ್ಲಿ ಓಡ್ತಾ ಇದ್ರೆ ನನಗೆ ಯುದ್ಧ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ನನ್ನ ಕೈಲಿ ಆಗ್ತಿಲ್ಲ, ನನಗೆ ಯುದ್ಧ ಹೇಗೆ ಮಾಡೋದ ಬಿಡೋದ ಅನ್ನೋ ರೀತಿ ಆಗೋಗಿದೆ, ಏನ್ ಮಾಡ್ಲಿ ಅಂತ ಕೇಳಿದಾಗ ಅವನು ಹೇಳ್ತಾನೆ, ನೀನು ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ಯೋಚನೆ ಮಾಡೋದನ್ನ ಬಿಟ್ಟು ಬಿಡು. ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ಯಾವಾಗ ಯೋಚನೆ ಮಾಡ್ತೀಯಾ, ನೀನು ನಿನ್ನ ಅಂದ್ರೆ ನಿನ್ನ ಸ್ವಾರ್ಥ ವಿಷಯವಾಗಿ ಯೋಚನೆ ಮಾಡುವಾಗ ಇದೆಲ್ಲ ನಿನ್ನ ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ. ಈಗ ನಿನ್ನ ಸ್ವಾರ್ಥವನ್ನ, ನಿನ್ನ ಒಂದು ಕಷ್ಟ ಸುಖವನ್ನು ಪಕ್ಕಕ್ಕೆ ಇಡು. ಈಗ ನೀನು ನನಗೋಸ್ಕರ ಮಾಡು. ಗುರುವಿಗೆ ಶಿಷ್ಯ ಯಾವಾಗ ಶರಣಾಗತಿಯನ್ನು ಹೊಂದುತ್ತಾನೆ, ಆಗ ಗುರು ಹೇಳಿದ್ದನ್ನ ಶಿಷ್ಯ ಮಾಡ್ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಗುರು ಒಂದನ್ನೇ ಹೇಳ್ತಾನೆ, 4-5 ಒಂದೇ ಸತಿ ಹೇಳೋದಿಲ್ಲ. ಗುರು ಒಂದನ್ನೇ ಹೇಳ್ತಾನೆ, ಯಾವ್ದನ್ನ ಯಾವ ರೀತಿ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾನೆ. ಈಗ ನಾನ್ ನಿನಗೆ ಅದನ್ನ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ, ಆದ ಕಾರಣ ನೀನು ಅದನ್ನ ಮಾಡು ಅಂತ ಇಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾನೆ. ಇದೆಲ್ಲ ನಾವು ನೋಡಿದ್ವಿ. ಮತ್ತೆ ಇನ್ನೂ ಅನೇಕ ವಿಷಯಗಳನ್ನ ತಿಳಿದ್ವಿ. ಸಾಕ್ಷಾತ್ಕಾರದ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳ್ಕೊಂಡ್ವಿ ಅಲ್ವಾ? ಭಗವಂತನ ಸಾಕ್ಷಾತ್ಕಾರವನ್ನ 3 ಹಂತಗಳಲ್ಲಿ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂತ. ಯಾವ್ದೆಲ್ಲ ಆ 3 ಹಂತಗಳು ಯಾರಿಗಾದ್ರೂ ನೆನ್ಪಿದ್ಯಾ? ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ. ನಾವು ಒಂದು ಉದಾಹರಣೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ವಿ, ಸೂರ್ಯನ ಉದಾಹರಣೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ವಿ, ಮತ್ತೆ ಒಂದು ಬೆಟ್ಟದ ಒಂದು ಉದಾಹರಣೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ವಿ. ಮೋಡ ಕವಿದಿರುವಾಗ ಆ ಬೆಟ್ಟ ದೂರದಿಂದ ಹೇಗೆ ಕಾಣುತ್ತೆ,
ಅಷ್ಟನ್ನ ಮಾತ್ರ ತಿಳ್ಕೊಂಡಿರುವಂತವ್ರು, ಅಂದ್ರೆ ಅಷ್ಟು ಮಾತ್ರನೇ ಕಾಣ್ಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಆದಂತವ್ರು. ಅಂದ್ರೆ ಭಗವಂತ ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಅಂದ್ರೆ ಅವನು ಒಂದು ಶಕ್ತಿ ಅಂತ ಅಷ್ಟೇ, ಅಲ್ಪ ಜ್ಞಾನ ಇರುವಂತವ್ರು ಅಷ್ಟೇ ಅವರು ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ. ಭಗವಂತ ಯಾರು ಅಂದ್ರೆ ಅವನು ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ಸೃಷ್ಟಿ ಮಾಡಿದ್ದಾನೆ, ಇಷ್ಟೊಂದು ಅದ್ಭುತವಾದ ಸೃಷ್ಟಿ ಮಾಡಿದ್ದಾನೆ, ಅವನ ಶಕ್ತಿ ಅಪಾರವಾದ್ದು. ಆದ್ರೆ ಅವನು ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿ ಅಲ್ಲ, ಅವನು ನಮ್ಗೆ ಕಾಣಿಸ್ತಿಲ್ಲ, ನಾವು ಅವನನ್ನ ನೋಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಅವನನ್ನ ಏನ್ ಅನ್ಕೋತಾರೆ, ಒಂದು ಬೆಳಕು ಅಂತ ಅನ್ಕೋತಾರೆ, ಅಥವಾ ಒಂದು ನಿರಾಕಾರ ರೂಪ ಅಂತ ಅನ್ಕೋತಾರೆ. ಆ ಹಂತವನ್ನ ಬ್ರಹ್ಮನ್ ಸಾಕ್ಷಾತ್ಕಾರ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ. ನಂತರ ಆ ಈ ಯೋಗಿಗಳು ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಅವರು ತಪಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ತಪಸ್ ಮಾಡಿ ಪರಮಾತ್ಮನನ್ನ ಕಾಣ್ಬೇಕು ಅಂತ ಅನೇಕ ವರ್ಷ ತಪಸ್ಸಲ್ಲಿ ಕೂತು ಅವರ ಹೃದಯದಲ್ಲಿ ಭಗವಂತನ ಅಂದ್ರೆ ಪರಮಾತ್ಮನ ರೂಪವನ್ನ ಕಾಣ್ತಾರೆ. ಅದನ್ನ ಪರಮಾತ್ಮ ಸಾಕ್ಷಾತ್ಕಾರ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಅಂದ್ರೆ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರ ದೇಹದಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಪರಮಾತ್ಮ ಇದ್ದಾನೆ, ಅವನನ್ನ ಕಾಣುವಂಥದ್ದು ಪರಮಾತ್ಮ ಸಾಕ್ಷಾತ್ಕಾರ. ನಂತರ ಬರುವಂತದ್ದು ಭಗವಾನ್ ಸಾಕ್ಷಾತ್ಕಾರ. ಯಾರು ಭಗವಂತನ ಶುದ್ಧ ಭಕ್ತರಿದ್ದಾರೆ, ಅವನನ್ನ ವ್ಯಕ್ತಿ ರೂಪವಾಗಿ, ಅವನನ್ನ ನೇರವಾಗಿ ಕಣ್ಣೆದುರಿಗೆ ಭಗವಂತನನ್ನ ಮುಖಾಮುಖಿ ಕಾಣ್ತಾರೆ. ಅಂದ್ರೆ ಭಗವಂತ ಅಂದ್ರೆ ಏನು, ಅವನಿಂದ ಹೊರಹೊಮ್ಮತಿರುವಂತದ್ದೇ ಆ ಒಂದು ಶಕ್ತಿ, ಬೆಳಕು ಎಲ್ಲಾನು ಅವನ ಒಂದು ವಿಸ್ತರಣೆ. ಅಂದ್ರೆ ಭಗವಂತ ಅವನು ಅನೇಕ ವಿಸ್ತರಣೆಗಳು ಆಗ್ತಾನೆ. ಅವನ ಒಂದು ವಿಸ್ತರಣೆನೆ ಒಂದು ಅಂದ್ರೆ ಅವನ ಅನೇಕ ವಿಸ್ತರಣೆಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದು ವಿಸ್ತರಣೆ ಪರಮಾತ್ಮ. ಹೀಗೆ ಭಗವಂತನನ್ನ ಯಾರು ಶುದ್ಧ ಭಕ್ತರಿದ್ದಾರೆ, ಅವರು ಅವನನ್ನ ಪರಿಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಅವನ ನಾಮ ರೂಪ ಗುಣ ಲೀಲೆಗಳು ಮತ್ತೆ ಅವನೆಲ್ಲ ವಿಷಯಗಳನ್ನ, ಅವನ ಭಕ್ತರ ವಿಷಯಗಳನ್ನ ಎಲ್ಲವನ್ನೂ ಕೂಡ ಪರಿಪೂರ್ಣವಾಗಿ ತಿಳಿದಿರ್ತಾರೆ. ಅದನ್ನೇ ಇಲ್ಲಿ ಭಗವಾನ್ ಸಾಕ್ಷಾತ್ಕಾರ ಅಂತ. ಈ 3 ಹಂತಗಳ ಸಾಕ್ಷಾತ್ಕಾರದ ಬಗ್ಗೆ ನಾವು ನೋಡಿದ್ವಿ. ನಂತರ ನಾವು ಆತ್ಮ ಮತ್ತೆ ದೇಹಕ್ಕೆ ಇರುವ ವ್ಯತ್ಯಾಸವನ್ನ ನೋಡಿದ್ವಿ. ಆತ್ಮಕ್ಕೂ ದೇಹಕ್ಕೂ ಏನು ವ್ಯತ್ಯಾಸ? ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ. ಆತ್ಮ ಅಂದ್ರೆ ಅದು ಸಣ್ಣಕ್ಕಿರುತ್ತೆ ಮಾತಾಜಿ, ದೇಹ ಅಂದ್ರೆ ಅದು ನಾವ್ ಸತ್ತು ಅದು ಆತ್ಮ ಆತ್ಮ ಇರುತ್ತೆ ಮಾತಾಜಿ. ಆತ್ಮ ನಾಶ ಆಗಲ್ಲ, ದೇಹ ನಾಶವಾಗುತ್ತೆ. ದೇಹ ಬದಲಾವಣೆ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ನೋಡಿದ್ವಿ. ಅದು ಮಗುವಾಗಿರುತ್ತೆ, ಒಂದು ಯುವಕ ಆಗ್ತಾನೆ. ದೇಹಕ್ಕೆ ಸಾವಿದೆ, ಆತ್ಮಕ್ಕೆ ಸಾವಿಲ್ಲ. ಆತ್ಮಕ್ಕೆ ಸಾವಿಲ್ಲ. ಆತ್ಮವನ್ನ ಗಾಳಿ, ಬೆಂಕಿ ಅಥವಾ ನೀರು ಯಾವುದರಿಂದಲೂ ನೆನೆಸೋದಕ್ಕೆ, ಸುಡೋದಕ್ಕೆ ಅಥವಾ ಒಣಗಿಸ್ಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ. ಆತ್ಮ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ತೀರ ಸಣ್ಣದು. ಅಂದ್ರೆ ಅದನ್ನ ನಾನು ಹೇಳಿದೆ, 10,000 ಭಾಗ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಒಂದು ಭಾಗ ಆತ್ಮದ ಗಾತ್ರ. ಅದು ಪಂಚಭೂತಗಳಿಂದ ಆದಂಥದ್ದಲ್ಲ, ನಾವು ನಮ್ಮ ಈ ಇಂದ್ರಿಯಗಳಿಂದ ಅದನ್ನ ಗ್ರಹಿಸೋದಕ್ಕೆ ಅಂದ್ರೆ ಅದನ್ನ ಕಾಣೋದಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ. ಅದು ನಮ್ಮ ಹೃದಯ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತೆ. ಅದು ಇರುವಷ್ಟು ಸಮಯ ಏನ್ ಮಾಡುತ್ತೆ, ಇಡೀ ದೇಹವನ್ನ ಒಂದು ಪ್ರಜ್ಞೆ, ಒಂದು ಕಾನ್ಶಿಯಸ್ನೆಸ್, ದೇಹದಿಂದ ಆತ್ಮ ಹೋದ್ರೆ ದೇಹ ಏನಾಗುತ್ತೆ? ಆತ್ಮ ದೇಹದಿಂದ ಹೋದಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ? ದೇಹ ನಿರ್ಜೀವಾಗುತ್ತೆ, ನಾಶವಾಗುತ್ತೆ, ಜಡ ಆಗುತ್ತೆ, ಶವ ಆಗುತ್ತೆ. ಅದು ಒಂದು ಅಪುಟ್ಟ ಗಾತ್ರದ ಆತ್ಮ ದೇಹದಲ್ಲಿ ಇರುವಷ್ಟು ಸಮಯ ಆ ಒಂದು ದೇಹ, ಇಡೀ ದೇಹ ಅದೊಂದು ಕ್ರಿಯಾಶೀಲವಾಗಿರುತ್ತೆ, ಚೈತನ್ಯ ಪೂರ್ಣವಾಗಿರುತ್ತೆ. ಒಂದು ಸತಿ ಆ ಆತ್ಮ ಆ ದೇಹವನ್ನ ಬಿಟ್ಟು ಹೋಯ್ತು ಅಂದ್ರೆ ವಸ್ತು ಆಗುತ್ತೆ, ಜಡ ವಸ್ತು ಆಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ ದೇಹ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು. ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ನಾವು ನೋಡಿದ್ವಿ. ನಂತರ ನಾವು ಏನ್ ನೋಡಿದ್ವಿ, ಕಾಮದ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳಿದ್ವಿ. ಅಂದ್ರೆ ಕಾಮ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ದೊಡ್ಡ ಶತ್ರು ಅಂತ ಭಗವಂತ ಹೇಳಿದ. ಹೇಗೆ ಕಾಮ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಕ್ರೋಧವಾಗಿ ಅಥವಾ ಕ್ರೋಧ ಹೋಗಿ ಸಮೋಹ, ಸ್ಮೃತಿ ಭ್ರಮೆ, ಬುದ್ಧಿನಾಶ, ಹೀಗೆ ಅದು ನಮ್ಮ ಒಂದು ಆತ್ಮದ ಪತನಕ್ಕೆ ಕಾರಣ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ನಮ್ಮ ಒಂದು ಆತ್ಮ ಈ ಭೌತಿಕ ಜಗತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಬಂದು ಸಿಕ್ಕಾಕೊಳ್ಳೋದಕ್ಕೆ ಮೂಲ ಕಾರಣ ಒಂದೇ ಒಂದು ಕಾರಣ ಯಾವುದು ಅಂದ್ರೆ ಅದು ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಇರುವಂತಹ ಕಾಮ. ಕಾಮ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಅದು ಹೇಗೆ ಪ್ರಾರಂಭ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಅದು ಆಸಕ್ತಿಯಿಂದ ಪ್ರಾರಂಭ ಆಗುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಇಲ್ಲಿವರೆಗೂ ನಾವು ನೆನ್ನೆ ಅಧ್ಯಾಯವನ್ನ ನೋಡಿದೀವಿ. ಅಂದ್ರೆ ಈ ಒಂದು ವಿಷಯವನ್ನು ನಾವು ನೋಡಿದ್ವಿ. ಅಂದ್ರೆ ಇಂದ್ರಿಯ ವಸ್ತುಗಳು, ನಾವು ಅನ್ಕೋತೀವಿ ಏನೋ ಒಂದು ಸಮಯ ಇದ್ರೆ, ಅಂದ್ರೆ ನಮ್ಗೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅಂತ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, ತುಂಬಾ ಹೆಚ್ಚು ಸಮಯ ಇದೆ, ಕೂತಿ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಟಿವಿ ನೋಡ್ತಾ ಇರ್ತೀವಿ, ಇಲ್ಲಾಂದ್ರೆ ಅಕ್ಕಪಕ್ಕದ ಮನೆಯವ್ರ ಜೊತೆ ಹೋಗಿ ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇರ್ತೀವಿ. ಸುಮ್ನೆ ಮಾತಾಡೋಕೆ ಶುರು ಮಾಡಿದ್ವಿ. ಮಾತಾಡ್ತಾ ಅವ್ರು ಏನೆಲ್ಲ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಅದನ್ನ ಕೇಳ್ತಾ ನಮ್ಗೆ ಅದ್ರ ಮೇಲೆ ಆಸೆ ಜಾಸ್ತಿ ಆಯ್ತು, ನಮ್ಗೂ ಅದೆಲ್ಲ ಬೇಕು ಅನ್ನಿಸ್ತು. ಅದನ್ನ ಪಡ್ಕೊಳ್ಳೋದಕ್ಕೆ ನಾವು ಪ್ರಯತ್ನ ಪಡ್ತೀವಿ. ಸಿಕ್ಕಿದಾಗ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ತೃಪ್ತಿ ಅನ್ನೋದಿಲ್ಲ, ಇನ್ನ ಜಾಸ್ತಿ ಬೇಕು ಅನ್ಕೊಳ್ತೀವಿ. ಆ ರೀತಿ ಒಂದು ವೇಳೆ ಸಿಗದೆ ಹೋದಾಗ ಕೋಪ ಮಾಡ್ಕೋತೀವಿ. ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಕೋಪ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಆಮೇಲೆ ಬುದ್ಧಿ ನಾಶ ಆಗುತ್ತೆ ಬುದ್ಧಿನಾಶ ಆಗುತ್ತೆ. ಕೋಪದಿಂದ. ಕೋಪದಿಂದ ನಾವು
ಬುದ್ಧಿ ಕಳ್ಕೊತೀವಿ, ಸರಿ ತಪ್ಪು ಯಾವುದು ಅನ್ನೋದನ್ನ ವಿಚಾರ ಮಾಡುವಂತಹ ಒಂದು ಶಕ್ತಿನ ಕಳ್ಕೊತೀವಿ. ಆಗ ನಾವು ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಮಾಡಿದ್ದೆಲ್ಲ ತಪ್ಪಾದ ಕೆಲಸನೇ ಆಗುತ್ತೆ. ಕೋಪದಲ್ಲಿ ನಾವು ಏನ್ ಮಾಡಬಾರ್ದು ಅದನ್ನ ಮಾಡಿ ನಾವು ನಮ್ಮ ಒಂದು ಪತನಕ್ಕೆ ಕಾರಣ ಆಗ್ತೀವಿ. ಅಂದ್ರೆ ನಾವು ಏನನ್ನೇ ಮಾಡ್ಲಿ ಅದಕ್ಕೆ ಒಂದು ಆಕ್ಷನ್ಗೆ ಒಂದು ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಇರುತ್ತೆ. ಅಂದ್ರೆ ನಾವು ಮಾಡುವಂತ ಕೆಲಸಕ್ಕೆ, ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಕೆಲಸಕ್ಕೂ ಕೂಡ ಕರ್ಮಕ್ಕೆ ಒಂದು ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ ಅನ್ನೋದು ಇರುತ್ತೆ. ಒಂದು ಪಾಪ ಇರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಒಂದು ಪುಣ್ಯ ಇರ್ಬೋದು, ಅದು ಸದಾ ಆಗ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ. ಯಾವಾಗ ಕ್ರೋಧದಲ್ಲಿ ಮಾಡಕ್ಕೆ ಶುರು ಮಾಡ್ತೀವಿ ಆಗ ನಾವು ಹೆಚ್ಚು ಪಾಪ ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಅಲ್ಲಿವರೆಗೂ ನಾವು ತಿಳಿದಿದ್ದೀವಿ. ಈಗ ನಾವು 3ನೇ ಅಧ್ಯಾಯಕ್ಕೆ ಹೋಗೋಣ. 3ನೇ ಅಧ್ಯಾಯದ ಹೆಸರು ಕರ್ಮಯೋಗ. ಕರ್ಮಯೋಗ. ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ. ಯಾರಾದ್ರೂ ಹೇಳ್ತೀರಾ ಕರ್ಮ ಅಂದ್ರೆ ಏನು, ಕರ್ಮಯೋಗ ಅಂದ್ರೆ ಏನು? ಯಾರಿಗಾದ್ರೂ ಗೊತ್ತಿದ್ರೆ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಕಾಯಕ, ನಾವು ಮಾಡೋಂಥ ಕಾಯಕ. ನಾವು ಮಾಡುವಂತ ಕೆಲಸ ಮತ್ತೆ ಕರ್ಮ. ಇಂದಿನ ಜನ್ಮದಲ್ಲಿ ಬಂದಂತಹ ಮಾಡಿದಂತ ಕೆಲವು ಕೆಲಸಗಳ ಕರ್ಮದ ಫಲಿತಾಂಶ, ಕರ್ಮದ ಫಲ. ಕರ್ಮದ ಫಲವನ್ನು ಕೂಡ ನಾವು ಕರ್ಮ ಅಂತೀವಿ. ಫಲ. ಇದೆಲ್ಲ ನನ್ನ ಕರ್ಮ, ನಾನು ಹಿಂದೆ ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ನೋ ಅದೀಗ ಬಂದಿದೆ ಅಂತೀವಿ. ಯೋಗ ಅಂದ್ರೆ ಏನಂತೀವಿ? ಯೋಗ ಅಂತಂದ್ರೆ ನಾವು ಏನನ್ನೇ ಮಾಡ್ಲಿ ಅದನ್ನ ಭಗವಂತನ ಸಂಪರ್ಕದಲ್ಲಿ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು, ಭಗವಂತನನ್ನ ಸಂಪರ್ಕಕ್ಕೆ ತರುವಂಥದ್ದು. ಯಾವ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ನಾವು ಭಗವಂತನನ್ನ ಸಂಪರ್ಕಕ್ಕೆ ಬರ್ಬೋದು ಅಂದ್ರೆ ಕರ್ಮದ ಮೂಲಕ. ನಾವು ಮಾಡುವ ಕೆಲಸವನ್ನ ಭಗವಂತನಿಗೋಸ್ಕರ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಭಗವಂತನ ಸಂಪರ್ಕದಲ್ಲಿ ಬರ್ತೀವಿ. ಈಗ ನಾವು ಹಿಂದಿನ ಜನ್ಮದಲ್ಲಿ ಪುಣ್ಯ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಮುಂದಿನ ಜನ್ಮದಲ್ಲಿ ಅದನ್ನ ಅನುಭವಿಸ್ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಅಂದ್ರೆ ನಾವು ಯಾರಿಗೋ ಒಂದು ಒಳ್ಳೇದ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ ಅಂದ್ರೆ ಮುಂದೆ ಇನ್ನೊಂದು ಜನ್ಮ ನಾವು ಪಡೆದು ಬರ್ತೀವಿ. ಮತ್ತೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಯಾರಿಗೆ ನಾವು ಪುಣ್ಯ ಮಾಡಿದ್ವೋ ಅವರು ನಮಗೆ ಅದನ್ನ ಮತ್ತೆ ನಮ್ಗೆ ಹಿಂದಿರುಗಿಸ್ಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಅಥವಾ ನಾವು ಇನ್ಯಾರ್ದೋ ಒಂದು ಪಾಪ ಕಾರ್ಯ ಮಾಡಿರ್ತೀವಿ ಅಥವಾ ಇನ್ಯಾರಿಗೋ ಏನೋ ತೊಂದರೆ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತೀವಿ. ಆಗೇನಾಗುತ್ತೆ, ಮುಂದಿನ ಜನ್ಮದಲ್ಲಿ ಅವರು ನಮಗೆ ಆ ಒಂದು ಪಾಪಕ್ಕೆ ಒಂದು ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ, ಅವರು ನಮಗೆ, ನಾವು ಅವರಿಗೆ ನೋವು ಕೊಟ್ಟಿದೀವಿ, ಈಗ ನಮಗೆ ನೋವು ಕೊಡೋದಕ್ಕೆ ಅವ್ರು ಮತ್ತೆ ಬರ್ತಾರೆ. ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀವಿ, ಮನುಷ್ಯರ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಒಂದು ಸಂಪರ್ಕ ಆಗ್ತಿದೆ, ಮನುಷ್ಯರ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ವ್ಯವಹಾರ ನಡೀತಿದೆ. ಆಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಆ ಮನುಷ್ಯರ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ವ್ಯವಹಾರ ಆದದ್ದನ್ನ ನಾವು ಮತ್ತೆ ಅದನ್ನ ಸರಿಪಡಿಸ್ಕೊಳ್ಳೋದಕ್ಕೆ ಮತ್ತೆ ಮತ್ತೊಂದು ಜನ್ಮಗಳನ್ನ ಪಡಿತಾ ಬರ್ತಾ ಇರ್ತೀವಿ. ಆದ್ರೆ ನಾವು ಆ ಒಂದು ವ್ಯವಹಾರ, ನಮ್ಮ ಒಂದು ವ್ಯವಹಾರ ಮನುಷ್ಯರ ಜೊತೆ ಆಗೋದಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಭಗವಂತನ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ಆದಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ನಾವು ಭಗವಂತ ಕೂಡ ವ್ಯಕ್ತಿ ಅಂತ ನಾವು ಇಂದಿನ ಅಧ್ಯಾಯದಲ್ಲಿ ನೋಡಿದ್ವಿ. ಭಗವಂತ ಯಾರು? ದೇವೋತ್ತಮ ಪರಮ ಪುರುಷ. ಅವನು ನಮ್ಮ ಹಾಗೆ ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿ. ಆದ್ರೆ ಅವನು ನಮಗಿಂತ ಅಪಾರ ಶಕ್ತಿಯನ್ನ ಹೊಂದಿದ್ದಾನೆ. ಆದ್ರೆ ಅವನು ಕೂಡ ವ್ಯಕ್ತಿ ಆದ ಕಾರಣ ಅವನಲ್ಲೂ ಕೂಡ ನಮ್ಮ ಹಾಗೆಯೇ ಎಲ್ಲ ಒಂದು ಭಾವನೆಗಳು ಇರುತ್ತೆ. ಈಗ ನಾವು ಯಾರಿಗಾದ್ರೂ ಏನನ್ನಾದ್ರೂ ಕೊಟ್ರೆ ಮತ್ತೆ ಅವರು ನಮ್ಗೆ ಹಿಂದಿರುಗಿಸ್ಬೇಕಾಗಿ ಬರುತ್ತೆ, ಅದು ಕರ್ಮ. ಆದ್ರೆ ನಾವು ಅದನ್ನೇ ಭಗವಂತನಿಗೆ ಕೊಟ್ರೆ ಭಗವಂತ ಅದನ್ನ 1000 ಪಟ್ಟು ಹಿಂದಿರುಗಿಸ್ತಾನೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಹಾಗೆ ನಾವು ಏನನ್ನೇ ಮಾಡಿದ್ರು ಭಗವಂತನ ಒಂದು ಸಂಪರ್ಕದಲ್ಲಿ ಮಾಡಿದಾಗ ಅದನ್ನ ಕರ್ಮಯೋಗ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ. ನಾವು ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀವಿ, ಭಗವಂತನ ಸಂಪರ್ಕದಲ್ಲಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀವಿ. ಇದನ್ನ ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಹೇಗೆ ಮಾಡುವಂತದ್ದು ಅನ್ನೋದನ್ನ ಈ ಅಧ್ಯಾಯದಲ್ಲಿ ನೋಡೋಣ. ಹೇಗೆ ನಾವು ಕರ್ಮವನ್ನ ಭಗವಂತನ ಒಂದು ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ಅವನಿಗೆ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಕೆಲಸವನ್ನ ಹೇಗೆ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು, ಅವನ ಒಂದು ಸಂಪರ್ಕದಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನ ಹೇಗೆ ಮಾಡೋದು ಅನ್ನೋದನ್ನೇ ಈ ಅಧ್ಯಾಯದಲ್ಲಿ ನಾವು ತಿಳಿಲಿಕ್ಕಿದ್ದೀವಿ. ಮೊದಲನೇದಾಗಿ ಮೊದಲ 2 ಶ್ಲೋಕ. ಅರ್ಜುನ ಗೊಂದಲಕ್ಕೆ ಸಿಕ್ಕಾಕೊಂಡ್ತಾನೆ. ಮತ್ತೆ ಏನು ಅವನ ಗೊಂದಲ ಅಂದ್ರೆ, ಅವನಿಗೆ ಈಗ ಯೋಚನೆ ಬಂದಿದೆ, ವೈರಾಗ್ಯ ಅಥವಾ ಕ್ರಿಯೆ. ನಿನ್ನೆ ಭಗವಂತ ಏನಂತ ಹೇಳ್ದ, ನೀನು ಜ್ಞಾನವನ್ನ ಬೆಳೆಸ್ಕೋ, ಅಂದ್ರೆ ಸ್ಥಿತಪ್ರಜ್ಞನಾಗು. ನಾವು ನೋಡಿದ್ವಿ, ಅವನು ಯಾರ ಒಂದು ಉದಾಹರಣೆ ಕೊಡ್ತಾನೆ, ಪ್ರಹ್ಲಾದ ಮಹಾರಾಜನ ಉದಾಹರಣೆ ನಾವು ನೋಡಿದ್ವಿ. ಸ್ಥಿತಪ್ರಜ್ಞ ಅಂದ್ರೆ ಯಾರು, ಅವನು ಯಾವ ರೀತಿ ಇರ್ತಾನೆ, ಅವನು ಎಂತಹ ಗೊಂದಲವಾದ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ, ಅಂದ್ರೆ ಅವನು ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಕರ್ಮಕ್ಕೆ ಅಂಟ್ಕೊಳ್ಳೋದಿಲ್ಲ, ಕರ್ಮದ ಫಲವನ್ನ ಭಗವಂತನಿಗೆ ಒಪ್ಪಿಸ್ತಾನೆ. ಮತ್ತೆ ಅವನು ನನಗೆ ಹೀಗೆ ಆಗ್ಬೇಕು ಹಾಗೆ ಆಗ್ಬೇಕು ಅಂತ ಅನ್ಕೊಳ್ಳೋದಿಲ್ಲ. ಏನೇ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ್ರು ಕೂಡ ಅದನ್ನ ಕರ್ತವ್ಯ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಮಾಡ್ತಾನೆ, ಮತ್ತೆ ಅದರ ಒಂದು ಫಲವನ್ನ ಭಗವಂತನಿಗೆ ಬಿಟ್ಟು ಬಿಡ್ತಾನೆ. ಅಂದ್ರೆ ಅಂತಹ ಒಂದು ಜ್ಞಾನವನ್ನ ಬೆಳೆಸ್ಕೋ. ಅಂತಹ ವ್ಯಕ್ತಿ ಯಾವ ರೀತಿ ಇರ್ತಾನೆ, ಎಂತದೇ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಬಂದ್ರು ಅವನು ಯಾವ ರೀತಿ, ಅವನು ಯಾವ್ದು ಗೊಂದಲಕ್ಕೆ ಸಿಕ್ಕಾಕೊಳ್ಳೋದಿಲ್ಲ. ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ಅವನು ಕೃಷ್ಣ ಹೇಳಿದ್ದಾನೆ. ಈಗ ಅವನಿಗೆ ಅರ್ಜುನನ ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಓಡ್ತಾ ಇದೆ. ಭಗವಂತ ಹೇಳ್ದ, ಆತ್ಮಜ್ಞಾನದ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳ್ದ, ಸ್ಥಿತಪ್ರಜ್ಞನ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳ್ದ, ಬುದ್ಧಿಯೋಗದ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳ್ದ. ಈಗ ಭಗವಂತ ಏನ್ ಹೇಳಕ್ಕೆ ಹೊರಟಿದ್ದಾನೆ, ನನ್ನನ್ನ ಜ್ಞಾನವನ್ನು ಬೆಳೆಸ್ಕೋ ಅಂತ ಹೇಳಕ್ಕೆ ಪ್ರೇರಣೆ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾನ, ಅಥವಾ ನನ್ನನ್ನ ಈಗ ಯುದ್ಧ ಮಾಡು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾನ, ಇನ್ನೂ ಅವನ್ಗೆ ಅದು ಸ್ಪಷ್ಟ ಆಗ್ಲಿಲ್ಲ. ಮತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ ಜ್ಞಾನ ಯೋಗಕ್ಕಿಂತ ನಿಷ್ಕಾಮ ಕರ್ಮಯೋಗ ಉತ್ತಮ, ಇದನ್ನ ಕೃಷ್ಣ ಹೇಳ್ತಾನೆ. ನೀನು ಜ್ಞಾನ ಬೆಳೆಸ್ಕೊಂಡು ತಪಸ್ಸು ಅಂದ್ರೆ ಸನ್ಯಾಸಿಯಾಗಿ ನೀನು ಬುದ್ಧಿಯನ್ನ ಬೆಳೆಸ್ಕೊಂಡು ಒಂದು ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಇರೋದಕ್ಕಿಂತ
ಆ ಒಂದು ಜ್ಞಾನಕ್ಕಿಂತ ನೀನು ಅದನ್ನ ಕಾರ್ಯರೂಪದಲ್ಲಿ ತರುವಂತದ್ದು ಉತ್ತಮ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾನೆ. ಅಂದ್ರೆ ನೀನು ತಿಳ್ಕೊಂಡ್ಮೇಲೆ ನೀನು ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅನ್ನೋದನ್ನೇ ಇಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾನೆ. ಅಂದ್ರೆ ನೀನು ಎಲ್ಲವನ್ನ ತಿಳ್ಕೊಂಡು ನೀನು ಯುದ್ಧ ಮಾಡ್ಬೇಕೀಗ, ಅದನ್ನೇ ಅವನು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. 3-9ನೇ ಶ್ಲೋಕ. ಕರ್ಮಕಾಂಡದಿಂದ ಕರ್ಮಯೋಗ. ಕರ್ಮಕಾಂಡ ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಅಂತಂದ್ರೆ ನಮಗಾಗಿ ಮಾಡುವಂತದ್ದನ್ನ ಕರ್ಮಕಾಂಡ ಅಂತಾರೆ. ಕರ್ಮಯೋಗ ಅಂತಂದ್ರೆ ಏನನ್ನೇ ಮಾಡಿದ್ರು ಭಗವಂತನಿಗೋಸ್ಕರ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅದು ಕರ್ಮಯೋಗ ಆಗುತ್ತೆ. ನಿಷ್ಕಾಮ ಕರ್ಮಯೋಗ ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಅಂತಂದ್ರೆ ಅದನ್ನ ಇಲ್ಲಿ ಸ್ವಾರ್ಥಕ್ಕಾಗಿ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀರಾ ಭಗವಂತನಿಗಾಗಿ ಮಾಡುವಂತದ್ದನ್ನೇ ಇಲ್ಲಿ ನಿಷ್ಕಾಮ ಕರ್ಮಯೋಗ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಮತ್ತೆ ಕಾಮವನ್ನು ಜಯಿಸುವುದು ದೊಡ್ಡ ಶತ್ರು. ಅಂದ್ರೆ ಕಾಮ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಮತ್ತೆ ಭಗವಂತ ತಿಳಿಸ್ಕೊಡ್ತಾನೆ. ಕಾಮ ಅಂದ್ರೆ ಬುದ್ಧನ ಅವತಾರದಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಅವನು ಹೇಳ್ತಾನೆ, ಆಸೆಯೇ ದುಃಖಕ್ಕೆ ಕಾರಣ. ಈ ಆಸೆ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ನಮ್ಮನ್ನ ಇಲ್ಲಿ ಅದನ್ನೇ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. ಆಸೆಯ ಇನ್ನೊಂದು ರೂಪನೇ ಕಾಮ. ಕಾಮ ಅದನ್ನ ಜಯಿಸುವುದು ದೊಡ್ಡ ಕಷ್ಟ. ಅದು ನಮ್ಮ ಶತ್ರು, ಅದು ನಮ್ಮ ಈ ಒಂದು ಭವಬಂಧನಕ್ಕೆ ಮೂಲ ಕಾರಣ ಅನ್ನೋದನ್ನ ಇಲ್ಲಿ ತಿಳಿತೀವಿ. ಕರ್ಮಣ್ಯೇವಾ ಹಿ ಸಂಸಿದ್ಧಿ ಆಸ್ಥಿತಾ ಜನಕಾದಯಃ ಲೋಕ ಸಂಗ್ರಹಂ ಏವಾಪಿ ಸಂಪಶ್ಯನ್ ಕರ್ತು ಅರ್ಹಸಿ. ಜನಕರಂತಹ ರಾಜರು ನಿಯಮಿತ ಕರ್ಮಗಳನ್ನು ಮಾಡುವುದರಿಂದಲೇ ಪರಿಪೂರ್ಣತೆಯನ್ನು ಪಡೆದರು. ಆದುದರಿಂದ ಜನಸಾಮಾನ್ಯರಿಗೆ ಶಿಕ್ಷಣ ನೀಡುವುದಕ್ಕಾಗಿ ನೀನು ನಿನ್ನ ಕೆಲಸವನ್ನ ಮಾಡಬೇಕು. ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಭಗವಂತ ಹೇಳ್ತಿರುವಂತದ್ದು ಏನಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ, ಕೆಲಸವನ್ನ ನಾವು ಮಾಡ್ಬೇಕು. ಹೇಗೆ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅನ್ನೋದಕ್ಕೆ ಇಲ್ಲಿ ಉದಾಹರಣೆಯಾಗಿ ಜನಕ ಮಹಾರಾಜನ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಜನಕ ಮಹಾರಾಜ, ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ, ಯಾರು ಹೇಳ್ತೀರಾ ಜನಕ ಮಹಾರಾಜ ಯಾರು ಅಂತ? ಸೀತೆಯ ತಂದೆ. ಸೀತೆಯ ತಂದೆ ಇಲ್ಲಿ 12 ಜನ ಮಹಾಜನರು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. 12 ಜನ ಮಹಾಜನರು ಅಂದ್ರೆ ಅವರು ಭಗವಂತನನ್ನ ಮತ್ತೆ ಭಗವಂತನ ಜ್ಞಾನವನ್ನ ಪರಿಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಪಡೆದಂತ ಶುದ್ಧ ಭಕ್ತರು. ಆ 12 ಜನರಲ್ಲಿ ಜನಕ ಮಹಾರಾಜ ಕೂಡ ಒಬ್ಬರಾಗಿದ್ರು. ಮತ್ತೆ ಅವರು ಎಂತಹ ಒಂದು ಜೀವನ ಮಾಡ್ತಿದ್ರು ಅಂದ್ರೆ ಅವ್ರನ್ನ ರಾಜ ಋಷಿ ಅಂತ ಕರೀತಾ ಇದ್ರು. ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಅಂತಂದ್ರೆ ರಾಜ ಅಂತಂದ್ರೆ ಅವನು ಭೋಗ ಜೀವನವನ್ನ ಮಾಡ್ತಾನೆ. ನನಗೆ ಎಷ್ಟೊಂದ್ ಜನ ಹೆಂಡತಿಯರಿರ್ತಾರೆ, ಮತ್ತೆ ಅವನು ಎಲ್ಲ ಒಂದು ವೈಭವದ ಜೀವನವನ್ನ ಮಾಡ್ತಾನೆ. ಆದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಜನಕ ಮಹಾರಾಜ ಅವನು ರಾಜನಾಗಿದ್ದ, ರಾಜ್ಯಭಾರ ಮಾಡ್ತಿದ್ದ. ಆದ್ರೆ ಎಲ್ಲ ಮಾಡ್ತಿದ್ರು ಕೂಡ ಅವನು ಒಬ್ಬ ಋಷಿ, ಅಂದ್ರೆ ಒಬ್ಬ ಸನ್ಯಾಸಿಯ ಹಾಗೆ ಎಲ್ಲವನ್ನೂ ಮಾಡ್ತಿದ್ರು ಕೂಡ ಅದರಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಆಸಕ್ತಿಯನ್ನ, ಅದರಲ್ಲಿ ಒಂದು ಏನಂತಾರೆ ಅತಿಯಾಗಿ ಅಂಟ್ಕೊಂಡಿರ ಅವನು ಅದೆಲ್ಲವನ್ನು ಕೂಡ ತನ್ನ ಕರ್ತವ್ಯ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ಮಾಡ್ತಿದ್ದ. ಆ ಒಂದು ಉದಾಹರಣೆಯನ್ನ ಇಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಹಾಗೆ ನಾವು ಕೂಡ ಕರ್ಮವನ್ನ ಮಾಡ್ಬೇಕು, ಆ ಕರ್ಮಕ್ಕೆ ಅಂಟಿಕೊಳ್ಳಬಾರದು. ಆದ್ರೆ ಕರ್ಮ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು ಅದು ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಕೂಡ ಮಾಡಲೇಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರು ಕರ್ಮವನ್ನ ಮಾಡಲೇಬೇಕು, ಮಾಡದಿರ ಯಾರು ಇರೋದಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ. ಯಾಕೆ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಬೇರೆಯೊಬ್ಬರಿಗೆ ಶಿಕ್ಷಣ ಕೊಡೋದಕ್ಕಾಗಿ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಅಂದ್ರೆ ನಾವೇನೇನ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅದನ್ನೇ ಇತರರು ನೋಡಿ ಕಲಿತಾರೆ ಅಂತ. ಈಗ ತಂದೆ ತಾಯಿ ಮಾಡೋದನ್ನ ಮಕ್ಕಳು ನೋಡ್ತಾರೆ. ಶಾಲಾ ಕಾಲೇಜಲ್ಲಿ ಟೀಚರ್ಸ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅದನ್ನೇ ಮಕ್ಕಳು ಕೂಡ ಅನುಸರಣೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಅಥವಾ ಸಾಧಾರಣವಾಗಿ ಹೇಳ್ಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಈ ಒಂದು ಯಂಗ್ಸ್ಟರ್ಸ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಫಿಲಂ ಸ್ಟಾರ್ಗಳನ್ನ ಫಾಲೋ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಅಥವಾ ಯಾವುದೋ ಒಂದು ರಾಜಕೀಯ ವ್ಯಕ್ತಿನ ಫಾಲೋ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಯಾಕೆ ಅಂದ್ರೆ ಅವರು ಅವರವರಿಗೆ ಒಂದು ಪ್ರೇರಣೆ ಆಗ್ತಾರೆ. ಅದೇ ರೀತಿ ನೀವು ಕೂಡ ಬೇರೊಬ್ಬರಿಗೆ ಪ್ರೇರಣೆ ಕೊಡಿ. ಯಾವ ರೀತಿ ಪ್ರೇರಣೆ ಕೊಡಿ? ನಿಮ್ಮನ್ನ ನೋಡಿ ಅವರು ಕಲಿಯುವಂತ ಆಗ್ಬೇಕು. ಯಥಾ ರಾಜ ತಥಾ ಪ್ರಜಾ. ರಾಜ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಅದನ್ನೇ ಪ್ರಜೆಗಳು ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಪ್ರಜೆಗಳಿಂದ ನಾವು ಏನನ್ನ ಬಯಸ್ತೀವಿ ಅದನ್ನ ರಾಜನಾದವನು ಅವನು ಮಾಡಿ ತೋರಿಸ್ಬೇಕು ಅನ್ನೋದನ್ನ ಇಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾನೆ. ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಉದಾಹರಣೆನ ನೋಡ್ತಾ ಇದೀವಿ, ಮಾವಿನ ಮರದ ಉದಾಹರಣೆ. ಈಗ ಸೃಷ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟೊಂದು ವಿಷಯಗಳಿದೆ. ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಉದಾಹರಣೆಗೆ ಮಾವಿನ ಮರವನ್ನ ತಗೊಂಡ್ರೆ, ಈ ಮಾವಿನ ಮರ ಅದು ಹೇಗೆ ಬಂತು ಅಂತ ಯಾರಾದ್ರೂ ಹೇಳ್ತೀರಾ? ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ, ಮಾವಿನ ಮರ ಹೇಗೆ ಬರುತ್ತೆ? ಗೊರಟೆಯಿಂದ. ಗೊರಟೆ ಹೇಗೆ ಬಂತು? ಹಣ್ಣಿನಿಂದ. ಮಾತಾಜಿ? ಹಣ್ಣಿನಿಂದ. ಸರಿ. ಈಗ ಅದು ಹೀಗೆ ಹೋದ್ರೆ ಅದು ಹಣ್ಣು, ಗೊರಟೆ ಮತ್ತೆ ಮರ ಹೀಗೆ ಬರ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ. ಅಂದ್ರೆ ಮಮೈವಾಂಶೋ ಜೀವಲೋಕೆ ಜೀವಭೂತ ಸನಾತನ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾನೆ. ಅಂದ್ರೆ ಭಗವಂತ ಹೇಳ್ತಾನೆ, ಈ ಭೂಮಿ ಮೇಲೆ ಏನೆಲ್ಲ ಸೃಷ್ಟಿ ಇದೆ ಅದೆಲ್ಲವೂ ಕೂಡ ನನ್ನ ಅಂಶಗಳು, ಇದೆಲ್ಲವೂ ಕೂಡ ನನ್ನಿಂದ ಬಂದಿದೆ ಅಂತ. ಇದೆಲ್ಲ ಭಗವಂತನ ಸೃಷ್ಟಿ. ನಾವು ಆ ಗೊರಟೆಯನ್ನ ತಗೊಂಡೋಗಿ ಮಣ್ಣಿನಲ್ಲಿ ಹೂಳ್ಬಿಟ್ಟು ಅದಕ್ಕೆ ನೀರ್ ಹಾಕ್ಬೋದು ಅಷ್ಟೇ. ಅದು ಮರವಾಗಿ ಬೆಳಿಬೇಕಂದ್ರೆ ನಾವ್ ಅದನ್ನ ಬೆಳೆಸೋದಕ್ಕಾಗತ್ತಾ? ನಾವ್ ಅನ್ಕೋತೀವಿ ನಾವು ಬೆಳೆಸ್ತಾ ಇದೀವಿ ಅಂತ, ಆದ್ರೆ ವಾಸ್ತವದಲ್ಲಿ ನಾವು ಬೆಳೆಸೋದ ಮರವನ್ನ?
ನಾವ್ ಹಾಕಿದೆಲ್ಲ ಬೀಜನ ಮರವಾಗುತ್ತಾ? ಅದೇ ಬೆಳೆಯೋದು. ಅದರಲ್ಲಿ ಭಗವಂತನ ಆಶೀರ್ವಾದ ಇಲ್ಲದೆ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಯಾವುದೊಂದು ನಡೆಯೋದಿಲ್ಲ. ಅಂದ್ರೆ ನಾವು ಹಾಕಿದ ಎಲ್ಲ ಬೀಜನು ಮರ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಹಾಗೆ ನಾವು ಏನನ್ನೇ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅದೆಲ್ಲವನ್ನು ಫಲವು ಕೊಡೋದಿಲ್ಲ. ಅದು ಏನು ಕೊಡ್ತಾ ಇದೆ ಅದೆಲ್ಲವೂ ಭಗವಂತನ ಒಂದು ಕೃಪೆಯಿಂದ ನಡೀತಿರುವಂತದ್ದು. ಪ್ರತಿಯೊಂದು ವಿಚಾರದಲ್ಲೂ ಅದು ಅನ್ವಯಿಸುತ್ತೆ. ಇಲ್ಲಿ ಈ ಮರ ಅದು ಏನು ಹಣ್ಣನ್ನ ಕೊಡ್ತಾ ಇದೆ ಅದು ವಾಸ್ತವದಲ್ಲಿ ಭಗವಂತ ಕೊಟ್ಟಿರುವಂತದ್ದು. ಈಗ ಆ ಮರಕ್ಕೆ ನೀರ್ ಹಾಕೋದಕ್ಕೆ ನಮ್ಗೆ ನೀರು ಎಲ್ಲಿಂದ ಬರುತ್ತೆ? ಯಾರು ಕೊಟ್ಟದ ನಮ್ಗೆ ನೀರನ್ನ? ಭಗವಂತ ಭಗವಂತ ಮಳೆಯಾಗಿ ಕೊಡ್ಬೇಕು. ಅಂದ್ರೆ ಈಗ ಸೃಷ್ಟಿ ಎಷ್ಟು ಅದ್ಭುತ. ನಾವು ನೋಡೋಣ ಒಂದ್ ನಿಮಿಷ. ಅಂದ್ರೆ ಈಗ ನಮ್ಗೆ ನೀರು ಬೇಕು ಅಂತಂದ್ರೆ ಆ ನೀರು ಮಳೆಯಾಗಿ ಬರ್ಬೇಕು. ಮಳೆಯಾಗಿ ಬರ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಸೂರ್ಯ ಅದನ್ನ ಸಮುದ್ರದ ಉಪ್ಪು ನೀರನ್ನ ಅವನು ಹೀರಿ ಮೋಡವಾಗಿ ಮಾಡಬೇಕು. ಅದನ್ನ ಮಾಡ್ಬೇಕು. ಅದರಲ್ಲಿ ಸೂರ್ಯನ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇದೆ. ಆ ಸೂರ್ಯ ನಾವು ಮಾಡಿದ್ದ? ಸೂರ್ಯನನ್ನ ಇಲ್ಲ, ಪ್ರಕೃತಿ. ಸ್ವಾಭಾವಿಕ. ಪ್ರಕೃತಿಯಲ್ಲಿ ಭಗವಂತ ದೇವರು. ಭಗವಂತ ಮಾಡಿದೆ. ಸೂರ್ಯ ಇಲ್ಲ ಅಂತಂದ್ರೆ ನಮಗೆ ನೀರಿಲ್ಲ. ಸೂರ್ಯ ಇಲ್ಲ ಅಂತಂದ್ರೆ ನಮ್ಗೆ ನೀರಿಲ್ಲ. ಮತ್ತೆ ನೀರಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಗಿಡ ಮರಗಳಿಲ್ಲ. ಗಿಡ ಮರಗಳು ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಅದು ಕೊಡುವಂತ ಆಮ್ಲಜನಕ ನಮ್ಗಿಲ್ಲ. ಉಸಿರಾಡೋದಕ್ಕೆ ಗಾಳಿ ಇಲ್ಲ. ಅದು ಕೊಡುವಂತ ಆಹಾರ ನಮಗೆ ಸಿಗೋದಿಲ್ಲ. ಇದೆಲ್ಲದಕ್ಕೂ ಮೂಲದಲ್ಲಿ ಸೂರ್ಯ ಇದ್ದಾನೆ. ಆ ಸೂರ್ಯನಿಗೆ ಆ ಒಂದು ಅಸ್ತಿತ್ವ ಎಲ್ಲಿ ಬಂತು ಅಂತಂದ್ರೆ ಭಗವಂತನಿಂದಲೇ ಬಂತು. ಮುಂದೆ ನಾವು ನೋಡ್ತೀವಿ ಸೂರ್ಯ ಹೇಗೆ ಬಂದ ಅಂತ ಭಗವದ್ಗೀತೆಯಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ. ಸೂರ್ಯನಿಗೆ ಆ ಒಂದು ಬೆಳಕು, ಆ ಶಕ್ತಿ ಕೊಡ್ತಾ ಇರುವಂತದ್ದು ಭಗವಂತನ ಪ್ರಭೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಭಗವಂತನ ದೇಹದಿಂದ ಹೊರಹೊಮ್ಮುವ ಆ ಒಂದು ಕಾಂತಿ, ಬ್ರಹ್ಮಜ್ಯೋತಿ ಅಂತ ಏನ್ ಹೇಳ್ತೀವಿ, ಆ ಬ್ರಹ್ಮಜ್ಯೋತಿಯಿಂದಲೇ ಸೂರ್ಯನಿಗೆ ಆ ಬೆಳಕು ಸಿಗ್ತಿರುವಂತದ್ದು. ಆ ಬೆಳಕಿನಿಂದ ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಈ ಭೂಮಿ ಮೇಲೆ ಬದುಕಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಆಗ್ತಿದೆ. ಇದೆಲ್ಲ ಕೂಡ ಆಗ್ತಾ ಇರುವಂತದ್ದು ಭಗವಂತನಿಂದ. ಯಾರು ಇದನ್ನ ತಿಳಿದಿದ್ದಾನೆ ಅವನು ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ, ಆ ಒಂದು ಫಲಗಳು, ಭಗವಂತನಿಂದ ಪಡೆದಂತ ಫಲಗಳನ್ನ ಅವನು ಅನುಭವಿಸೋದಕ್ ಮುಂಚೆ ಅವನು ಅದನ್ನ ಭಗವಂತನಿಗೆ ಅರ್ಪಿಸ್ತಾನೆ. ಭಗವಂತನಿಗೆ ಧನ್ಯವಾದಗಳನ್ನ ಹೇಳುವ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಅದನ್ನ ಭಗವಂತನಿಗೆ ಅರ್ಪಣೆ ಮಾಡಿ ನಂತರ ಅದನ್ನ ಸ್ವೀಕಾರ ಮಾಡ್ತಾನೆ. ಈ ಎಲ್ಲವೂ ಕೂಡ ಭಗವಂತನಿಗೆ ಸೇರಿದ್ದು. ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಕೂಡ ಅದನ್ನ ಭಗವಂತನಿಗೆ ಅರ್ಪಣೆ ಮಾಡ್ದಿರಾ ನಾವು ಭಗವಂತನನ್ನ ಮರೆತು ಇದೆಲ್ಲವೂ ಕೂಡ ನನ್ನದು ಅಂತ ನಾವು ಅನ್ಕೊಂಡು ನಾವು ಅನುಭವಿಸಿದ್ರೆ ಮುಂದೆ ಕೃಷ್ಣ ಹೇಳ್ತಾನೆ ಅಂತವ್ರನ್ನ ಕಳ್ಳರು ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ ಅಂತ. ಅಂದ್ರೆ ವಾಸ್ತವದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲವೂ ಕೂಡ ಪರಮಾತ್ಮನಿಗೆ ಸೇರಿದ್ದು. ಅವನು ನಮಗಾಗಿ ಅದನ್ನ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ. ಆದ್ರೆ ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ಪಡ್ಕೊಂಡ್ಮೇಲೆ ಭಗವಂತನನ್ನೇ ಮರೆತು ಇದೆಲ್ಲ ನನ್ನದು ಅಂತ ಯಾರು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅವರು ಕಳ್ಳರಾಗ್ತಾರೆ. ಅರ್ಜುನ ಉವಾಚ ಜ್ಯಾಯಸಿ ಚೇತ್ ಕರ್ಮಣಸ್ತೆ ಮತಾ ಬುದ್ಧಿರ್ಜನಾರ್ದನ ತತ್ಕಿಂ ಕರ್ಮಣಿ ಘೋರೆ ಮಾಂ ನಿಯೋಜಯಸಿ ಕೇಶವ. ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ. ಯಾರಾದ್ರೂ ಓದ್ತೀರಾ? ಅರ್ಜುನನು ಹೇಳಿದ್ದನು, ಏ ಜನಾರ್ದನ, ಏ ಕೇಶವ, ಬುದ್ಧಿಯು ಕಾಮ ಕರ್ಮಕ್ಕಿಂತ ಉತ್ತಮ ಎಂದು ನೀನು ಭಾವಿಸುವುದಾದರೆ ನನ್ನನ್ನು ಈ ಘೋರ ಯುದ್ಧದಲ್ಲಿ ತೊಡಗಿಸಲು ಏಕೆ ಬಯಸುವೆ? ಧನ್ಯವಾದಗಳು ಮಾತಾಜಿ. ಇಲ್ಲಿ ಅರ್ಜುನ ಪ್ರಶ್ನೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. ಮೊದಲನೇ ಶ್ಲೋಕ ಏನಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ, ಬುದ್ಧಿ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಕಾಮ್ಯ ಕರ್ಮಕ್ಕಿಂತ ಉತ್ತಮ. ಕಾಮ್ಯ ಕರ್ಮ ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಅಂತ ಮೊದಲು ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ಕಾಮ್ಯ ಕರ್ಮ ಅಂತಂದ್ರೆ ಸ್ವಾರ್ಥ, ತನಗೋಸ್ಕರ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳುವಂಥದ್ದು, ನನ್ನ ಇಷ್ಟ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಮಾಡುವಂತಹ ಕೆಲಸಗಳು, ಅದನ್ನ ಕಾಮ್ಯ ಕರ್ಮ ಅಂತ ಇಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಇಲ್ಲಿ ಅಂತ ಒಂದು ಕೆಲಸಕ್ಕಿಂತ ಬುದ್ಧಿಯೋಗ ಉತ್ತಮ. ಅಂದ್ರೆ ನಾವು ಆ ಒಂದು ಜ್ಞಾನವನ್ನು ಬೆಳೆಸ್ಕೊಳ್ಳುವಂಥದ್ದು ಉತ್ತಮ ಅನ್ನೋದು ನಿನ್ನ ಒಂದು ವಿಚಾರ ಅನ್ನೋದು. ಆದ್ರೆ ಕೃಷ್ಣ ಮತ್ತೆ ನನಗೆ ಯಾಕೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇದೀಯ, ಎಂತ ಮಾಡಕ್ಕೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇದೀಯ ಅಂದ್ರೆ ನೀನ್ ನನ್ನನ್ನ ಕರ್ಮದಲ್ಲಿ ತೊಡಗಿಸ್ತಾ ಇದೀಯ. ಮತ್ತೆ ಅದು ಈಗ ಅವನು ಅರ್ಜುನ ಏನ್ ಅನ್ಕೋತಾ ಇದ್ದಾನೆ, ಕೃಷ್ಣ ಅರ್ಜುನನಿಗೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ ಏನಂದ, ಸ್ವರ್ಗಕ್ಕೆ ಹೋಗು ಅಥವಾ ರಾಜ್ಯವನ್ನ ಅನುಭವಿಸು ಅಂತ ಹೇಳ್ದ. ಅದಕ್ಕೆ ಇಲ್ಲಿ ಏನಂತ ಯೋಚನೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ ಅರ್ಜುನ, ಮತ್ತೆ ನನ್ನನ್ನು ಯಾಕೆ ನೀನು ಸ್ವರ್ಗವನ್ನ ಅನುಭವಿಸು ಅಥವಾ ರಾಜ್ಯವನ್ನ ಅನುಭವಿಸುವಂತ ನನ್ನ ಸ್ವಾರ್ಥದ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳಿಸ್ತಾ ಇದೆಯಾ? ಅದಕ್ಕಿಂತ ಜ್ಞಾನ ಬೆಳೆಸ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಉತ್ತಮ ಅಂತ ಹೇಳ್ದಲ್ಲ, ಮತ್ತೆ ಏನಕ್ಕೆ ನಾನು ಯುದ್ಧವನ್ನ ಮಾಡ್ಲಿ ಅನ್ನೋದು ಇಲ್ಲಿ ಪ್ರಶ್ನೆ. ಇನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ಅರ್ಜುನ ಅಂದ್ರೆ ಕೃಷ್ಣ ಇನ್ನು ಅರ್ಜುನನಿಗೆ ಹೇಳಿಲ್ಲ ಯುದ್ಧವನ್ನ ನನಗೋಸ್ಕರ ಮಾಡುವಂತ ನೇರವಾಗಿ. ಆದ ಕಾರಣ ಅವನಿಗೆ ಈ ಒಂದು ಸಂದೇಹ ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ವ್ಯಾಮಿಶ್ರೇಣವ ವಾಕ್ಯೇನ ಬುದ್ಧಿಂ ಮೋಹಯಸೀವ ಮೇ ತದೇಕಂ ವದ ನಿಶ್ಚಿತ್ಯ ಯೇನಾಶ್ರೇಯೋ ಅಹಂ ಅಪ್ನುಯಾಮ್. ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ. ಯಾರಾದ್ರೂ ಓದ್ತೀರಾ?
ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ. ವ್ಯಾಮಿಶ್ರೇಣೀವ ವಾಕ್ಯಾವ ವ್ಯಾನಿಶ್ರೇವಿವ ವ್ಯಾಖ್ಯಾನ ಬುದ್ಧಿ ಮೋಯಾಸೀವ ಮೇ ತದೇಕಂ ವದ ನಿಶ್ಚಿತ್ಯ ಯೇನ ಶ್ರೇಯೋಹಂ ಅಪ್ನೂಯಾಮ್. ಅನುವಾದ: ನಿನ್ನ ಸಂದಿಗ್ಧದ ಮಾತುಗಳಿಂದ ನನ್ನ ಬುದ್ಧಿಗೆ ಮೋಹವು ಕವಿಯುತ್ತಿದೆ. ಆದುದರಿಂದ ದಯವಿಟ್ಟು ನನಗೆ ಅತ್ಯಂತ ಶ್ರೇಯಸ್ಕರವಾದ ಮಾರ್ಗವನ್ನು ನಿಶ್ಚಯವಾಗಿ ತಿಳಿಸು. ಧನ್ಯವಾದಗಳು ಮಾತಾಜಿ. ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ. ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಅರ್ಜುನ ಏನ್ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ, ನಾವು ನೋಡಿದ್ವಿ ಗೀತಾ ಸಾರಾಂಶ ಅಂದ್ರೆ ಭಗವಂತ ನಾನೆನ್ನೆ ಹೇಳ್ದೆ ಇಡೀ ಭಗವದ್ಗೀತೆನ 2ನೇ ಅಧ್ಯಾಯದಲ್ಲಿ ಸಂಕ್ಷಿಪ್ತವಾಗಿ ಕೃಷ್ಣ ಹೇಳಿಬಿಟ್ಟ ಅರ್ಜುನನಿಗೆ. ಈಗ ಅದೆಲ್ಲವೂ ಕೂಡ ಅರ್ಜುನನಿಗೆ ಏನಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಗೊಂದಲದಲ್ಲಿ ಸಿಕ್ಕಿಸ್ತಾ ಇದೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಅವನು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ, ಕೃಷ್ಣನಿಗೆ ಏನಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ, ನಿನ್ನ ಸಂದಿಗ್ಧಾರ್ಥ ಮಾತುಗಳು ಅಂದ್ರೆ ನೀನ್ ಹೇಳ್ತಾ ಇರುವಂತಹ ಮಾತು ನನಗೆ ಅದು ಸ್ಪಷ್ಟ ಇಲ್ಲ. ಅದರಿಂದ ನನ್ಗೇನಾಗ್ತಾ ಇದೆ, ನನ್ನ ಬುದ್ಧಿಗೆ ಮೋಹ ಕವಿತಿದೆ, ನನ್ನ ಬುದ್ಧಿ ಅದು ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಿಲ್ಲ. ಆದುದರಿಂದ ದಯವಿಟ್ಟು ನನಗೆ ಅತ್ಯಂತ ಶ್ರೇಯಸ್ಕರವಾದ ಮಾರ್ಗವನ್ನು ನಿಶ್ಚಯವಾಗಿ ತಿಳಿಸು. ನಾನು ಇನ್ನೂ ತಲೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ, ನನ್ನ ಬುದ್ಧಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ನನಗೆ ನೀನು ನೇರವಾಗಿ ಹೇಳ್ಬಿಡು, ಅರ್ಜುನ ನೀನ್ ಇದನ್ನ ಮಾಡು ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಡು. ನೀನು ಈ ಎಲ್ಲಾ ವಿಚಾರಗಳನ್ನ ಹೇಳ್ತಾ ಇದೆ, ಆದ್ರೆ ಅದು ಯಾವ್ದು ನನಗೆ ಸ್ಪಷ್ಟ ಆಗ್ತಿಲ್ಲ ಕೃಷ್ಣ ಅಂತಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. ಇಲ್ಲಿ ಏನಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ, ನಾನು ಸನ್ಯಾಸ ಸ್ವೀಕಾರ ಮಾಡ್ಬೇಕಾ, ನಾನು ಜ್ಞಾನ ಬೆಳೆಸ್ಕೋಬೇಕಾ, ಅಥವಾ ನಾನು ಯುದ್ಧ ಮಾಡ್ಬೇಕಾ, ಈಗ ನಾನು ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅದನ್ನ ನೀನ್ ನೇರವಾಗಿ ಹೇಳು. ನನಗೆ ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನನ್ಗೆ ಯಾವ್ದು ಸ್ಪಷ್ಟ ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಅಂತಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. ಏಕಂಬದ ಏನಾದ್ರೂ ಸರಿಯಾದ ಒಂದನ್ನ ಹೇಳು. ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ನಾನು ಸನ್ಯಾಸ ಸ್ವೀಕಾರ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳ, ಹೋಗಿ ಜ್ಞಾನವನ್ನ ಬೆಳೆಸ್ಕೊಳ್ಳ, ಬುದ್ಧಿಯನ್ನ ಬೆಳೆಸ್ಕೊಳ್ಳ, ಅಥವಾ ನಾನು ಯುದ್ಧವನ್ನ ಮಾಡೋದಂದ್ರೆ ಯಾವ ರೀತಿ ಯುದ್ಧ ಮಾಡೋದು? ಅರ್ಜುನನಿಗಾಗಿ ಮಾಡುವಂಥದ್ದಲ್ಲ, ಅದನ್ನ ಕೃಷ್ಣನಿಗಾಗಿ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು. ನಾಹಿ ಕಶ್ಚಿತ್ ಕ್ಷಣಂ ಅಪಿ ಜಾತು ತಿಷ್ಠಂತ್ಯ ಕರ್ಮಕೃತ್ ಕಾರ್ಯತೆ ಹಿ ಅವಶಃ ಕರ್ಮ ಸರ್ವಃ ಪ್ರಕೃತಿ ಜ್ಞಾನೈರ್ ಗುಣೈ. ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ. ಪ್ರಕೃತಿಯಿಂದ ಬಂದ ಗುಣಗಳಿಗೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿ ಕರ್ಮವನ್ನು ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬನು ಮಾಡಲೇಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ಆದುದರಿಂದ ಯಾರು ಒಂದು ಕ್ಷಣವಾದರೂ ಏನನ್ನು ಮಾಡದೇ ಇರಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ. ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಏನ್ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ ಕೃಷ್ಣ ಅಂತಂದ್ರೆ, ನಾನು ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ದಿರ ಇರ್ಬೇಕು ಅಂತ ಯಾರು ಅನ್ಕೊಳಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ. ಈ ಒಂದು ಆತ್ಮದ ಒಂದು ಲಕ್ಷಣ ಏನು ಅಂತಂದ್ರೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು. ಒಂದು ದೇಹದಲ್ಲಿ ಆತ್ಮ ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಅದು ಜಡವಾಗುತ್ತೆ, ಅಂದ್ರೆ ಶವವಾಗುತ್ತೆ. ಅಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಚಟುವಟಿಕೆ ಇರೋದಿಲ್ಲ. ಆದ್ರೆ ಒಂದು ದೇಹದಲ್ಲಿ ಆತ್ಮ ಇದೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಆ ಒಂದು ದೇಹ ಪರಿಪೂರ್ಣ ಆತ್ಮ ಇರುವಷ್ಟು ಸಮಯವೂ ಕೂಡ ಅದು ಚಟುವಟಿಕೆಯಿಂದ ಕೂಡಿರುತ್ತೆ. ಯಾರೊಬ್ಬರು ಏನು ಮಾಡದಿರ ಸುಮ್ಮನೆ ಇರೋದಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯನೇ ಇಲ್ಲ. ಎಷ್ಟರ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಅಂದ್ರೆ ಅವರ ಹೊಟ್ಟೆಪಾಡಿಗಾದ್ರೂ ಅವ್ರು ಏನಾದ್ರು ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅಲ್ವಾ? ಬದುಕಿದ್ದಾರೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಮನುಷ್ಯ ಅವನಿಗೆ ಆಹಾರ ಬೇಕಲ್ವಾ, ಅದಕ್ಕಾದ್ರೂ ಅವ್ನು ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ಬೇಕಲ್ವಾ? ಅದನ್ನ ಇಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. ಅದು ಯಾವ ರೀತಿ ಅಂತಂದ್ರೆ, ಈ ಪ್ರಕೃತಿಯಿಂದ ಬಂದ ಗುಣಗಳಿಗೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿ, ಅಂದ್ರೆ ನಾವು ಏನನ್ನೇ ಮಾಡ್ಲಿ ಪ್ರಕೃತಿಯಲ್ಲಿ 3 ಗುಣಗಳಿದೆ. ಆ 3ರಲ್ಲಿ ಯಾವ್ದಾದ್ರು ಒಂದು ಗುಣ ನಮ್ಮ ಕೈಯಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿಸ್ತಾನೆ ಇರುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದನ್ನ ಇಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. ಯಾವ್ದು ಆ ಪ್ರಕೃತಿಯ 3 ಗುಣಗಳು ಯಾರಿಗಾದ್ರೂ ಗೊತ್ತಿದ್ರೆ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ. ಸತ್ವ ರಜಸ ತಮ ಗುಣ. ಈ ಪ್ರಕೃತಿಗೆ 3 ಗುಣಗಳಿದೆ. ಯಾವ್ದು ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು ಸತ್ವಗುಣ, ರಜಗುಣ ಮತ್ತೆ ತಮೋಗುಣ ಅಂತ. ಈ 3 ಗುಣಗಳಲ್ಲಿ ಯಾವ್ದಾದ್ರೂ ಒಂದು ಗುಣದ ಒಂದು ಅಧೀನದಲ್ಲಿ ನಾವು ಯಾವಾಗ್ಲೂ ಇರ್ತೀವಿ. ಆ ಗುಣ ಏನ್ ಮಾಡುತ್ತೆ, ನಮ್ಮ ಕೈಯಲ್ಲಿ ಒಂದಲ್ಲ ಒಂದು ಕಾರ್ಯವನ್ನ ಮಾಡಿಸ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ, ನೀನು ಈ 3 ಗುಣಗಳ ಅಧೀನದಲ್ಲಿ ಇದ್ದೀಯಾ, ನೀನು ಈ 3 ಗುಣಗಳಲ್ಲಿ ಏನನ್ನಾದ್ರೂ ಮಾಡ್ಲೇಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಯಾರು ಏನೂ ಮಾಡ್ದಿರ, ಯಾವುದೇ ಕರ್ಮ ಮಾಡ್ದಿರ ಇರೋದಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯನೇ ಇಲ್ಲ. ಆದ ಕಾರಣ ನೀನು ಕರ್ಮವನ್ನ ಬಿಡೋದಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕೃಷ್ಣ ಅವನ್ಗೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. ನಾವು ನೋಡ್ತಾ ಇದೀವಿ, ಕರ್ಮೇಂದ್ರಿಯಾಣಿ ಸಂಯಮ್ಯ ಯಾ ಆಸ್ತೆ ಮನಸ ಸ್ಮರಾನ್ ಇಂದ್ರಿಯಾರ್ಥಾನ್ ವಿಮೂಢಾತ್ಮ ಮಿಥ್ಯಾಚಾರ ಸ ಉಚ್ಯತೆ. ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ. ಕರ್ಮೇಂದ್ರಿಯಗಳನ್ನು ನಿಯಂತ್ರಿಸಿ ಇಂದ್ರಿಯ ವಿಷಯಗಳಲ್ಲಿ ಮನಸ್ಸು ನೆಟ್ಟ ಮನುಷ್ಯನನ್ನು ವಿಮೂಢಾತ್ಮನೆಂದು ಮಿಥ್ಯಾಚಾರಿ ಎಂದು ಕರೆಯುವರು. ಓಕೆ, ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ. ಯಾರೆಲ್ಲ ಓದ್ತೀರಾ ಹ್ಯಾಂಡ್ ರೈಸ್ ಮಾಡಿ.
ಓದಿದವರೇ ಓದೋ ಬದಲು ಬೇರೆಯೊಬ್ರಿಗೂ ಚಾನ್ಸ್ ಕೊಡೋಣ. ಪ್ರವೀಣ ಮಾತಾಜಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಯಾರಂತ, ಅವರು ಓದ್ಬೋದು. ಹ್ಯಾಂಡ್ ರೈಸ್ ಮಾಡಿಟ್ಟಿರಿ ಓದೋರು, ಅವ್ರು ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಚಾನ್ಸ್ ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಏನಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ, ಕರ್ಮೇಂದ್ರಿಯಗಳನ್ನ ನಿಗ್ರಹಿಸಿ ಇಂದ್ರಿಯ ವಿಷಯಗಳಲ್ಲಿ ಮನಸ್ಸನ್ನ ನೆಟ್ಟ ಮನುಷ್ಯನನ್ನು ವಿಮೂಢಾತ್ಮ ಮಿಥ್ಯಾಚಾರಿ ಅಂತ ಇಲ್ಲಿ ಕರಿತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. ಇಲ್ಲಿ ಅರ್ಜುನನ ವಿಚಾರ ಏನು ಅಂದ್ರೆ, ನಾನು ಸನ್ಯಾಸ ತಗೊಳ್ಳ ಯುದ್ಧ ಮಾಡ್ಲಾ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು. ಅದಕ್ಕೆ ಕೃಷ್ಣ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ, ಸನ್ಯಾಸ ತಗೊಳ್ಳೋದು ಅಂತಂದ್ರೆ ಅಷ್ಟು ಸುಲಭ ಅಲ್ಲ. ಈ ಸನ್ಯಾಸ ತಗೊಳ್ಳೋಕೆ ಅಂತ ಹೋಗಿ ಇಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿನ ನಾವು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ವಿ. ಆ ವ್ಯಕ್ತಿಯ ಕೈಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸಿಗರೇಟ್ ಇದೆ, ಇನ್ನೊಂದು ಕೈಯಲ್ಲಿ ಫೋನ್ ಇದೆ. ಸನ್ಯಾಸಿ ಆದವನಿಗೆ ಇದರ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇಲ್ಲ. ಆದ್ರೆ ಇವನು ಮಿಥ್ಯಾಚಾರಿ ಅಂದ್ರೆ ಸನ್ಯಾಸಿ ಹಾಗೆ ವೇಷ ಧರಿಸಿದ್ದಾನೆ ಹೊರತು ಅವನು ನಿಜವಾದ ಸನ್ಯಾಸಿ ಅಲ್ಲ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು. ಹಾಗೆ ನೀನು ಕ್ಷತ್ರಿಯ, ನೀನು ಹೋಗಿ ಸನ್ಯಾಸ ಸ್ವೀಕಾರ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ಅದು ಅಷ್ಟು ಸುಲಭ ಅಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾನೆ. ಅಂದ್ರೆ ಏನಂದ್ರೆ, ನೀನು ನಿನ್ನ ಕೆಲಸಗಳನ್ನ ಬಿಟ್ಟು ಬಿಡ್ತೀಯ, ನೀನ್ ಯಾವುದೇ ಕೆಲಸ ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ. ಆದ್ರೆ ನಿನ್ನ ಇಂದ್ರಿಯಗಳು ಏನಿದೆ, ನಿನ್ನ ಒಂದು ಇಂದ್ರಿಯಗಳೇನಿದೆ ಅದು ಸದಾ ಒಂದು ವಿಷಯದಲ್ಲಿ, ಅದರ ಒಂದು ಆಸಕ್ತಿಯಲ್ಲಿ, ಅದು ಏನೋ ಒಂದು ಆಸೆಯಲ್ಲಿ, ಏನೋ ಒಂದು ಇಚ್ಛೆನ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಯೋಚನೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ. ಮನಸ್ಸು ಸದಾ ಅದೇ ಒಂದು ಯೋಚನೆಯಲ್ಲಿ ಇದೆ. ಆದ್ರೆ ನೀನು ನಿನ್ನ ಕರ್ಮೇಂದ್ರಿಯಗಳನ್ನ ನಿಗ್ರಹಿಸಿದ್ಯಾ ಅಷ್ಟೇ ಹೊರತು ನಿನ್ನ ಮನಸ್ಸು ನಿನ್ನ ನಿಯಂತ್ರಣದಲ್ಲಿ ಇರೋದಿಲ್ಲ. ಆಗ ನೀನ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀಯ, ನೀನು ನಿಜವಾದ ಸನ್ಯಾಸಿ ಅಲ್ಲ. ನೀನು ಆ ರೀತಿ ಸನ್ಯಾಸಿಯಾಗಿ ವೇಷ ಹಾಕಿದ್ಯಾ, ಆದ ಕಾರಣ ನಿನ್ನನ್ನ ಮಿಥ್ಯಾಚಾರಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. ಸೊ ನಾವು ಮಿಥ್ಯಾಚಾರಿಗಳು ಆಗ್ಬಾರ್ದು. ನಾವೇನಾಗ್ಬೇಕು, ನಾವು ಮಿಥ್ಯಾಚಾರಿಗಳು ಆಗೋದಕ್ಕಿಂತ ನಮ್ಮ ಮನಸ್ಸನ್ನ ನಿಗ್ರಹ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಪ್ರಯತ್ನ ಪ್ರಾಮಾಣಿಕವಾಗಿ ಮಾಡೋದು ಉತ್ತಮ ಅನ್ನೋದನ್ನ ಮುಂದಿನ ಶ್ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾನೆ. ಇದಕ್ಕೆ ಪ್ರತಿಯಾಗಿ ಪ್ರಾಮಾಣಿಕನಾದ ಮನುಷ್ಯನು ಕ್ರಿಯಾಶಾಲಿಗಳಾದ ಇಂದ್ರಿಯಗಳನ್ನು ಮನಸ್ಸಿನಿಂದ ನಿಗ್ರಹಿಸಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸಿ ಕೃಷ್ಣ ಪ್ರಜ್ಞೆಯಲ್ಲಿ ಕರ್ಮಯೋಗವನ್ನು ಅನಾಸಕ್ತನಾಗಿ ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದರೆ ಸಾಕು, ಅವನು ಎಷ್ಟೋ ಉತ್ತಮನು ಅಂತೇಳಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. ನೀನು ನಿನ್ನ ಕೆಲಸವನ್ನ, ಅಂದ್ರೆ ನೀನು ಸನ್ಯಾಸಿ ವೇಷವನ್ನ ಹಾಕೊಂಡು ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಇನ್ನೂ ಇಂದ್ರಿಯ ಸುಖದ ಬಯಕೆಗಳನ್ನ ಇಟ್ಕೊಂಡಿರೋದಕ್ಕಿಂತ, ನೀನ್ ಅದನ್ನ ಮಾಡೋದಕ್ಕಿಂತ ನೀನ್ ಇದನ್ನ ಮಾಡ್ಬೋದು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. ಏನನ್ನ ಮಾಡ್ಬೋದು, ಪ್ರಾಮಾಣಿಕವಾಗಿ ನೀನು ನಿನ್ನ ಇಂದ್ರಿಯಗಳನ್ನ ಮನಸ್ಸನ್ನ ಹತೋಟಿಯಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳೋ ಪ್ರಯತ್ನವನ್ನ ನೀನು ಮಾಡು. ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಅದಕ್ಕೆ ಒಂದು ಉದಾಹರಣೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಅದನ್ನ ಇಲ್ಲಿ ಕೃಷ್ಣ ಪ್ರಜ್ಞೆ ಅಂತ ಕರೀತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಕರ್ಮಯೋಗ ಅಂತಾನೂ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಅಂದ್ರೆ ಅನಾಸಕ್ತನಾಗಿ ಪ್ರಾರಂಭಿಸ್ಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಅಂದ್ರೆ ನಮಗೆ ಇಂದ್ರಿಯ ವಿಚಾರಗಳಲ್ಲಿ ಆಸಕ್ತಿಯನ್ನ ಇಟ್ಕೋಬಾರ್ದು. ಅದನ್ನ ಯಾವ ರೀತಿ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅನ್ನೋದಕ್ಕೆ ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಉದಾಹರಣೆ ಇದೆ. ಜಗನ್ನಾಥ ಪುರಿ ಯಾತ್ರೆಯಲ್ಲಿ ಯಾವ ರೀತಿ ಇತ್ತು ಅಂತಂದ್ರೆ, ಅಲ್ಲಿ ರಾಜ ಇದ್ದ ಒಬ್ಬ, ಅವನು ಪ್ರತಾಪರುದ್ರ ಅಂತ. ಅವನು ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದ ಅಂತಂದ್ರೆ, ಅವನು ಭಗವಂತನ ಮಹಾಭಕ್ತನಾಗಿದ್ದ. ಅವನು ತನ್ನನ್ನ ತಾನು ಎಷ್ಟು ಪ್ರಭು ಜಗನ್ನಾಥನ, ಹೌದು, ಅವನು ಭಗವಂತನ ಸೇವೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದ. ಅವನು ರಾಜನಾಗಿದ್ರು ಕೂಡ ಅವನು ಏನ್ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದ ಅಂದ್ರೆ, ಆ ಒಂದು ಪುರಿ ರಾಜ್ಯಕ್ಕೆ ನಿಜವಾದ ರಾಜ ಜಗನ್ನಾಥ, ಅವನ ಸೇವಕ ಈ ರಾಜ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಅವನ ಒಂದು ಯಾತ್ರೆ, ಪುರಿಯಲ್ಲಿ ಜಗನ್ನಾಥ ಯಾತ್ರೆ ನಡೆಯುತ್ತಲ್ಲ, ಆ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಅವನು ಕೂಡ ಒಂದು ಸೇವೆಯನ್ನ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದ. ಎಂತಹ ಸೇವೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದ ಅಂದ್ರೆ, ಕಸ ಗುಡಿಸುವ ಸೇವೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದ. ಅಂದ್ರೆ ಈ ಹಿಂದಿನ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲಾ ಅಭ್ಯಾಸಗಳಿತ್ತು. ಅಂದ್ರೆ ಯಾವ್ದಾದ್ರು ಒಂದು ಭಗವಂತನ ಏನಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಪೂಜೆಗಳು ಅಥವಾ ಯಾವ್ದಾದ್ರು ಹಬ್ಬ ಹರಿದಿನಗಳು ನಡೆದ್ರೆ ಅವರು ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರು ಅಂದ್ರೆ, ಅಲ್ಲಿ ಇದ್ದಂತಹ ಪೂಜಾರಿಗಳು ಅಥವಾ ಧರ್ಮಕರ್ತರು ಏನ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ರು ಅಂದ್ರೆ, ಆ ಒಂದು ಪೂಜೆಗೆ ಅಥವಾ ಆ ಒಂದು ಆಚರಣೆಗೆ ಏನೆಲ್ಲ ಖರ್ಚು ವೆಚ್ಚ ಆಯ್ತು ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ಒಂದು ಬರಿತಿದ್ರು, ಲಿಸ್ಟ್ ಬರೆದ್ಬಿಟ್ಟು ಭಗವಂತನ ಮುಂದೆ ನಿಂತು ಅವನಿಗೆ ಒಪ್ಪಿಸ್ತಿದ್ರು. ಪರಮಾತ್ಮ, ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ಖರ್ಚಾಯ್ತು, ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ಆಯ್ತು, ಇದಕ್ಕೆ ನಾವ್ ಈ ರೀತಿ ಇದೆಲ್ಲ ಬಳಸಿದ್ದೀವಿ, ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ಅದಕ್ಕೆ ಸಂಗ್ರಹಿಸಿದ್ದೀವಿ ಸಾಮಗ್ರಿಗಳನ್ನ ಅಂತ ಭಗವಂತನಿಗೆ ಒಪ್ಪಿಸ್ತಿದ್ರು ಅಂತೆ. ಹಾಗೆ ನಾವು ಏನನ್ನೇ ಮಾಡಿದ್ರು ಕೂಡ ಪ್ರಾಮಾಣಿಕವಾಗಿ ಭಗವಂತನನ್ನ, ಅವನ ಒಂದು ಮಹಿಮೆಯನ್ನ ತಿಳಿದು ಅವನಿಗೆ ಅಂದ್ರೆ ಅವನು ರಾಜ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದನ್ನ ಇಲ್ಲಿ ರಾಜ ತೋರಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. ನಾನಲ್ಲ ರಾಜ ಅವನು ಅಂತ. ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಅವನು ಸನ್ಯಾಸಿಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಅಂತ. ಆ ಸನ್ಯಾಸಿ ವೇಷ ಹಾಕೊಂಡಿದ್ದಾನೆ, ಆದ್ರೆ ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಇನ್ನ ಆಸೆಗಳು ಬಿಟ್ಟಿಲ್ಲ. ಇಲ್ಲಿ ಇವನು ರಾಜನಾಗಿದ್ದಾನೆ, ಅವನಿಗೆ ಎಲ್ಲಾ ಒಂದು ಭೋಗ ಜೀವನ ಮಾಡುವ ಅವಕಾಶ ಇದೆ. ಆದ್ರೂ ಕೂಡ ಪ್ರಾಮಾಣಿಕವಾಗಿ ಅವನು ಭಗವಂತನನ್ನ ರಾಜನನ್ನಾಗಿ ಒಪ್ಕೊಂಡು ಭಗವಂತನ ಸೇವೆಯನ್ನ ಅವನು ಪ್ರಾಮಾಣಿಕವಾಗಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. ಅಂದ್ರೆ ಅವನ ಒಂದು ಇಂದ್ರಿಯಗಳನ್ನ ಅವನು ಸ್ವಾರ್ಥಕ್ಕಾಗಿ ಬಳಸ್ತಾ ಇಲ್ಲ, ಆ ಇಂದ್ರಿಯ ಸುಖವನ್ನ ಅವನು ಮಾಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಅವನು ಭಗವಂತನ ಸೇವೆಯಲ್ಲಿ ತನ್ನ ಇಂದ್ರಿಯಗಳನ್ನ ಉಪಯೋಗಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. ಅಂದ್ರೆ ಭಗವಂತ ನಮಗೆ ಕೈಗಳನ್ನ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ, ಕಾಲುಗಳನ್ನ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ,
ಕಣ್ಣು, ಕಿವಿ, ಮೂಗು, ಬಾಯಿ ಎಲ್ಲವನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ. ಅದನ್ನ ನಾವು ಯಾವುದಕ್ಕಾಗಿ ಬಳಸಬೇಕು ಅನ್ನೋದನ್ನ ಇಲ್ಲಿ ಅವನು ತೋರಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. ಅದನ್ನ ನಾವು ಭಗವಂತನ ಸೇವೆಗಾಗಿ ಬಳಸಿದಾಗ ನಾವು ನಮ್ಮ ಇಂದ್ರಿಯಗಳನ್ನ ನಿಯಂತ್ರಣ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಆಗುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದನ್ನ ನಾವು ಇನ್ನು ಮುಂದೆ ನೋಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀವಿ. ನಿಯತಂ ಕುರು ಕರ್ಮತ್ವಂ ಕರ್ಮ ಜ್ಯಾಯೋ ಹಿ ಅಕರ್ಮಣಃ ಶರೀರ ಯಾತ್ರಾಪಿ ಚಾತೆ ನ ಪ್ರಸಿದ್ಧೇತ್ ಅಕರ್ಮಣಃ. ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ. ಕೌಶಿಕಿ ಮಾತಾಜಿ ಓದಿ. ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ. ಕೌಶಿಕಿ ನಿನ್ನ ಮಾತಾಜಿ ನಿಯ- ಪ್ರಭುಜಿ ಓದಿ. ನಿನ್ನ ನಿಯಮಿತ ಕರ್ಮವನ್ನು ಮಾಡು, ಯಾಕೆಂದರೆ ಹಾಗೆ ಮಾಡುವುದು ಕರ್ಮವನ್ನು ಮಾಡದಿರುವುದಕ್ಕಿಂತ ಉತ್ತಮ. ಕರ್ಮವನ್ನು ಮಾಡದೆ ದೇಹವನ್ನು ಉಳಿಸಿಕೊಳ್ಳುವುದು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ. ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ ಪ್ರಭುಜಿ. ಕರ್ಮವನ್ನು ಮಾಡು, ಏಕೆಂದರೆ ಹಾಗೆ ಮಾಡುವುದು ಕರ್ಮವನ್ನು ಮಾಡುವುದಕ್ಕಿಂತ ಉತ್ತಮ. ಕರ್ಮವನ್ನು ಮಾಡದೆ ದೇಹವನ್ನು ಉಳಿಸಿಕೊಳ್ಳುವುದು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ. ಧನ್ಯವಾದಗಳು ಮಾತಾಜಿ. ಆದ್ರೆ ಏನ್ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ ಭಗವಂತ? ನಿಯಮಿತ ಕರ್ತವ್ಯವನ್ನ ಮಾಡು. ನಿಯಮಿತ ಕರ್ತವ್ಯ ಅಂದ್ರೆ ಏನು? ನಿಯಮಿತ ಕರ್ತವ್ಯ ಅಂದ್ರೆ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಕೂಡ ಅವರದೇ ಆದಂತಹ ಒಂದು ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಅನ್ನೋದು ಇರುತ್ತೆ. ಈಗ ನಾವು ತಂದೆ ತಾಯಿ ಅಂದ್ರೆ ಅವರಿಗೆ ಒಂದು ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಇರುತ್ತೆ, ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಒಂದು ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಇರುತ್ತೆ, ಅಥವಾ ಗುರುಗಳು ಅಂದ್ರೆ ಅವರಿಗೆ ಒಂದು ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಇರುತ್ತೆ, ಬ್ರಾಹ್ಮಣನಾದವರಿಗೆ ಒಂದು ಜವಾಬ್ದಾರಿ, ಕ್ಷತ್ರಿಯನಾದವನಿಗೆ ಒಂದು ಜವಾಬ್ದಾರಿ. ಅಂದ್ರೆ ವರ್ಣಾಶ್ರಮ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ. ಅಂದ್ರೆ 4 ವರ್ಣಗಳು, 4 ಆಶ್ರಮಗಳು. ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಕೂಡ ಅವರವರದೇ ಆದ ಒಂದು ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಅನ್ನೋದು ಇರುತ್ತೆ. ಅವರು ಅವರ ಜವಾಬ್ದಾರಿಯನ್ನು ಸರಿಯಾಗಿ ಮಾಡೋದನ್ನ ಇಲ್ಲಿ ನಿಯಮಿತ ಕರ್ತವ್ಯ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಏಕೆಂದ್ರೆ ಹಾಗೆ ಮಾಡುವುದು ಕರ್ಮವನ್ನು ಮಾಡದೇ ಇರುವುದಕ್ಕಿಂತ ಉತ್ತಮ. ಈಗ ತಂದೆಯಾಗಿ ಮನೆಯ ನಿರ್ವಹಣೆ ಮಾಡಿಲ್ಲ ಅಂತಂದ್ರೆ, ಅಥವಾ ಕ್ಷತ್ರಿಯನಾಗಿ ಯುದ್ಧ ಮಾಡಿಲ್ಲ ಅಂತಂದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ಕರ್ಮದ ಲೋಪ ಆಯ್ತು. ಅವನ ಒಂದು ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಅವನು ಸರಿಯಾಗಿ ಮಾಡಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಕರ್ಮ ಲೋಪ ಆಯ್ತು. ಆತರ ನೀನು ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಕರ್ಮ ಲೋಪ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದಕ್ಕಿಂತ ನಿನಗೆ ಕೊಟ್ಟಿರೋ ಕೆಲಸವನ್ನ ಸರಿಯಾಗಿ ಮಾಡು. ಆದ್ರೆ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಯಾವ ರೀತಿ ಮಾಡು ಅನ್ನೋದನ್ನ ನಾವು ಕಲಿಬೇಕು. ಅದನ್ನೇ ಇಲ್ಲಿ ಕರ್ಮ ಕೌಶಲ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಕರ್ಮವನ್ನು ಮಾಡದೆ ದೇಹವನ್ನು ಉಳಿಸಿಕೊಳ್ಳುವುದು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ. ಏನು ಕೆಲಸ ಮಾಡದಿರ ನಾವು ನಮ್ಮ ದೇಹ ಪೋಷಣೆ ಮಾಡೋದಕ್ಕಾಗೋದಿಲ್ಲ. ಕೂತಲ್ಲಿಗೆ ಎಲ್ಲ ಬರುತ್ತಾ? ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ. ಯಾರಿಗಾದ್ರೂ ಹತ್ರ ಬರುತ್ತಾ? ಕೂತಲ್ಲಿಗೆ ನಮ್ಗೆ ಏನ್ ಬೇಕಾದೆಲ್ಲ ಸಿಗುತ್ತಾ? ಏನು ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ದಿರ ನಮ್ಗೆ ಸಿಗುತ್ತಾ? ಯಾವ್ದು ಇಲ್ಲ ಮಾತಾಜಿ. ಎಷ್ಟು ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ಬೇಕು? ಸಿಗುತ್ತೆ. ನಾವು ಬದುಕ್ಬೇಕು, ಜೀವನ ನಡೆಸ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ನಮ್ಗೆ ಎಷ್ಟು ಕೆಲಸ ಮಾಡೋದಿರುತ್ತೆ, ಎಷ್ಟು ಜವಾಬ್ದಾರಿಗಳಿರುತ್ತೆ. ಆಗ ನಾವು ಏನು ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ದಿರಾ ನಾವು ಒಂದ್ ಕಡೆ ಕೂತ್ಕೋತೀವಿ, ಎಲ್ಲ ನಡೆಯುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಆಗುತ್ತಾ? ಆಗಲ್ಲ ಅಲ್ವಾ? ಅದನ್ನೇ ಇಲ್ಲಿ ಕೃಷ್ಣ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ ಭಗವಂತ. ನೀನು ನಿನ್ನ ದೇಹವನ್ನ ಉಳಿಸ್ಕೋಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಆಹಾರ ಕೊಡ್ಬೇಕು. ಅದಕ್ಕೆ ಆಹಾರ ಕೊಡ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ನೀನು ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ಬೇಕು. ನೀನ್ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ಬೇಕು. ಎಂತ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ಬೇಕು? ನಿನಗೆ ಕೊಟ್ಟಿರುವಂತ ಕೆಲಸವನ್ನ ನೀನು ಸರಿಯಾಗಿ ಮಾಡ್ಬೇಕು. ಆತರ ಮಾಡುವಂತದ್ದು ಎಲ್ಲದಕ್ಕಿಂತ ಉತ್ತಮ ಅಂತ ಇಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. ವಿಷ್ಣುವಿಗಾಗಿ ಮಾಡಿದ ತ್ಯಾಗವೆಂದು ಕರ್ಮವನ್ನು ಮಾಡಬೇಕು. ಇಲ್ಲವಾದರೆ ಕರ್ಮವು ಇಹ ಬಂಧನವನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಆದುದರಿಂದ ಕೌಂತೆಯ, ಭಗವಂತನ ತೃಪ್ತಿಗಾಗಿ ನಿನ್ನ ನಿಯಮಿತ ಕರ್ತವ್ಯಗಳನ್ನು ಮಾಡು. ಈ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ನೀನು ಬಂಧನದಿಂದ ಸದಾ ಮುಕ್ತನಾಗುತ್ತೀಯೇ. ಅಂದ್ರೆ ಈಗ ನಾವು ಹೇಳ್ದ, ನಿನ್ನ ಹೊಟ್ಟೆಪಾಡಿಗಾದ್ರೂ ನೀನ್ ಕೆಲಸ ಮಾಡು ಅಂತ. ಅಂದ್ರೆ ಹೊಟ್ಟೆಪಾಡಿಗಾಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ್ರು ಕೂಡ ಅಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಒಂದು ಕರ್ಮ ಬಂಧನ ಇರುತ್ತೆ. ನೀನ್ ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ಏನ್ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ್ರು ಕೂಡ ಆ ಒಂದು ಕರ್ಮ ಅದು ಒಂದು ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆನ ಕೊಡ್ತಾ ಇದೆ. ಆ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆಯಿಂದ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ನೀ ಮತ್ತೆ ಅದನ್ನ ಪೂರ್ತಿ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಮತ್ತೆ ಮತ್ತೆ ಜನ್ಮಗಳನ್ನ ಎತ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀಯ. ಆದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ನೀನ್ ಕೆಲಸನೂ ಮಾಡ್ಬೇಕು. ಅದರಿಂದ ನಿನ್ಗೆ ಮತ್ತೆ ಇನ್ನೊಂದು ಜನ್ಮ ಪಡೆಯುವಂತೆ ಆಗ್ಬಾರ್ದು. ಅಂದ್ರೆ ನೀನ್ ಎಂತ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. ಅಂದ್ರೆ ಎಲ್ಲರೂ ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ತಾರೆ, ಹಣ ಸಂಪಾದನೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಎಲ್ಲರೂ ಪ್ರತಿದಿನ ಆಹಾರ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಊಟ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಆದ್ರೆ ಭಕ್ತರಿಗೂ ಅಭಕ್ತರಿಗೂ ಇರುವ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಏನು ಅಂತಂದ್ರೆ ಯಾರಾದ್ರೂ ಹೇಳ್ತೀರಾ? ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ. ಭಕ್ತರು ಯಾವ ನಡೆಯದೆ ಒಳ್ಳೆ ಮಾರ್ಗದಲ್ಲಿ ಮಾಡುವ ಯಾವ ಕೆಲಸವೂ ತಪ್ಪಲ್ಲ. ಬೇರೆ ಯಾರಾದ್ರೂ ಹೇಳ್ತೀರಾ? ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಒಳ್ಳೆ ಕೆಲಸ ಕೆಟ್ಟ ಕೆಲಸ ಅಂತ ಯೋಚನೆ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ, ಒಳ್ಳೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಾವು ಪುಣ್ಯ ಸಂಪಾದನೆ ಮಾಡಿ ನಾವು ಸ್ವರ್ಗ ಲೋಕಗಳಿಗೆ ಹೋಗ್ತೀವಿ. ಅಲ್ಲಿ ಸ್ವರ್ಗ ಸುಖವನ್ನ ಅನುಭವಿಸಿ ಮತ್ತೆ ಭೂಮಿ ಮೇಲೆ ಬಂದು ಹುಟ್ಟುತ್ತೀವಿ. ಸೊ ಒಳ್ಳೆ ಕೆಲಸ ಕೆಟ್ಟ ಕೆಲಸ ಅನ್ನೋದಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚಿನದು ಇನ್ನೊಂದು ಕೆಲಸ ಇದೆ. ಅದು ಯಾವ ಕೆಲಸ ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಕರ್ಮ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಕರ್ಮದಲ್ಲಿ 3 ರೀತಿ ಇರುತ್ತೆ. ಒಂದು ಕರ್ಮ, ಇನ್ನೊಂದು ವಿಕರ್ಮ, ಇನ್ನೊಂದು ಅಕರ್ಮ ಅಂತ. ಕರ್ಮ ಅಂದ್ರೆ ಪುಣ್ಯ ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು. ವಿಕರ್ಮ ಅಂದ್ರೆ ಕೆಟ್ಟ ಕೆಲಸಗಳನ್ನ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು. ಅಕರ್ಮ ಅಂತಂದ್ರೆ
ಒಳ್ಳೆ ಕೆಲಸನೂ ಅಲ್ಲ, ಕೆಟ್ಟ ಕೆಲಸನೂ ಅಲ್ಲ, ಅದು ಭಕ್ತಿ ಕಾರ್ಯ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಇದನ್ನ ಏನಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ, ಈ ಭಕ್ತಿ ಕಾರ್ಯ ಮಾಡುವಂತವ್ರು ಮತ್ತೆ ಈ ಭೂಮಿ ಮೇಲೆ ಹುಟ್ಟೋದಿಲ್ಲ ಅಂತ. ಅವ್ರೇನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಭಗವಂತನ ಧಾಮಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ತಾರೆ. ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಅವ್ರು ಏನು ಭಗವಂತನ ಕೆಲಸವನ್ನ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಭಗವಂತನಿಗೆ ಇಚ್ಛೆ ಆದ್ರೆ ಅವನು ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ, ನೀನು ಇಲ್ಲಿ ಕೂತು ಮಾಡೋದು ಬೇಡ, ನೀನ್ ನನ್ನ ಹತ್ರನೇ ಬಂದು ಬಿಡು, ನೀನ್ ನನ್ನ ಹತ್ರ ಇಲ್ಲಿ ನನ್ನ ಜೊತೆಯಲ್ಲೇ ಇದ್ದು ಇದನ್ನ ಮಾಡು, ಮುಂದುವರಿಸು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾನೆ. ಹಾಗೆ ಏನೇ ಕೆಲಸವನ್ನ ಮಾಡಿದ್ರು ವಿಷ್ಣುವಿಗಾಗಿ ಮಾಡಿದ ತ್ಯಾಗವೆಂದು ಕರ್ಮವನ್ನ ಮಾಡಬೇಕು. ಹೇಗೆ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು ಅಂದ್ರೆ, ಕೆಲಸವನ್ನ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ ಅಂದ್ರೆ, ಈಗ ಒಬ್ಬ ಭಕ್ತ ಕೂಡ ಊಟ ಮಾಡ್ತಾನೆ, ಅಭಕ್ತ ಕೂಡ ಊಟ ಮಾಡ್ತಾನೆ. ಭಕ್ತ ಊಟ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಯಾವ ರೀತಿ ಮಾಡ್ತಾನೆ, ಅಡಿಗೆ ಮಾಡ್ತಾನೆ, ಭಗವಂತನಿಗೆ ನೈವೇದ್ಯವಾಗಿ ಕೊಡ್ತಾನೆ, ಭಗವಂತನಿಗೆ ನೈವೇದ್ಯ ಮಾಡಿದ ಪ್ರಸಾದವನ್ನ ಅವನು ಸ್ವೀಕಾರ ಮಾಡ್ತಾನೆ. ಅಭಕ್ತ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ, ಅವನಿಗೋಸ್ಕರ ಅಡಿಗೆ ಮಾಡ್ಕೊಂತಾನೆ, ಸ್ವಾರ್ಥಕ್ಕಾಗಿ ಅದನ್ನ ತಿಂತಾನೆ. ಇದರಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ, ನಾನು ಆಗ್ಲೇ ಹೇಳ್ದಾಗೆ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಈ ಸೃಷ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ನಾವೇನೆಲ್ಲ ನೋಡಿದೀವಿ, ನಾವೆಲ್ಲ ನಾವು ಬದುಕೋದಕ್ಕೆ, ನಮ್ಮ ಅಸ್ತಿತ್ವಕ್ಕೆ ಏನೆಲ್ಲ ಕಾರಣ ಆಗ್ತಿದೆ, ಗಾಳಿ, ಬೆಳಕು, ನೀರು, ಈ ಒಂದು ಸೂರ್ಯ, ಈ ಎಲ್ಲವನ್ನು ಕೂಡ ಭಗವಂತನಿಗೆ ಸೇರಿದ್ದು. ಈ ಮಣ್ಣು, ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಕೂಡ ಭಗವಂತನಿಗೆ ಸೇರಿದ್ದು. ಎಲ್ಲವೂ ಕೂಡ ಭಗವಂತನ ಸ್ವತ್ತು, ನಾವು ಅದನ್ನ ಅನುಭವಿಸ್ತಾ ಇದೀವಿ. ಆದ್ರೆ ಆ ಒಂದು ಪ್ರಜ್ಞೆಯನ್ನ ನಾವು ಇಟ್ಕೊಂಡಿಲ್ಲ, ನಾವು ಮರ್ತು ಬಿಟ್ಟಿದೀವಿ ಅದನ್ನ. ಏನದು, ಟೇಕ್ ಇಟ್ ಫಾರ್ ಗ್ರಾಂಟೆಡ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಅಂದ್ರೆ ಯಾವ ವ್ಯಕ್ತಿ ಅದನ್ನ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ, ಅವನು ನಮ್ಮ ಮುಂದೆ ಬಂದು ಅದನ್ನ ಅವನು ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ, ಇದು ನಂದು ಅಂತ ಅವನು ಅಲ್ಲಿ ಘೋಷಣೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ, ನಾವು ಅನ್ಕೊಳ್ತೀವಿ ಇದಕ್ಕೆ ಕೇಳೋರು ಯಾರಿಲ್ಲ, ಬೇನಾಮಿ ಸ್ವತ್ತು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಅದನ್ನ ಸಿಕ್ಕದವನ್ಗೆ ಸೇರಿದ್ದು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಅವನು ಅದನ್ನ ಅನುಭವಿಸ್ತಾನೆ ಅಂತ. ಹಾಗೆ ನಾವು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ವಿ, ಅದೆಲ್ಲ ಕೂಡ ತಪ್ಪು. ನಾವು ಆ ರೀತಿ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಾವು ಇನ್ನೊಬ್ಬರ ಒಂದು ವಸ್ತುವನ್ನ ಕದ್ದ ಹಾಗೆ, ಭಗವಂತನ ವಸ್ತುವನ್ನ ಕದ್ದ ಹಾಗೆ. ಆದ್ರೆ ಭಕ್ತನಾದವನು ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ, ಅದು ಭಗವಂತನದು ಅಂತ ತಿಳಿದು ಅದನ್ನ ಸ್ವೀಕಾರ ಮಾಡುವಾಗ, ಭಗವಂತ ಇದು ನಿಂದಪ್ಪ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಅವನಿಗೆ ಕೊಟ್ಟು, ನೀನು ನನಗೆ ಏನ್ ಕೊಡ್ತೀಯ ನಾನು ಅದನ್ನೇ ಸ್ವೀಕಾರ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅಂತ ಅದನ್ನ ಪಡ್ಕೊಳ್ತಾನೆ. ಅಂದ್ರೆ ಅವನು ಎಲ್ಲಾ ಕೆಲಸವನ್ನು, ಕರ್ತವ್ಯವನ್ನ ಮಾಡ್ತಾನೆ. ಆ ಕರ್ತವ್ಯದಿಂದ ಅವನಿಗೆ ಒಳ್ಳೇದು ಆಗ್ಬೋದು, ಕೆಟ್ಟದು ಆಗ್ಬೋದು. ಏನೇ ಆದ್ರೂ ಕೂಡ ಭಗವಂತ ನೀನ್ ಕೊಟ್ಟ ಪ್ರಸಾದ, ಅದು ಎಂತದೇ ಆಗಿದ್ರು ಕೂಡ, ನೀನ್ ನನಗೆ ಕಷ್ಟ ಕೊಟ್ರು ಕೂಡ ಅದರಲ್ಲಿ ಒಂದು ನಿನಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ, ನೀನ್ ಯಾವಾಗ ನನಗೆ ಕಷ್ಟ ಕೊಡ್ಬೇಕು, ಯಾಕೆ ಕೊಡ್ಬೇಕು ಅಂತ ನಿನಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ. ನಿನ್ನ ಮಹಾಪ್ರಸಾದ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಅವನು ಕೊಟ್ಟದ್ದನ್ನ ಸಮಾನ ಸ್ಥಿತಿಯಿಂದ, ಮನಸ್ಥಿತಿಯಿಂದ ಅದನ್ನ ಸ್ವೀಕಾರ ಮಾಡ್ತಾನೆ. ಅಂತಹ ಒಂದು ಕರ್ಮಗಳು ಅವನನ್ನ ಮತ್ತೆ ಈ ಒಂದು ಭೌತಿಕ ಜಗತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಹುಟ್ಟು ಹಾಗೆ ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ. ಅದೇನ್ ಮಾಡುತ್ತೆ, ಅವನನ್ನ ಈ ಭೌತಿಕ ಜಗತ್ತಿನಿಂದ ಭಗವಂತನ ಧಾಮಕ್ಕೆ, ಅವನನ್ನ ಎತ್ತರಕ್ಕೆ ಏರಿಸುತ್ತೆ. ಅದನ್ನೇ ಇಲ್ಲಿ ಬಂಧನದಿಂದ ಮುಕ್ತಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಆದ್ರಿಂದ ನಾವು ಕರ್ಮವನ್ನ ಮಾಡ್ಬೇಕು. ಆ ಕರ್ಮವನ್ನ ವಿಷ್ಣುವಿಗಾಗಿ ಮಾಡಿದ ತ್ಯಾಗ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಯಜ್ಞ ಶಿಷ್ಟಾಶೀನ ಸಂತೋ ಮುಚ್ಚಂತೆ ಸರ್ವ ಕಿಲ್ಬಿಷೈ ಭುಜಂತೆ ತ್ವಗಂ ಪಾಪ ಯೇ ಪಚಂತಿ ಆತ್ಮ ಕಾರಣಾತ್. ಈಗ ಇಲ್ಲಿವರೆಗೂ ಯಾರೆಲ್ಲ ಹೇಳಿದ್ರಿ ಅವ್ರು ಬಿಟ್ಟು ಬೇರೆ ಯಾರಾದ್ರೂ ಓದಿ. ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ. ಭಗವಂತನ ಭಕ್ತರು ಎಲ್ಲ ಬಗೆಯ ಪಾಪಗಳಿಂದಲೂ ಬಿಡುಗಡೆ ಹೊಂದುತ್ತಾರೆ, ಏಕೆಂದರೆ ಅವರ ಯಜ್ಞದ ಶ್ರೇಷ್ಠವನ್ನು ಊಟ ಮಾಡುತ್ತಾರೆ. ವೈಯಕ್ತಿಕ ಸಂತೋಷಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಪಾಪ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವವರು ಖಂಡಿತವಾಗಿಯೂ ಪಾಪವನ್ನೇ ಊಟ ಮಾಡುತ್ತಾರೆ. ಧನ್ಯವಾದಗಳು. ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ. ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಭಗವಂತ ಏನ್ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ, ಯಜ್ಞ ಶಿಷ್ಟ ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಯಾರು ಭಕ್ತನಿದ್ದಾನೆ ಅವನೇನ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ, ಯಜ್ಞ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಯಜ್ಞ ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಅಂತ ಯಾರಾದ್ರೂ ಹೇಳ್ತೀರಾ? ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ. ಯಜ್ಞ ಅಂದ್ರೆ ಏನು? ಮಾಡುವ ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ಯಜ್ಞ ಎಂದು ಹೇಳುತ್ತಾರೆ. ಬೇರೆ ಯಾರಾದ್ರೂ ಹೇಳ್ತೀರಾ? ದೇವರಿಗೆ ಸಮರ್ಪಣೆ ಮಾಡುವಂತದ್ದು. ಇನ್ ಯಾರಾದ್ರೂ ಟ್ರೈ ಮಾಡ್ತೀರಾ? ಲೋಕ ಕಲ್ಯಾಣಕ್ಕಾಗಿ ಮಾಡುವಂತದ್ದು ಯಜ್ಞ ಯಾಗಾದಿಗಳು. ಓಕೆ, ನಾ ಹೇಳ್ತೀನಿ. ಯಜ್ಞ ಅಂದ್ರೆ ಓಕೆ, ನಾವು ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅದನ್ನೇ ನಾವು ಅನುಭವಿಸ್ತೀವಿ ಅಂತ. ಓಕೆ, ಅದನ್ನ ಹೇಳ್ತೀನಿ. ಯಜ್ಞ ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಅಂತಂದ್ರೆ, ಯಜ್ಞ ಪುರುಷನನ್ನ ಸಂತೃಪ್ತಿ ಪಡಿಸೋದೇ ಯಜ್ಞ. ನೀನ್ ಏನೇ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ್ರು ಅದರಿಂದ ಯಜ್ಞ ಪುರುಷ ಯಾರು ಅಂದ್ರೆ, ಯಜ್ಞ ಪುರುಷ ದೇವೋತ್ತಮ ಪರಮ ಪುರುಷ ಭಗವಂತ. ನಾವು ಮಾಡುವಂತ ಕೆಲಸದಲ್ಲಿ ಭಗವಂತ ತೃಪ್ತಿಯನ್ನ ಹೊಂದಿದ್ದಾನೆ ಅಂತಂದ್ರೆ, ಅವನಿಗೆ ಅದು ಸಂತೃಪ್ತಿ ಕೊಡ್ತು ಅಂದ್ರೆ ಅದೆಲ್ಲವೂ ಕೂಡ ಯಜ್ಞ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ. ಈಗ ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಕೂತಿಲಿ ಭಗವಂತನ ವಿಚಾರವಾಗಿ ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇದೀವಿ, ಇದು ಭಗವಂತನ ವಿಷಯವಾಗಿ ಮಾತನಾಡ್ತಾ ಇದೀವಿ. ಅದನ್ನ 18 ದಿನಗಳು ನಾವು ಪರಿಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಮತ್ತೆ ಕೇಳ್ತೀವಿ, ಅವನ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡ್ತೀವಿ ಅಂದ್ರೆ ಅದು ಕೂಡ ಒಂದು
ಯಜ್ಞ ಆಗುತ್ತೆ. ಅದೇ ರೀತಿ ಭಗವಂತನಿಗೆ ದ್ರವ್ಯ ಯಜ್ಞವನ್ನ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಅಂದ್ರೆ ಹೋಮಕುಂಡವನ್ನ ಇಟ್ಟು ಅಲ್ಲಿ ದ್ರವ್ಯಗಳನ್ನ ಅರ್ಪಿಸುವಂಥದ್ದು, ಅದು ಕೂಡ ಯಜ್ಞನೇ ಆಗುತ್ತೆ. ಮತ್ತೆ ನಾವು ಯಾವ್ದೆಲ್ಲ ಭಗವಂತನಿಗೆ ಅವನನ್ನ ಕೇಂದ್ರೀಕರಿಸಿ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅದೆಲ್ಲವೂ ಕೂಡ ಯಜ್ಞಗಳೇ. ಅಂದ್ರೆ ಈಗ ನಾವು ಭಗವಂತನಿಗೆ ಪ್ರತಿದಿನ ಭಗವಂತನಿಗೆ ನೈವೇದ್ಯ ಪ್ರಸಾದವನ್ನ ಅರ್ಪಣೆ ಮಾಡಿ ಅದನ್ನ ಮಾತ್ರನೇ ನಾವು ಸ್ವೀಕಾರ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಭಗವಂತನ ಪ್ರಸಾದವನ್ನ ಮಾತ್ರನೇ ಪ್ರತಿದಿನ ನಾವು ಸ್ವೀಕಾರ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂದ್ರೆ ಅದು ಕೂಡ ಒಂದು ಯಜ್ಞ ಆಗುತ್ತೆ. ನಂತರ ಭಗವಂತನ ನಾಮಸ್ಮರಣೆ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂದ್ರೆ ಅದು ಯಜ್ಞ ಆಗುತ್ತೆ. ನಾವು ಪ್ರತಿದಿನ ಭಗವಂತನ ಭಗವದ್ಗೀತೆ ಭಾಗವತ ಗ್ರಂಥಗಳು ಭಗವಂತನ ಜೊತೆ ಮಾತನಾಡಿದ ಹಾಗೆ ಪರಮಾತ್ಮ ನಮ್ಮ ಜೊತೆ ಮಾತನಾಡ್ತಾನೆ, ಅದನ್ನ ಮಾಡಿದ್ವಿ ಅಂದ್ರೂ ಕೂಡ ಅದು ಕೂಡ ಯಜ್ಞ ಆಗುತ್ತೆ. ಅದನ್ನ ಇಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಭಗವಂತನ ಭಕ್ತರು ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಅವರು ಎಲ್ಲಾ ಬಗೆಯ ಪಾಪಗಳಿಂದ ಬಿಡುಗಡೆನ ಹೊಂದುತ್ತಾರೆ. ಹೇಗೆ ಅವರು ಎಲ್ಲಾ ಪಾಪಗಳಿಂದ ಬಿಡುಗಡೆ ಹೊಂದುತ್ತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಅವರು ಯಜ್ಞಶೇಷವನ್ನ ಊಟ ಮಾಡುತ್ತಾರೆ. ಅಂದ್ರೆ ಅವರು ಈಗ ಏನಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಭಗವಂತನಿಗೆ ಅರ್ಪಣೆ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅಂತಂದ್ರೆ ನಾವು ಸಸ್ಯಾಹಾರವನ್ನ ಅರ್ಪಣೆ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ವಿಷ್ಣುವಿಗೆ ನಾವು ಸಾತ್ವಿಕ ಆಹಾರವನ್ನ ಇಡ್ತೀವಿ. ಆ ಸಾತ್ವಿಕ ಆಹಾರ ಯಾವ ರೀತಿ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅಂತಂದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ಈರುಳ್ಳಿ ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿಯನ್ನ ಬಳಸದೆ, ಮತ್ತೆ ಆಹಾರ ಮಾಡುವಾಗ ಅದನ್ನ ರುಚಿ ನೋಡದೆ, ಅದನ್ನ ಭಗವಂತನ ನೈವೇದ್ಯ ಅದನ್ನ ಭಗವಂತನಿಗೆ ಅರ್ಪಣೆ ಮಾಡಿ ನಂತರ ನಾವು ಅದನ್ನ ಸ್ವೀಕಾರ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಅದನ್ನ ಇಲ್ಲಿ ಯಜ್ಞಶೇಷ ಅಂತ ಇಲ್ಲಿ ಕರಿತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಅಂದ್ರೆ ಯಾವ್ದು ಭಗವಂತನಿಗೆ ಅರ್ಪಿಸಿದ್ವಿ ಮತ್ತೆ ಅವನು ಅದನ್ನ ಹಿಂದಿರುಗಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಮಾಂಸಾಹಾರವನ್ನ ಭಗವಂತ ಹೇಳಿಲ್ಲ. ಮಾಂಸಾಹಾರ ಅಂದ್ರೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಏನು ಪಾಪದ ಲೇಪ ಇರುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಅಂದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ಪ್ರಾಣಿ ಹಿಂಸೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀವಿ ಅಂತ. ಆದ್ರೆ ಈಗ ಕೆಲವೊಬ್ರು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಸಸ್ಯಾಹಾರದಲ್ಲೂ ಕೂಡ, ಸಸ್ಯಗಳಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಜೀವ ಇದೆ, ಹೌದಲ್ವಾ? ಇದೆಯಾ ಸಸ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಜೀವ? ಹೌದು. ಈಗ ನಾವು ಅದನ್ನು ಕೂಡ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಆಹಾರವಾಗಿ ಮಾಡಿ ಭಗವಂತನಿಗೆ ಅರ್ಪಿಸ್ತಾ ಇದ್ವಿ. ಅಲ್ಲೂ ಕೂಡ ನಾವು ಹಿಂಸೆನ ಮಾಡಿದೀವಿ. ಆದ್ರೆ ಆ ಹಿಂಸೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಒಂದು ಪಾಪ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಮತ್ತೆ ಅಲ್ಲೂ ಕೂಡ ನಮ್ಗೆ ಬರುತ್ತೆ. ಆದ್ರೆ ಆ ಪಾಪ ನಮಗೆ ಬರಬಾರ್ದು ಅಂದ್ರೆ ನಾವೇನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು, ಭಗವಂತನಿಗೆ ಅದನ್ನ ನೈವೇದ್ಯವಾಗಿ ಅರ್ಪಿಸ್ಬೇಕು. ಭಗವಂತನಿಗೆ ನೈವೇದ್ಯವಾಗಿ ಅರ್ಪಿಸಿದಾಗ ಅದು ಎಲ್ಲಾ ಒಂದು ಪಾಪದಿಂದ ಮುಕ್ತಿಯನ್ನ ಹೊಂದಿರುವಂತದ್ದು ಮಹಾಪ್ರಸಾದ, ಭಗವಂತನ ಪ್ರಸಾದ. ಅದನ್ನ ನಾವು ಊಟ ಮಾಡಿದಾಗ ನಾವು ನಮ್ಮ ಒಂದು ಏನಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ, ಈ ಪಾಪಗಳಿಂದ ಬಿಡುಗಡೆ ನಮ್ಗೆ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಆದ್ರೆ ಆ ರೀತಿ ಮಾಡ್ದಿರಾ ನಮಗೋಸ್ಕರ ನನಗಿದಿಷ್ಟ ಅಂತ ಹೇಳಿ ನನ್ನ ಬಾಯಿ ಚಪಲಕ್ಕೆ ನಾನು ಏನನ್ನಾದ್ರೂ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಅದನ್ನ ಭಗವಂತನಿಗೆ ನೈವೇದ್ಯ ಮಾಡಿದಿರಾ ಅದನ್ನ ತಿಂತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಭಗವಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ, ನಾನು ತಿಂತಾ ಇರುವಂತದ್ದು ಅದು ಆಹಾರ ಅಲ್ಲ, ಅದು ಪಾಪ. ನಾನು ಪಾಪವನ್ನ ಊಟ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಪ್ರತಿದಿನ ಅಂತ ಇಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಅನ್ನದ್ ಭವಂತಿ ಭೂತಾನಿ ಪರ್ಜನ್ಯಾದನ್ನ ಸಂಭವಃ ಯಜ್ಞಾದ್ ಭವತಿ ಪರ್ಜನ್ಯೋ ಯಜ್ಞ ಕರ್ಮ ಸಮುದ್ಭವಃ. ಧನ್ಯವಾದ. ಎಲ್ಲ ಜೀವಿಗಳು ಆಹಾರವನ್ನು ಧಾನ್ಯಗಳಿಂದ ಬದುಕುತ್ತವೆ. ಧಾನ್ಯಗಳನ್ನು ಮಳೆ ಉತ್ಪತ್ತಿ ಮಾಡುತ್ತವೆ. ಯಜ್ಞದ ಆಚರಣೆಯಿಂದ ಮಳೆಯಾಗುತ್ತದೆ. ಯಜ್ಞವು ನಿಯತ ಕರ್ಮಗಳಿಂದ ಉದ್ಭವಿಸುತ್ತದೆ. ಹರೇ ಶ್ರೀನಿವಾಸ. ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ ಮಾತಾಜಿ. ಓಕೆ, ಇಲ್ಲಿ ಏನ್ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ ಭಗವಂತ ಈ ಶ್ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಅಂದ್ರೆ ನಾವೇನು ಆಹಾರ ತಿಂತೀವಲ್ವಾ, ಆ ಆಹಾರ ಎಲ್ಲಿಂದ ಬರುತ್ತೆ? ನಾವು ಹೇಗೆ ಆಹಾರವನ್ನ ಉತ್ಪಾದನೆ ಮಾಡಕ್ಕಾಗುತ್ತೆ? ಆಹಾರ ಬೆಳಿಬೇಕಂದ್ರೆ ನಮ್ಗೆ ಏನ್ ಬೇಕು? ಮಳೆ, ಭೂಮಿ. ಕಾಲಕ್ಕೆ ಈ ಮಳೆ ಅನ್ನೋದು ಆದ್ರೆ ಮಾತ್ರನೇ ನಾವು ಆ ಧಾನ್ಯಗಳನ್ನ ಬೆಳೆಯೋದಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ. ಆ ಧಾನ್ಯಗಳನ್ನ ಬೆಳಿಬೇಕಂದ್ರೆ ಮಳೆ ಬರ್ಬೇಕು. ಮಳೆ ನಮಗೆ ಎಲ್ಲಿಂದ ಬರುತ್ತೆ? ಯಾರು ಕೊಡುದು ಮಳೆನ? ದೇವರು. ಪ್ರತಿಯೊಂದಕ್ಕೂ ಆಯಾ ದೇವತೆಗಳು ಅಂತ ಇದ್ದಾರೆ. ಪ್ರತಿಯೊಂದಕ್ಕೂ ಭಗವಂತ ಒಂದೊಂದು ದೇವತೆಗಳನ್ನ ನಿಯಮಿಸಿದ್ದಾನೆ. ವರುಣ ಮಳೆ ಕೊಡ್ತಾನೆ, ಮತ್ತೆ ಸೂರ್ಯ ಬೆಳಕು ಕೊಡ್ತಾನೆ, ಚಂದ್ರ ತಂಪನ ಕೊಡ್ತಾನೆ. ಹೀಗೆ ಪ್ರತಿಯೊಂದಕ್ಕೂ ಆಯಾ ದೇವತೆಗಳಿದ್ದಾರೆ. ಆ ದೇವತೆಗಳು ಯಾವಾಗ ಈ ಒಂದು ಮಳೆ ಬೆಳೆಯನ್ನ ಆಗೋಂಗೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಯಜ್ಞಾಚರಣೆಯಿಂದ ಮಳೆ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತೇಳಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಯಜ್ಞಾಚರಣೆ ಅಂದ್ರೆ ನಾನು ಆಗ್ಲೇ ಹೇಳ್ದೆ, ಏನು ಯಜ್ಞಾಚರಣೆ ಅಂದ್ರೆ ಯಜ್ಞ ಅಂದ್ರೆ ಏನಂತ ಹೇಳಿದೆ? ಭಗವಂತನನ್ನ ಕೇಂದ್ರೀಕರಿಸಿ ಮಾಡೋ ಕೆಲಸ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಕೂಡ ಯಜ್ಞ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಭಗವಂತನನ್ನ ತೃಪ್ತಿಪಡಿಸುವಂತದ್ದು. ಭಗವಂತ ಸಂತುಷ್ಟ ಆದ ಅಂದ್ರೆ ಅದು ಯಜ್ಞ. ಭಗವಂತ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಅವನಿಗೆ ಸಂತೋಷ ಆಯ್ತು ಅಂದ್ರೆ ಅದು ಯಜ್ಞ. ನಾವು ಈ ಭಗವಂತನನ್ನ ಸಂತೋಷ ಪಡಿಸಿದ್ವಿ ಅಂದ್ರೆ ಈ ದೇವತೆಗಳೆಲ್ಲ ಅವನ ಏನಂತಾರೆ ಅಸಿಸ್ಟೆಂಟ್ಗಳಿದ್ದ ಹಾಗೆ.
ಅವನು ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಒಂದೊಂದು ಕೆಲಸವನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ. ಆ ಕೆಲಸಗಳನ್ನ ಅವ್ರು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಭಗವಂತ ಅವನು ತೃಪ್ತನಾದ ಅಂದ್ರೆ ಎಲ್ಲಾ ದೇವತೆಗಳು ತೃಪ್ತರಾದ ಹಾಗೆ. ಅಂದ್ರೆ ಏನಂತ ಹೇಳ್ತಾರಂದ್ರೆ, ಮರದ ಬೇರಿಗೆ ನೀರು ಹಾಕಿದ್ರೆ ನಾವು ಇಡೀ ಮರಕ್ಕೆ ಅಂದ್ರೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಎಲೆಗಳಿಗೆ, ಹೂವಿಗೆ, ಹಣ್ಣಿಗೆ ಪ್ರತ್ಯೇಕವಾಗಿ ನೀರು ಹಾಕ್ಬೇಕಾಗಿರೋ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇಲ್ಲ. ಹಾಗೆ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ದೇವತೆಗಳಿಗೂ ಕೂಡ ಪ್ರತ್ಯೇಕವಾಗಿ ನಾವು ಯಾವುದೇ ಆರಾಧನೆ ಮಾಡುವ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇಲ್ಲ. ಭಗವಂತ ನೇರವಾಗಿ ತೃಪ್ತ ಆದಂದ್ರೆ ಎಲ್ಲಾ ದೇವತೆಗಳು ತೃಪ್ತರಾದ್ರು ಅಂತ ಹಾಗೆ ನಾವು ಭಗವಂತನನ್ನ, ಆ ಯಜ್ಞ ಪುರುಷನನ್ನ ತೃಪ್ತಿಪಡಿಸಿದ್ವಿ ಅಂದ್ರೆ ದೇವತೆಗಳು ತೃಪ್ತರಾಗ್ತಾರೆ. ಆಗ ದೇವತೆಗಳು ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಕಾಲ ಕಾಲಕ್ಕೆ ನಮಗೆ ಬೇಕಾಗಿರುವಂತ ಎಲ್ಲಾ ಅವಶ್ಯಕತೆಗಳನ್ನ ಅವರು ಪೂರೈಸ್ತಾರೆ. ಮತ್ತೆ ಈ ಭಗವಂತನನ್ನ ನಾವು ಹೇಗೆ ತೃಪ್ತಿಪಡಿಸೋದು ಅಂತಂದ್ರೆ, ಇಲ್ಲಿ ನಿಯತ ಕರ್ಮಗಳಿಂದ ಈ ಯಜ್ಞ ಉದ್ಭವಿಸುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಅಂದ್ರೆ ಭಗವಂತ ನಮಗೆ ಆಯಾ ವ್ಯಕ್ತಿಗೆ ಆಯಾ ಒಂದು ಕರ್ತವ್ಯ ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ. ಅದನ್ನ ನಾವು ಸರಿಯಾದ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ನಿರ್ವಹಣೆ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಭಗವಂತ ಅದರಿಂದ ತೃಪ್ತನಾಗ್ತಾನೆ, ಅದರಿಂದ ಅವನು ಸಂತುಷ್ಟನಾಗ್ತಾನೆ. ಅವನು ಸಂತುಷ್ಟನಾದಾಗ ನಮ್ಗೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ನಮ್ಮ ಅವಶ್ಯಕತೆಗಳನ್ನ ಭಗವಂತ ಅವನು ಪೂರೈಸ್ತಾನೆ ದೇವತೆಗಳ ಮೂಲಕ. ಅದನ್ನೇ ಇಲ್ಲಿ ಮುಂದೆ ಯಜ್ಞ ಚಕ್ರ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ. ಕರ್ಮ ಬ್ರಹ್ಮೋದ್ಭವಂ ವಿದ್ಧಿ ಬ್ರಹ್ಮಾಕ್ಷರ ಸಮುದ್ಭವಂ ತಸ್ಮಾತ್ ಸರ್ವಗತಂ ಬ್ರಹ್ಮ ನಿತ್ಯಂ ಯಜ್ಞೇ ಪ್ರತಿಷ್ಠಿತಂ. ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ. ವೇದಗಳಲ್ಲಿ ನಿಯಂತ್ರಿತವಾದ ಕರ್ಮಗಳನ್ನು ವಿಧಿಸಿದೆ. ವೇದಗಳು ದೇವೋತ್ತಮ ಪರಮ ಪುರುಷನಿಂದ ನೇರವಾಗಿ ವ್ಯಕ್ತವಾಗಿದೆ. ಆದುದರಿಂದ ಸರ್ವಾಂತರ್ಯಾಮಿ ಪರಬ್ರಹ್ಮನು ನಿತ್ಯವಾಗಿ ಯಜ್ಞ ಕರ್ಮಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿಷ್ಠಾಪನಾಗಿರುತ್ತಾನೆ. ಈಗ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಏನಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ನಿಯತ ಕರ್ಮಗಳು. ನಾವು ಇಂದಿನ ಶ್ಲೋಕದಲ್ಲಿ ನೋಡಿದ್ವಿ, ನಿಯತ ಕರ್ಮಗಳನ್ನ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಯಜ್ಞ ಪುರುಷನಿಗೆ ಸಂತೋಷ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ. ಈ ನಿಯತ ಕರ್ಮಗಳು ಯಾವುದು ಅಂತ ನಾವು ಹೇಗೆ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳುವಂಥದ್ದು, ಯಾವುದು ನಾವು ಮಾಡ್ಬೇಕಾಗಿರೋ ಕರ್ತವ್ಯ ಅನ್ನೋದನ್ನ ನಾವು ಎಲ್ಲಿ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳೋಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಅಂದ್ರೆ ಅದು ಶಾಸ್ತ್ರಗಳ ಮೂಲಕ. ಈ ವೇದಗಳಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ತಿಳಿಸ್ತಿದೆ ನಾವು ಯಾರ್ಯಾರಿಗೆ ಏನೇನು ಕರ್ತವ್ಯ ಅಂತ, ನಾವು ಯಾವ್ದನ್ನ ಸರಿ, ಯಾವ್ದು ತಪ್ಪು, ಯಾವ ರೀತಿ ಮಾಡ್ಬೇಕು, ಯಾವ್ದು ಮಾಡಬಾರ್ದು ಅನ್ನೋದನ್ನೆಲ್ಲ ಶಾಸ್ತ್ರಗಳು ನಮಗೆ ತಿಳಿಸ್ಕೊಡುತ್ತೆ, ಈ ವೇದಗಳು ನಮಗೆ ತಿಳಿಸ್ಕೊಡುತ್ತೆ. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಈ ವೇದಗಳನ್ನ ಯಾರು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದು, ಎಲ್ಲಿಂದ ಬಂತು ಈ ವೇದಗಳು? ಆ ವೇದಗಳು ದೇವೋತ್ತಮ ಪರಮ ಪುರುಷನಿಂದ ನೇರವಾಗಿ ವ್ಯಕ್ತವಾಗಿವೆ. ವೇದಗಳನ್ನ ಬರೆದವ್ರು ಯಾರು? ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ, ಯಾರಾದ್ರೂ ಹೇಳ್ತೀರಾ? ವೇದವ್ಯಾಸರು ಸ್ವತಃ ಭಗವಂತನ ಶಕ್ತ್ಯಾವೇಶ ಅವತಾರ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಅಂದ್ರೆ ವೇದವ್ಯಾಸರು ಏನನ್ನ ಬರೆದ್ರು, ಅವ್ರಿಗೆ ಆ ಜ್ಞಾನವನ್ನ ಕೊಟ್ಟ ಗುರುಗಳು ಯಾರು? ಯಾರು ಅವ್ರಿಗೆ ಪ್ರೇರಣೆ ಕೊಡೋದು ವೇದಗಳನ್ನ ಬರೆಯೋದಕ್ಕೆ? ಅವರ ಗುರುಗಳು ನಾರದರಿಗೆ ಆ ಒಂದು ಜ್ಞಾನವನ್ನ ತಿಳಿಸ್ಕೊಟ್ಟದ್ದು ಬ್ರಹ್ಮನಿಗೆ ನೇರವಾಗಿ ಭಗವಂತನೇ ಈ ಜ್ಞಾನವನ್ನ ನೀಡ್ತಾನೆ. ವೇದಗಳನ್ನ 4 ಚತುರ್ಶ್ಲೋಕಿ ಭಗವದ್ಗೀತಾ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಆ 4 ಶ್ಲೋಕಗಳನ್ನ ನೇರವಾಗಿ ಭಗವಂತ ಬ್ರಹ್ಮನಿಗೆ ತಿಳಿಸ್ತಾನೆ. ಬ್ರಹ್ಮನಿಂದ ಇದು ಗುರು ಪರಂಪರೆಯಲ್ಲಿ ಸಾಗಿ ಬರುತ್ತೆ. ಆ ಬ್ರಹ್ಮನಿಂದ ಬಂದಂತಹ ಜ್ಞಾನವನ್ನ ನಾರದರು ಪಡ್ಕೋತಾರೆ. ನಂತರ ನಾರದರಿಂದ ವೇದವ್ಯಾಸರು ತಿಳಿತಾರೆ. ನಂತರ ಅವರು ಈ ವೇದಗಳನ್ನ ರಚನೆ ಮಾಡಿ ನಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗೂ ಕೂಡ ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಈ ವೇದಗಳನ್ನ ಸ್ವತಃ ನೇರವಾಗಿ ಬಂದಿರುವಂತದ್ದು ಭಗವಂತನಿಂದ. ಆದುದರಿಂದ ಸರ್ವಾಂತರ್ಯಾಮಿ ಪರಬ್ರಹ್ಮನು ನಿತ್ಯವಾಗಿ ಯಜ್ಞ ಕರ್ಮಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿಷ್ಠಿತನಾಗಿರುತ್ತಾನೆ. ಭಗವಂತ ಅವನು ಎಲ್ಲಿದ್ದಾನೆ? ಯಜ್ಞ ಕರ್ಮಗಳಲ್ಲಿ ಇದ್ದಾನೆ. ಅದನ್ನ ನಾವು ಮಾಡುವಂತಹ ಕೆಲಸಗಳಲ್ಲಿ, ಭಗವಂತನಿಗಾಗಿ ಮಾಡುವ ಭಕ್ತಿ ಸೇವೆಯಲ್ಲಿ ಭಗವಂತ ಇದ್ದಾನೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಏವಂ ಪ್ರವರ್ತಿತಂ ಚಕ್ರಂ ನ ಅನುವರ್ತಯಾತ್ತೀಹ ಯಃ ಅಗಾಯುರ್ ಇಂದ್ರಿಯಾರೋ ರಾಮೋ ಮೋಘಂ ಪಾರ್ಥ ಸ ಜೀವತಿ. ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ. ಅನುವಾದ ಓದಿ. ಅರ್ಜುನ, ವೇದಗಳು ಪ್ರವರ್ತಿಸಿದ ಈ ಯಜ್ಞಚಕ್ರವನ್ನು ಯಾರು ಮಾನವ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಅನುಸರಿಸುವುದಿಲ್ಲವೋ ಅವರದು ನಿಶ್ಚಯವಾಗಿ ಪಾಪವೇ ತುಂಬಿದ ಬದುಕು. ಇಂದ್ರಿಯಗಳ ತೃಪ್ತಿಗಾಗಿಯೇ ಬದುಕುವ ಇಂತಹ ಮನುಷ್ಯನ ಬದುಕು ವ್ಯರ್ಥ. ಧನ್ಯವಾದಗಳು ಮಾತಾಜಿ. ಅಂದ್ರೆ ವೇದಗಳು ಪ್ರವರ್ತಿಸಿದ ಯಜ್ಞಚಕ್ರ ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಯಜ್ಞಚಕ್ರ ಅಂತ ನಾವು ಮುಂದೆ ನೋಡ್ತೀವಿ. ಆ ಒಂದು ಯಜ್ಞಚಕ್ರವನ್ನ ಯಾರು ಅನುಸರಣೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇಲ್ವೋ ಅವರ ಜೀವನ ಅದು ಪಾಪಮಯವಾದದ್ದು. ಅಂತಹ ಬದುಕು ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ, ಅದು ಮನುಷ್ಯನ ಒಂದು ಜೀವನವನ್ನ, ಅಂದ್ರೆ ಪ್ರಾಣಿಗಳಿಗೆ ಜ್ಞಾನ ಅನ್ನೋದಿಲ್ಲ, ಮನುಷ್ಯ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಅವನಿಗೆ ಜ್ಞಾನ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದನ್ನ ಭಗವಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ. ಅವನು ಪ್ರಾಣಿಗಳಿಗಿಂತ ಶ್ರೇಷ್ಠ.
ಆ ಒಂದು ಶ್ರೇಷ್ಠವಾದಂತಹ ಒಂದು ಜನ್ಮವನ್ನು ಪಡೆದಾಗ ಅದರ ಒಂದು ಸಾರ್ಥಕ್ಯವನ್ನ ನಾವು ಪಡಿಬೇಕು. ಇಲ್ಲಾಂದ್ರೆ ಅದು ವ್ಯರ್ಥ ಆಗುತ್ತೆ, ಆ ಬದುಕು ವ್ಯರ್ಥ ಆಗುತ್ತೆ. ಯಾವಾಗ ಅದು ವ್ಯರ್ಥ ಆಗುತ್ತೆ, ಪ್ರಾಣಿಗಳ ಹಾಗೆ ನಾವು ಬದುಕಿದ್ರೆ ಅದು ವ್ಯರ್ಥ ಆಗುತ್ತೆ. ಪ್ರಾಣಿಗಳ ಹಾಗೆ ಬದುಕದೇ ಇರಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ನಾವೇನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು, ಆ ಯಜ್ಞ ಚಕ್ರವನ್ನ ನಾವು ತಿಳ್ಕೊಂಡು ಅದನ್ನ ನಾವು ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಅನುಸರಣೆ ಮಾಡ್ಬೇಕು. ಅದನ್ನ ಇಲ್ಲಿ ವೇದಗಳಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ತಿಳಿಸ್ಕೊಟ್ಟಿದೆ ಅಂತ ಇಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಏನು ಆ ವೇದಗಳಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸ್ಕೊಟ್ಟಿರುವ ಯಜ್ಞ ಚಕ್ರ ಅಂತ ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ನೋಡೋಣ. ಮೊದಲಿಗೆ ನಾನು ಹೇಳಿದೆ, ವೇದಗಳನ್ನ ನೇರವಾಗಿ ಭಗವಂತ ಬ್ರಹ್ಮನಿಗೆ ತಿಳಿಸ್ಕೊಡ್ತಾನೆ. ಮೊದಲು ಯಾರಿಗೆ ತಿಳಿಸ್ತಾನೆ? ಬ್ರಹ್ಮನಿಗೆ. ಆ ಬ್ರಹ್ಮ ಅದನ್ನ ನಾರದರಿಗೆ, ನಂತರ ವೇದವ್ಯಾಸರಿಗೆ, ನಂತರ ವೇದವ್ಯಾಸರು ಅದನ್ನ ಗ್ರಂಥ ರೂಪದಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಈ ವೇದಗಳು ಭಗವಂತನಿಂದ ಬಂದದ್ದು. ಆ ವೇದಗಳಲ್ಲಿ ಏನು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ, ಆಯಾ ವರ್ಣಾಶ್ರಮಗಳಿಗೆ ತಕ್ಕ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳಿಗೆ ತಕ್ಕಂತೆ ಒಂದೊಂದು ಕರ್ತವ್ಯಗಳನ್ನ ನಿಯೋಜಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಅಂದ್ರೆ 4 ವರ್ಣಗಳು 4 ಆಶ್ರಮಗಳು ಇದೆ. ಯಾರಾದ್ರೂ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಯಾವುದು 4 ವರ್ಣಗಳು 4 ಆಶ್ರಮಗಳು? ಋಗ್ವೇದ, ಯಜುರ್ವೇದ, ಸಾಮವೇದ, ಅಥರ್ವಣ. ವೇದ ಅಲ್ಲ, ವೇದ ಅಲ್ಲ ಮಾತಾಜಿ, ನಾ ಕೇಳಿದ್ದು ವರ್ಣಾಶ್ರಮ. 4 ವರ್ಣ 4 ಆಶ್ರಮ ಯಾವುದು ಅಂತ. ಗೃಹಸ್ಥಾಶ್ರಮ. ಬ್ರಹ್ಮ, ಕ್ಷತ್ರಿಯ, ವೈಶ್ಯ, ಶೂದ್ರ, ಇವು ಶೂದ್ರ. ಆ ಮಾತಾಜಿ ಹೇಳಿದ್ರು, ಯಾವ್ದು ಹೇಳಿದ್ರು ಅಂದ್ರೆ ಅವರು ವರ್ಣಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳಿದ್ರು. ವರ್ಣಗಳು ಯಾವ್ದು ಅಂದ್ರೆ ಬ್ರಾಹ್ಮಣ, ಕ್ಷತ್ರಿಯ, ವೈಶ್ಯ, ಶೂದ್ರ. ವೈಶ್ಯ ಆಶ್ರಮಗಳು ಆಶ್ರಮ, ಗೃಹಸ್ಥಾಶ್ರಮ ಅಲ್ಲ, ಬ್ರಹ್ಮಚರ್ಯ, ಗೃಹಸ್ಥ, ಬ್ರಹ್ಮಚರ್ಯ, ಗೃಹಸ್ಥ, ವಾನಪ್ರಸ್ಥ, ಸನ್ಯಾಸಾಶ್ರಮ. ಧನ್ಯವಾದಗಳು ಮಾತಾಜಿ. 4 ವರ್ಣಗಳು ಮತ್ತೆ 4 ಆಶ್ರಮಗಳು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಆದ್ರೆ ಬ್ರಾಹ್ಮಣ ಅಂದ್ರೆ ಅವನು ಏನ್ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ಬೇಕು? ಅವನು ಯಜನ್, ಯಾಚನ್, ಪಠನ್, ಪಾಠನ್, ದಾನ, ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಾ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಅಂದ್ರೆ ಅವನು ಭಗವಂತನ ಬಗ್ಗೆ ಜ್ಞಾನವನ್ನ ಬೆಳೆಸ್ಕೋಬೇಕು, ಸಮಾಜಕ್ಕೆ ಆ ಜ್ಞಾನವನ್ನ ತಿಳಿಸ್ಕೊಡ್ಬೇಕು. ಮತ್ತೆ ಅವನು ದಾನಗಳನ್ನ ಪಡ್ಕೋತಾನೆ, ಬೇರೊಬ್ಬರಿಗೆ ದಾನಗಳನ್ನು ಕೊಡ್ತಾನೆ. ಇದು ಬ್ರಾಹ್ಮಣನ ಒಂದು ಕರ್ತವ್ಯ. ಕ್ಷತ್ರಿಯನಾದವನು ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು? ಧರ್ಮ ರಕ್ಷಣೆ ಮಾಡ್ಬೇಕು. ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಅವನು ಪ್ರಜೆಗಳನ್ನ ರಕ್ಷಣೆ ಮಾಡ್ಬೇಕು. ಎಂತಹ ಪ್ರಜೆಗಳನ್ನ ರಕ್ಷಣೆ ಮಾಡ್ಬೇಕು? ಯಾರು ಧರ್ಮ ಮಾರ್ಗದಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ, ಯಾರು ಭಗವಂತನ ಕಾರ್ಯದಲ್ಲಿ ತೊಡಗಿದ್ದಾರೆ, ಅಂತವರಿಗೆ ರಕ್ಷಣೆಯನ್ನ ಅವನು ಕೊಡಬೇಕು. ವೈಶ್ಯನಾದವನು ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು? ಅವನು ಇಡೀ ಸಮಾಜಕ್ಕೆ ಬೇಕಾಗಿರುವಂತಹ ಆಹಾರವನ್ನ ಒದಗಿಸ್ಬೇಕು, ಅವಶ್ಯಕತೆಗಳನ್ನ ಅವನು ಪೂರೈಸ್ಬೇಕು. ನಂತರ ಶೂದ್ರನಾದವನು ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು? ಅವನು ಉಳಿದ ಈ 3 ವರ್ಣದವರು ಏನಿದ್ದಾರೆ ಅವರ ಒಂದು ಸಹಾಯವನ್ನ ಮಾಡ್ಬೇಕು. ಅವರಿಗೆ ಬೇಕಾಗಿರುವಂತಹ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಅಂದ್ರೆ ಅವರಿಗೆ ಬೇಕಾಗಿರುವಂತಹ ಎಲ್ಲಾ ಸಹಾಯಗಳನ್ನ ಶೂದ್ರನಾದವನು ಮಾಡ್ಬೇಕು. ಅದೇ ರೀತಿ ಆಶ್ರಮಗಳು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಬ್ರಹ್ಮಚರ್ಯ ಅಂತಂದ್ರೆ ಅವನು ವೇದಗಳನ್ನ ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡ್ಬೇಕು. ಬ್ರಹ್ಮಚಾರಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ಅವನು ವೇದಾಧ್ಯಯನ ಮಾಡ್ಬೇಕು. ಗೃಹಸ್ಥ ಅಂತಂದ್ರೆ ಅವನು ಈ ಉಳಿದ 3 ವರ್ಣ ಆಶ್ರಮಗಳ ಜನ ಇದ್ದಾರಲ್ಲ ಅವರ ಒಂದು ಪೋಷಣೆ ಮಾಡ್ಬೇಕು. ಗೃಹಸ್ಥನಾದವನು ಅವನ ಹೆಂಡತಿ ಮಕ್ಕಳು ಮನೆಯನ್ನ ಮಾತ್ರ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳೋದಲ್ಲ. ಅವನು ಹಿಂದಿನ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಹೇಗಿತ್ತು ಅಂದ್ರೆ ಬ್ರಹ್ಮಚಾರಿಗಳು, ವಾನಪ್ರಸ್ಥರು ಮತ್ತೆ ಸನ್ಯಾಸಿಗಳು ಅವರು ಮಧುಕರಿ ಮಾಡ್ತಿದ್ರು. ಮಧುಕರಿ ಅಂದ್ರೆ ಅವರು ಗೃಹಸ್ಥರ ಮನೆಗೆ ಹೋಗಿ ಬೇಡಿ ಪಡಿತಿದ್ರು. ಆ ರೀತಿ ಬೇಡಿ ಬಂದಾಗ ಗೃಹಸ್ಥನಾದವನು ಅವರಿಗೆ ದಾನ ಕೊಡಬೇಕು. ಈ ಒಂದು 3 ಉಳಿದ ಆಶ್ರಮದವರನ್ನ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳುವಂತ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಗೃಹಸ್ಥನದು. ನಂತರ ಬರುವಂತದ್ದು ವಾನಪ್ರಸ್ಥ ಅಂತಂದ್ರೆ ಅವನೇನ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ? ಅವನು ಮನೆಯನ್ನ ಅಂದ್ರೆ ಅವನು ಒಂದು ಸಂಸಾರವನ್ನ ತ್ಯಾಗ ಮಾಡಿ ಅವನು ಒಂದು ಭಗವಂತನ ಒಂದು ಜ್ಞಾನವನ್ನ ಮತ್ತಷ್ಟು ಭಗವಂತನ ಸೇವೆಯಲ್ಲಿ ತೊಡಗೋದಕ್ಕೆ ಪ್ರಾರಂಭ ಮಾಡ್ತಾನೆ. ಸನ್ಯಾಸಿ ಆದವನು ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ? ಅವನು ಜಗತ್ ಸಂಸಾರಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಅಂದ್ರೆ ವಸುದೈವ ಕುಟುಂಬಕಮ, ಇಡೀ ಜಗತ್ತು ಅವನ ಒಂದು ಸಂಸಾರ ಇದ್ದ ಹಾಗೆ. ಎಲ್ಲರ ಒಂದು ಯೋಗಕ್ಷೇಮವನ್ನ ಅವ್ನು ನೋಡ್ಕೋಬೇಕು. ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಅವನೇನ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ? ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರ ಮನೆಗೆ ಹೋಗಿ ಮಧುಕರಿ ಮಾಡುವಾಗ ಅವರ ಮನೆಗೆ ಹೋಗುವಂತದ್ದು ಬೇಡಿ ಪಡೆಯೋದಕ್ಕಾಗಿ ಅಲ್ಲ. ಆ ಒಂದು ಯಾವ ಮನೆಗೆ ಹೋಗ್ತಾನೆ ಆ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಇರುವವರಿಗೆ ಆ ಒಂದು ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಜ್ಞಾನವನ್ನ ಕೊಡುವಂತದ್ದು ಅವನ ಕರ್ತವ್ಯ. ಇದೆಲ್ಲವೂ ಕೂಡ ವೇದಗಳಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿರುವಂತದ್ದು. ಅಂದ್ರೆ ಅವರವರಿಗೆ ಆದಂತಹ ಒಂದು ಕರ್ತವ್ಯ ಇದೆ. ಅದನ್ನ ಸರಿಯಾದ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಯಾರು ನಿರ್ವಹಣೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅವರೇನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ? ಯಜ್ಞ ಪುರುಷನನ್ನ ಸಂತುಷ್ಟಗೊಳಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಇನ್ನೊಂದು ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ಕೆಳಗಡೆ ವೈರಾಗ್ಯ ಅಂತ, ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ಯಜ್ಞವನ್ನ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಆ ಯಜ್ಞವನ್ನ ಮಾಡಿ ಯಜ್ಞ ಪುರುಷನನ್ನ ತೃಪ್ತಿಪಡಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಯಾವಾಗ ನಾವು ನಮಗೆ ಭಗವಂತ ವೇದಗಳಲ್ಲಿ ಹೇಳಿರುವ ಕೆಲಸವನ್ನ ಸರಿಯಾಗಿ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಆಗ ಭಗವಂತನಿಗೆ ತೃಪ್ತಿ ಆಗುತ್ತೆ. ಅದನ್ನೇ ಯಜ್ಞ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಆಗ ಭಗವಂತ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ? ದೇವತೆಗಳ ಮೂಲಕ ನಮಗೆ ಬೇಕಾಗಿರುವಂತಹ ಅವಶ್ಯಕವಾದಂತಹ ಮಳೆ ಬೆಳೆಯನ್ನ ಆಯಾ ಸಮಯಕ್ಕೆ ಅವನು ಒದಗಿಸ್ತಾನೆ. ಆಗ ಭಕ್ತನಾದವನು ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ? ಆ ಒಂದು ಭಗವಂತನಿಂದ ಪಡೆದಂತಹ ಒಂದು ಏನೆಲ್ಲ ಮೂಲಭೂತ ಅವಶ್ಯಕತೆಗಳು ಅವನಿಗೆ ಸಿಕ್ತು ಅದನ್ನ ಬಳಸಿ ಅವನು ನೈವೇದ್ಯವನ್ನ ಮಾಡ್ತಾನೆ. ಭಗವಂತನಿಗೆ ನೈವೇದ್ಯ ಮಾಡಿ ಅದನ್ನ
ಪುನಃ ಭಗವಂತನಿಗೆ ಅರ್ಪಣೆ ಮಾಡ್ತಾನೆ. ಇದನ್ನೇ ಇಲ್ಲಿ ಯಜ್ಞ ಚಕ್ರ ಅಂತ ಇಲ್ಲಿ ಕರೀತಾರೆ. ಅಂದ್ರೆ ಇದನ್ನ ಯಾರು ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ ಅವರು ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಅವರು ಅಂತಹ ವ್ಯಕ್ತಿ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ, ಅಂತಹ ವ್ಯಕ್ತಿ ಜೀವನ ಅದು ಪಾಪದಿಂದ ತುಂಬಿದೆ. ಮತ್ತೆ ಅವನೇನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ, ಅವನ ಮನುಷ್ಯ ಜನ್ಮ ಅದು ವ್ಯರ್ಥ ಅಂತಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಆ ಒಂದು ಮನುಷ್ಯ ಜನ್ಮವನ್ನ ವ್ಯರ್ಥ ಆಗ್ಬಾರ್ದು, ಅಲ್ಲಿ ಪಾಪವನ್ನ ನಾವು ತುಂಬ್ಕೋಬಾರ್ದು ಅಂದ್ರೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು, ಈ ಒಂದು ಯಜ್ಞ ಚಕ್ರವನ್ನ ನಾವು ಅನುಸರಣೆ ಮಾಡಬೇಕು. ಭಗವಂತ ಹೇಳಿದ ಹಾಗೆ ನಾವು ವೇದಗಳನ್ನ ತಿಳ್ಕೊಂಡು ಭಗವಂತ ಶಾಸ್ತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ನಮ್ಗೆ ಏನನ್ನ ಹೇಳಿದ್ದಾನೆ ಅದನ್ನ ನಾವು ಸರಿಯಾದ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ನಾವು ಮಾಡ್ಬೇಕು. ಆ ರೀತಿ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ನಾವು ಈ ಒಂದು ಯಜ್ಞ ಚಕ್ರವನ್ನ ಸರಿಯಾದ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಆಚರಣೆ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಮತ್ತೆ ಯಜ್ಞ ಪುರುಷನನ್ನ ತೃಪ್ತಿಪಡಿಸಿದ ನಂತರ ನಾವು ಅವನ ಹತ್ರಕ್ಕೆ ಹೋಗೋದಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಆಗುತ್ತೆ. ಈ ಕಲಿಯುಗಕ್ಕೆ ಒಂದು ಯಜ್ಞವನ್ನ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಕಲಿಯುಗಕ್ಕೆ ಕೊಟ್ಟಿರುವ ಯಜ್ಞದ ಹೆಸರು ಏನಂತ ಹೇಳ್ತೀರಾ? ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ. ಅಂದ್ರೆ ಈಗ 4 ಯುಗಗಳು ಇದೆ. ಯಾರಾದ್ರೂ ಹೇಳ್ತೀರಾ ಯಾವ್ದು 4 ಯುಗಗಳು ಅಂತ? ಕಲಿಯುಗ, ತ್ರೇತಾಯುಗ, ದ್ವಾಪರ ಯುಗ, ಸತ್ಯಯುಗ. ಸತ್ಯಯುಗ. ಈಗ 4 ಯುಗ ಇದೆ ಅಂದ್ರೆ ಆ 4 ಯುಗಕ್ಕೂ ಅದರದೇ ಆದಂತಹ ಒಂದು ಯುಗ ಧರ್ಮಗಳು ಇದೆ. ಯಾರಾದ್ರೂ ಹೇಳ್ತೀರಾ ಈ 4 ಯುಗಗಳಿಗೂ ಇರುವ ಯುಗ ಧರ್ಮ ಯಾವುದು ಅಂತ? ಅಂದ್ರೆ ಆಯಾ ಯುಗದಲ್ಲಿ ಜನ ಹೇಗೆ ಭಗವಂತನನ್ನ ತೃಪ್ತಿಪಡಿಸ್ತಾ ಇದ್ರು ಅಂತ. ಸತ್ಯಯುಗದಲ್ಲಿ ಜ್ಞಾನವನ್ನು ತಪಸ್ಸನ್ನ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರು. ತಪಸ್ಸನ್ನು ಮಾಡ್ತಿದ್ದರು. ತ್ರೇತಾಯುಗದಲ್ಲಿ ಯಜ್ಞವನ್ನು ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದರು. ದ್ರವ್ಯ ಯಜ್ಞ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರು ರಾಜರುಗಳು. ಮಾತಾಜಿ. ದ್ವಾಪರ ಯುಗದಲ್ಲಿ ಅರ್ಚನೆಯನ್ನು ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದರು. ಕಲಿಯುಗದಲ್ಲಿ ಧ್ಯಾನ ನಾಮಸ್ಮರಣೆಯನ್ನು ಮಾಡೋದು. ಭಗವಂತನ ಜಪಯಜ್ಞ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು. ಅಂದ್ರೆ ದ್ವಾಪರ ಯುಗದಲ್ಲಿ ಅಂದ್ರೆ ಕೃಷ್ಣನ ಮೊಮ್ಮಗ ವಜ್ರನಾಭ 1000 ದೇವಸ್ಥಾನಗಳನ್ನ ಕಟ್ತಾನೆ. ಮತ್ತೆ ಅಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿ ಕ್ಷಣಕ್ಕೂ ಭಗವಂತನಿಗೆ ನೈವೇದ್ಯವನ್ನ ಅರ್ಪಿಸಿ ಭಗವಂತನ ಒಂದು ಪೂಜೆ, ಒಂದು ಅರ್ಚನೆ ಸದಾ ಕಾಲ ನಡೀತಾ ಇತ್ತು. ಆ ರೀತಿ ಅವರು ಭಗವಂತನನ್ನ ತೃಪ್ತಿಪಡಿಸ್ತಾ ಇದ್ರು. ಅಂದ್ರೆ ಈಗಿನ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ತಪಸ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಆಗತ್ತಾ? ತಪಸ್ ಮಾಡೋಷ್ಟು ಸಮಯ ಇದೆ ಯಾರಿಗಾದ್ರೂ? ಯಾರಿಗಾದ್ರೂ ಯಾಗ ಯಜ್ಞಗಳನ್ನ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಅವರು ಏನಂತಾರೆ ಟನ್ ಗಟ್ಲೆ ತುಪ್ಪ ಸುರಿತಾ ಇದ್ರು. ಮತ್ತೆ ಅದಕ್ಕೆ ಬೇಕಾಗಿರುವಂತಹ ಎಲ್ಲ ವಜ್ರ ವೈಡೂರ್ಯದ ಒಂದು ಐಶ್ವರ್ಯ ಅವ್ರ ಹತ್ರ ಇರ್ತಾ ಇತ್ತು, ರಾಜರ ಹತ್ರ ಒಂದು ಯಜ್ಞವನ್ನ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ. ನಾವು ಅಷ್ಟೆಲ್ಲ ವೈಭವಯುತವಾಗಿ ಯಜ್ಞ ಮಾಡೋದಕ್ಕಾಗತ್ತಾ? ಆವಾಗ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರು ಅಂದ್ರೆ ಯಜ್ಞಕ್ಕೆ ಅವರು ಬೆಂಕಿ ಹೊತ್ತಿಸ್ಬೇಕಂತಂದ್ರೆ ಮಂತ್ರದ ಮೂಲಕ ಹೊತ್ತಿಸ್ತಾ ಇದ್ರಂತೆ ಬ್ರಾಹ್ಮಣರು. ಅಷ್ಟೊಂದು ಸಮರ್ಥರಾಗಿದ್ರು. ಈಗ ಯಾರಾದ್ರೂ ಅಂತಹ ಬ್ರಾಹ್ಮಣರು ಇದ್ದಾರ, ಅವರ ಒಂದು ಮಂತ್ರಾಚರಣೆಯಿಂದಾನೇ ಒಂದು ಅಗ್ನಿಕುಂಡ ಅಂದ್ರೆ ಯಜ್ಞಕುಂಡ ಹೊತ್ತಿ ಉರಿಯುವಂತಹ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ಇರುವಂತಹ ಪಂಡಿತರು ಅಥವಾ ಬ್ರಾಹ್ಮಣರು ಸಿಗ್ತಾರ? ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ. ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ. ಮಾತಾಜಿ ಪ್ರಯಾಗ್ರಾಜಲ್ಲಿ ಅವ್ರು ಬೆಂಕಿ ಹಚ್ಚಿ ತೋರಿಸ್ತಿದ್ರು, ಕೈಯಲ್ಲಿ ಬೆಂಕಿ ಹಚ್ಚಿದ್ರು. ಕೈಯಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಮಾತಾಜಿ ಅವರು ಬರೀ ಮಂತ್ರ ಹೇಳ್ತಾನೆ ಒತ್ತಿಸ್ತಾ ಇದ್ರಂತೆ. ಮತ್ತೆ ಅವರು ಬಲಿ ಕೊಟ್ರೆ ಆ ಪ್ರಾಣಿ ಮನುಷ್ಯ ಜನ್ಮವನ್ನ ಕೂಡಲೇ ಪಡಿತಿತ್ತಂತೆ. ಅದೆಲ್ಲ ಮಾಡಕ್ಕಾಗುವಂತ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ಉಳ್ಳವ್ರು ಈಗ ಸಿಗ್ತಾರ ನಮ್ಗೆ? ಇಲ್ಲ ಅಲ್ವಾ? ಆದ ಕಾರಣ ಕಲಿಯುಗಕ್ಕೆ ತಪಸ್ಸು ಇಲ್ಲ, ಯಜ್ಞ ಇಲ್ಲ. ಮತ್ತೆ ನಾವು ಪ್ರತಿದಿನ ಅಂದ್ರೆ ಭಗವಂತನಿಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಯಾರಾದ್ರೂ ಪ್ರತಿದಿನ ಅಂದ್ರೆ ನಿಮಿಷಕ್ಕೂ ಭಗವಂತನಿಗೆ ನೈವೇದ್ಯ ಪ್ರಸಾದ ಮಾಡಿ ಅರ್ಚನೆ ಮಾಡೋರು ಇದ್ದಾರ ಇಲ್ಲಿ ಕೂತಿರೋದ್ರಲ್ಲಿ ಯಾರಾದ್ರೂ? ನಮ್ಗೆ ಅಷ್ಟು ಸಮಯ ಇರೋದಿಲ್ಲ ಅಲ್ವಾ? ದಿನದಲ್ಲಿ 2 ಟೈಮ್ ಭಗವಂತನಿಗೆ ದೀಪ ಹಚ್ಚಬೇಕಂದ್ರೇನೆ ಕಷ್ಟ ಅನ್ನುವಂತಹ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಕಲಿಯುಗದಲ್ಲಿ. ಅಷ್ಟೊಂದು ಬ್ಯುಸಿ ಜನ ನಾವು. ಆದ ಕಾರಣ ಭಗವಂತ ಅದಕ್ಕೆ ತಕ್ಕ ಹಾಗೆ ನಮಗೊಂದು ಯುಗ ಧರ್ಮ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ. ಯಾವುದು ಅಂತಂದ್ರೆ ಭಗವಂತನ ನಾಮ ಸಂಕೀರ್ತನೆ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು, ಅದು ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ ಮಹಾಮಂತ್ರವನ್ನ ಜಪ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು. ನಿಮ್ಗೆ ಅದು ಕ್ಲಾಸ್ ಅಲ್ಲಿ ತೋರಿಸ್ಬೋದು ಅನ್ಕೋತೀರಿ. ಈಗ ನಿಮ್ಗೆ ಕಾಣಿಸ್ತಿದ್ಯಾ ಅಂತಂದ್ರೆ ಯಾರಾದ್ರೂ ಹೇಳಿ. ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ. ಈ ರೀತಿ ಒಂದು ರೀಡ್ ಬ್ಯಾಗ್ ಬರುತ್ತೆ, ಅದರಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಗೆ ಜಪಮಾಲೆ ಬರುತ್ತೆ. ನಿಮ್ಗೆ ಅದು ಲಿಂಕ್ ಕೂಡ ಹಾಕ್ತಾರೆ. ನಿಮ್ಮ ಹತ್ರ ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ನೀವು ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡ್ಬೋದು, ಆನ್ಲೈನ್ ಅಲ್ಲಿ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ 108 ಮಣಿಗಳಿರುತ್ತೆ. ಇದನ್ನ ಕೃಷ್ಣ ಮಣಿ ಅಂತಾರೆ. ಅದು ಹೇಗೆ ಜಪ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅಂತಲೂ ಕೂಡ ನಿಮ್ಗೆ ಬೇಕಿದ್ರೆ ಅದು ಗ್ರೂಪ್ ಅಲ್ಲಿ ಹಾಕ್ತಾರೆ. ಅಂದ್ರೆ ನಾವು ಆ ಒಂದು ಜಪವನ್ನ ಮಾಡ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಈ ಮೊದಲ ಮಣಿ ಇರುತ್ತೆ, 108 ಉಳಿದ ಮಣಿ. ಇದು ಒಂದು ಪ್ರತ್ಯೇಕವಾದ ಮಣಿ, ಅದನ್ನ ಕೃಷ್ಣ ಮಣಿ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ. ಅದನ್ನ ನಾವು ಹೇಗೆ ಹಿಡಿಬೇಕಂದ್ರೆ ತೋರು ಬೆರಳನ್ನ ಮುಟ್ಟಿಸಬಾರ್ದು. ಅಂದ್ರೆ ಈ ತೋರು ಬೆರಳು ಯಾರಿಗಾದ್ರೂ ತೋರಿಸಿ ನಾವು ಅವರಲ್ಲಿ ದೋಷಗಳನ್ನ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಆದ ಕಾರಣ ಆ ತೋರು ಬೆರಳನ್ನ ಮಾಲೆಗೆ ಮುಟ್ಟಿಸೋ ಹಾಗಿಲ್ಲ. ಮತ್ತೆ ಈಗ ಹಿಡ್ಕೊಂಡು ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ತೀವಿ ನಾವು ಯಜ್ಞೀರ್ ಸಂಕೀರ್ತನ ಪ್ರಾಯೇ
ಯಜಂತೀಹಿ ಸುಮೇಧಸಃ ಅಂದ್ರೆ ಭಗವಂತ ಏನ್ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ, ಕಲಿಯುಗದಲ್ಲಿ ಭಗವಂತನ ಸಂಕೀರ್ತನೆಯನ್ನ ಮಾಡುವಂತವರು ಸುಮೇಧಸಃ ಅಂದ್ರೆ ಬುದ್ಧಿವಂತರು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾನೆ. ಯಾರು ಬುದ್ಧಿವಂತರು ಇರ್ತಾರೆ ಅವರು ಭಗವಂತನ ನಾಮಸ್ಮರಣೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂತ. ಭಗವಂತ ಅಂದ್ರೆ ನಾವು ನಾಮಸ್ಮರಣೆ ಜಪ ಮಾಡುವಂತದ್ದು ಸಾಧಾರಣವಾದ ವಿಷಯ ಅಲ್ಲ. ಅಂದ್ರೆ ನಾವು ತಪಸ್ಸು ಮಾಡಿದ ಹಾಗೆ, ದ್ರವ್ಯಯಜ್ಞ ಮಾಡಿದ ಹಾಗೆ, ಅಥವಾ ನಾವು ಭಗವಂತನಿಗೆ ನೈವೇದ್ಯ ಪ್ರಸಾದವನ್ನ ಅರ್ಪಿಸಿ ಅರ್ಚನೆ ಪ್ರತಿ ಕ್ಷಣಕ್ಕೂ ಭಗವಂತನ ಅರ್ಚನೆ ಮಾಡಿದ ಹಾಗೆ ಅಷ್ಟು ಒಂದು ಶಕ್ತಿ ಕಲಿಯುಗದಲ್ಲಿ ಭಗವಂತನ ನಾಮಸ್ಮರಣೆ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಅದ ಕಾರಣ ನಾವು ಪ್ರತಿದಿನ ಭಗವಂತನ ನಾಮಸ್ಮರಣೆ ಮಾಡ್ಬೇಕು. ಭಗವಂತ ನಾಮಪ್ರಭು ಅಂತಾರೆ, ಅಂದ್ರೆ ಅವನ ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿ ಇದ್ದಾನೆ ಅಂತ. ಆ ಒಂದು ಭಗವಂತನ ಹೆಸರನ್ನ ಪ್ರತಿದಿನ ನಾವು ಹೇಳ್ಬೇಕು. ಅಂದ್ರೆ ಪ್ರಭುಪಾದರು ಏನಂತ ಹೇಳಿದಾರೆ ಅಂದ್ರೆ, ಈ ಒಂದು 108 ಮಾಲೆಯನ್ನ ಪೂರ್ತಿಯಾಗಿ ಒಂದೇ ಸತಿ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅದು ಒಂದು ಸುತ್ತು ಮಾಲೆ ಆಯ್ತು ಅಂತ. ಆತರ 16 ಸುತ್ತನ್ನ ಕನಿಷ್ಠ ಪಕ್ಷ ನಾವು ಪ್ರತಿದಿನ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಅದನ್ನ ನಾವು ಮಾಡಿದ್ರೆ ಭಗವಂತನ ಸಂಪರ್ಕವನ್ನ ಏರ್ಪಡಿಸ್ಕೊಳ್ಳೋದಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ. ಅಂದ್ರೆ ನಾವು ಕೂಡ ತಪಸ್ವಿಗಳಾಗಿದ್ವಿ ಅಂತ ಅನ್ಕೋಬೇಕು. ನಾವು ಅದನ್ನ ಯಾವ ರೀತಿ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅನ್ನೋದನ್ನ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಅಂದ್ರೆ ನಾವು ಹೇಳ್ತಾ ಇದೀವಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ಉಚ್ಚಾರಣೆ ಮಾಡೋದನ್ನ ನಾವು ಕೇಳ್ಬೇಕು. ಅಂದ್ರೆ ನವವಿಧ ಭಕ್ತಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಅದರಲ್ಲಿ ಪ್ರಮುಖವಾದದ್ದು ಮೊದಲಿಗೆ ಹೇಳುವಂತದ್ದು ಶ್ರವಣ ಕೀರ್ತನ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಶ್ರವಣ ಅಂದ್ರೆ ಕೇಳಿಸ್ಕೋಬೇಕು, ಕೀರ್ತನ ಅಂದ್ರೆ ಹೇಳ್ಬೇಕು. ನಾನು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ, ನಾ ಹೇಳಿದ್ದೀನಿ, ನಾನು ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಬೇರೆ ಏನು ಮಾಡೋ ಹಾಗಿಲ್ಲ. ಕೃಷ್ಣನನ್ನ ನೆನೆಸ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಭಗವಂತನ ಲೀಲಾ ಸ್ಮರಣೆ ಮಾಡಿ ಆತರ ಎಲ್ಲ ಏನು ಹೇಳ್ತಿಲ್ಲ. ಏನ್ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಭಗವಂತನ ನಾಮವನ್ನ ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ಉಚ್ಚಾರಣೆ ಮಾಡಿ ಅದು ಪ್ರತಿಯೊಂದು ನಾಮವನ್ನು ಪರಿಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಕೇಳಿ ಅಷ್ಟೇ. ಅಷ್ಟು ಮಾಡಿದ್ರೆ ಸಾಕು. ನಾವು ದೊಡ್ಡ ತಪಸ್ಸು, ಯಜ್ಞ, ಪೂಜೆ ಮಾಡಿದಷ್ಟು ಫಲ ನಮಗೆ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಅದನ್ನ ಇಲ್ಲಿ ಯಾವ ರೀತಿ ಹೇಳ್ಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಇದನ್ನ ನಮಗೆ ಮೊದಲಿಗೆ ಪರಿಚಯಿಸಿದವರು ಚೈತನ್ಯ ಮಹಾಪ್ರಭುಗಳು. ಅವರನ್ನ ಮತ್ತೆ ಅವರ ಸಂಗಡಿಗರು, ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ಕಾಣ್ತಿರುವಂತದ್ದು ಚೈತನ್ಯ ಮಹಾಪ್ರಭುಗಳು. ಮತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ ಇದು ಅದ್ವೈತ ಆಚಾರ್ಯ, ಇವರು ನಿತ್ಯಾನಂದ ಪ್ರಭುಗಳು, ಇದು ಗದಾಧರ ಪಂಡಿತರು, ಮತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ ಇರುವಂತದ್ದು ಶ್ರೀವಾಸಾದಿ. ಅಂದ್ರೆ ಇವರೆಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಭಗವಂತನ ಸಂಗಡಿಗರು. ಇಲ್ಲಿ ಚೈತನ್ಯ ಮಹಾಪ್ರಭುಗಳು ಸ್ವತಃ ಕೃಷ್ಣನೇ ಬಂದಿರುವಂತದ್ದು, ಹೇಗೆ ಕಲಿಯುಗಕ್ಕೆ ಜನರನ್ನ ಉದ್ಧಾರ ಮಾಡುವಂತದ್ದು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಅವರಿಗೆ ಈ ಒಂದು ಯಜ್ಞ, ಈ ಕಲಿಯುಗದ ಯುಗ ಧರ್ಮವನ್ನ ತಿಳಿಸ್ಕೊಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಬಂದಿರುವಂತದ್ದು. ಮತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ನೋಡ್ತಾ ಇರುವಂತದ್ದು ನಿತ್ಯಾನಂದ ಪ್ರಭುಗಳು, ಅವರು ಸ್ವತಃ ಬಲರಾಮ ಅದ್ವೈತ ಆಚಾರ್ಯರು. ಅವರು ಸದಾಶಿವ ಮತ್ತೆ ಮಹಾವಿಷ್ಣುವಿನ ಅವತಾರ. ಮತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ ಇರುವಂತದ್ದು ಗದಾಧರ ಪಂಡಿತರು, ಅವರು ರಾಧಾರಾಣಿ. ಮತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ ಶ್ರೀವಾಸಾದಿ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಅವರು ಬ್ರಹ್ಮ. ಇವರೆಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಅಂದ್ರೆ ಭಗವಂತ ಯಾವಾಗ ಬರ್ತಾನೆ, ಭಗವಂತನ ಎಲ್ಲ ಸಂಗಡಿಗರು ಕೂಡ ಭೂಮಿ ಮೇಲೆ ಅವತರಿಸ್ತಾರೆ. ಅಂದ್ರೆ 500 ವರ್ಷಗಳ ಹಿಂದೆ ಅವರು ಕೋಲ್ಕತ್ತಾದಲ್ಲಿ ಬಂದಿದ್ರು. ಯಾವ ರೀತಿ ಬಂದ್ರು ಅಂದ್ರೆ ಭಕ್ತರ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಬಂದ್ರು. ಭಕ್ತರ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಬಂದು ಭಕ್ತಿಯನ್ನ ಹೇಗೆ ಮಾಡೋದು ಅನ್ನೋದನ್ನ ನಮ್ಗೆ ತಿಳಿಸ್ಕೊಟ್ರು. ಮತ್ತೆ ಅವರು ಏನ್ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ಅಂತಂದ್ರೆ, ನಾವು ಈ ಒಂದು ಜಪವನ್ನ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಮುಂಚೆ ಅಪರಾಧ ಆಗ್ಬಾರ್ದು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಈ ಒಂದು ಮಂತ್ರವನ್ನ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಇದನ್ನ ಪಂಚತತ್ವ ಮಂತ್ರ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಅಂದ್ರೆ ಈ ಭಗವಂತ ಚೈತನ್ಯ ಮಹಾಪ್ರಭುಗಳು ಮತ್ತೆ ಅವರ ಸಂಗಡಿಗರನ್ನ ಕುರಿತು ಹೇಳುವಂತದ್ದು. ಏನಕ್ಕೆ ಇದನ್ನ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಅಂದ್ರೆ, ನಾವು ಜಪ ಮಾಡುವಾಗ ಯಾವುದೇ ಅಪರಾಧ ಆಗ್ಬಾರ್ದು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಅವರಿಂದ ಒಂದು ಸಹಾಯವನ್ನ ಕೋರುವಂತದ್ದು. ನಂತರ ಈ ಮಂತ್ರವನ್ನ ಹೇಳುವಂತದ್ದು. ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ. ಈ 12 ಪದಗಳು 16 ಮಂತ್ರಗಳಿರುವಂತಹ ಒಂದು ಜಪವನ್ನ ನಾವು ಮಾಡ್ತೀವಿ. ನಾನು ಒಂದೇ ಸಲ ಮಾಡಿ ತೋರಿಸ್ತೀನಿ. ನೀವು ಪ್ರತಿದಿನ ಇದನ್ನ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ನಿಮ್ಗೆ ನಾನು ಭಗವದ್ಗೀತೆಯಲ್ಲಿ ಏನ್ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಅದೆಲ್ಲವೂ ಕೂಡ ಸರಿಯಾಗಿ ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಅಂತಂದ್ರೂ ಕೂಡ ನೀವು ಜಪ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಿ ಅಂದ್ರೆ ನಿಮ್ಗೆ ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ಅರ್ಥ ಆಗೋದಕ್ಕೆ ಶುರು ಆಗುತ್ತೆ. ಮೊದಲಿಗೆ ಈ ಮಂತ್ರವನ್ನ ಅಂದ್ರೆ ಈ ಒಂದು ಕೃಷ್ಣಮಣಿಯನ್ನ ಹಿಡ್ಕೊಂಡು ಜಯೋ ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣ ಚೈತನ್ಯ ಪ್ರಭು ನಿತ್ಯಾನಂದ ಶ್ರೀ ಅದ್ವೈತ ಗದಾಧರ ಶ್ರೀವಾಸಾದಿ ಗೌರ ಭಕ್ತ ವೃಂದ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೇಕು. ನಂತರ ಮೊದಲ ಮಣಿ ಬರುತ್ತೆ. ಆ ಮಣಿಯನ್ನ ಹಿಡಿದು ಏನ್ ಹೇಳ್ಬೇಕು, ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ 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 ಹರೇ ಹರೇ, ಹರೇ ರಾಮ 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 ಹರೇ ಹರೇ. ಪರಿಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಒಂದು ಮಂತ್ರವನ್ನ ಅಲ್ಲಿ ಉಚ್ಚಾರಣೆ ಮಾಡಿದಾದ್ಮೇಲೆ ಮುಂದಿನ ಮಣಿಗೆ ಹೋಗ್ತೀವಿ. ಹೀಗೆ ಒಂದೊಂದು ಮಣಿ ನಾವು ಹಿಡಿದಾಗ್ಲೂ ಕೂಡ ಈ ಮಂತ್ರವನ್ನ ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ, ಅಂದ್ರೆ ಕೃಷ್ಣ ರಾಮ ಹರೇ ಅನ್ನುವಂತಹ ಒಂದು ಶಬ್ದಗಳು ಏನಿದೆ ಅದನ್ನ ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ಹೇಳ್ಬೇಕು, ಮತ್ತೆ ಅದನ್ನ ಕೇಳಬೇಕು. ಅದೇ ರೀತಿ ನಾವು ಇಡೀ ಒಂದು ಮಾಲೆ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗಿ ನಾವು ಜಪ ಮುಗಿಸಿದಾದ್ಮೇಲೆ ಇಲ್ಲಿಗೆ 108ನೇ ಮಣಿಗೆ ಬರ್ತೀವಲ್ಲ, ಆ 108ನೇ ಮಣಿಗೆ ಬಂದು ಅಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ ಮಹಾಮಂತ್ರವನ್ನು ಪರಿಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಹೇಳಿದಾದ್ಮೇಲೆ ಇಲ್ಲಿ ಕೃಷ್ಣ ಮಣಿ ಹತ್ರ ಬಂದು ಮತ್ತೆ ಚೈತನ್ಯ ಮಹಾಪ್ರಭುಗಳ ಆ ಪಂಚತತ್ವ ಮಂತ್ರವನ್ನ ಹೇಳ್ಬೇಕು. ಈಗ 108ನೇ ಮಣಿ ಎಲ್ಲಿಗೆ ನಿಲ್ಸಿದ್ವಿ ಮತ್ತೆ ಅಲ್ಲಿಂದಲೇ ಪ್ರಾರಂಭ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಅದು ಏನಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಈ ಒಂದು
ಕೃಷ್ಣ ಮಣಿಯನ್ನ ನಾವು ದಾಟಿ ಹೋಗೋದಿಲ್ಲ. ಮತ್ತೆ ಮಣಿಯನ್ನ ಅಂದ್ರೆ ಮತ್ತೆ ಅದನ್ನ ರಿವರ್ಸ್ ತಗೊಂಡು ಅಲ್ಲಿಂದ ಹೇಳ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀವಿ. ಇದು ಅವರು ವಿಡಿಯೋ ಹಾಕ್ತಾರೆ ಹೇಗೆ ಜಪ ಮಾಡೋದು ಅಂತ. ಎಲ್ಲರೂ ಕಲ್ತ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಪ್ರತಿದಿನ ಕನಿಷ್ಠ ಪಕ್ಷ 1 ರೌಂಡ್ ಆದ್ರೂ ಮಾಡಿ. 1 ರೌಂಡ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಕೂಡ ನೀವು ಎಷ್ಟು ಸುಲಭ ಅಲ್ವಾ? ತಪಸ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಕಾಡಿಗೆ ಎಲ್ಲ ಹೋಗ್ಬೇಕು, ದ್ರವ್ಯ ಯಜ್ಞ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ನಮ್ಮ ಹತ್ರ ಅಷ್ಟು ಸಂಪತ್ತಿಲ್ಲ, ಭಗವಂತನನ್ನ ಕೂತು ನೆನೆಯೋದಕ್ಕೆ ಪೂಜೆ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ನಮ್ಗೆ ಅಷ್ಟು ಸಮಯ ಇಲ್ಲ. 10 ನಿಮಿಷ ಹಿಡಿಯುತ್ತೆ ಒಂದು ಜಪ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ, ಒಂದು ಮಾಲೆ. 10 ನಿಮಿಷ ಭಗವಂತನಿಗೋಸ್ಕರ ಪ್ರತಿದಿನ ಕೊಡ್ತೀರಲ್ವಾ? ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ. ಮಾತಾಜಿ ನನ್ನ ಹತ್ರನೂ ಆತರ ಮನಿ ಇದೆ ಮಾತಾಜಿ. ಇದೆ ಅಂದ್ರೆ ಅದೇ ಮಾಡಿ ಪ್ರಭುಜಿ. 54 ಇದೆ ಅದ್ರಲ್ಲಿ. ಇಲ್ಲ ಪ್ರಭುಜಿ, 54 ಅಲ್ಲ, 108 ಇರುವಂತದ್ದು ತಗೋಬೇಕು ನೀವು. ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡಿ, ನಿಮ್ಗೆ ಆನ್ಲೈನ್ ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಲಿಂಕ್ ಎಲ್ಲ ಕಳಿಸ್ತಾರೆ. ಅದನ್ನ ತಗೊಳ್ಳಿ. ಮತ್ತೆ ತಗೊಂಡು ಎಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಪ್ರತಿದಿನ ಕೊನೆ ಪಕ್ಷ 1 ಸುತ್ತು ಅಂದ್ರೆ 108 ಸತಿ ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ ಮಹಾಮಂತ್ರವನ್ನಾದ್ರೂ ಹೇಳಿ. ಆ ರೀತಿ ಮಾಡುವಂತದ್ದು ಯಜ್ಞ ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ನೋಡಿದ್ವಿ. ಕಲಿಯುಗಕ್ಕೆ ಕೊಟ್ಟಿರುವಂತಹ ಯುಗ ಧರ್ಮ ಅದು ಜಪ ಯಜ್ಞ. ಮತ್ತೆ ಈ ರೀತಿ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ನಾವು ಭಗವಂತನನ್ನ ಸುಪ್ರೀತಗೊಳಿಸೋದಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ, ಅಂದ್ರೆ ಯಜ್ಞ ಪುರುಷನನ್ನ ಸಂತುಷ್ಟಿಗೊಳಿಸೋದಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ. ಆದ ಕಾರಣ ಇಲ್ಲಿ ಅದನ್ನ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಯಜ್ಞಾನಾಂ ಜಪ ಯಜ್ಞೋಸ್ಮಿ ಅಂದ್ರೆ ಭಗವಂತ 10ನೇ ಅಧ್ಯಾಯದಲ್ಲಿ ಶ್ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾನೆ, ನಾನು ಇದ್ದೀನಿ. ಎಲ್ಲಿ ಇದ್ದೀನಿ? ಈ ಜಪ ಯಜ್ಞದಲ್ಲಿ ಸ್ವತಃ ಭಗವಂತ ನಾನು ಇದ್ದೀನಿ ಅಂತ ಇಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. ಆದುದರಿಂದ ಕರ್ಮಫಲದಲ್ಲಿ ಆಸಕ್ತಿ ಇಲ್ಲದೆ ಕರ್ತವ್ಯವೆಂದು ಕರ್ಮವನ್ನು ಮಾಡಬೇಕು. ಅನಾಸಕ್ತ ಕರ್ಮದಿಂದ ಮನುಷ್ಯನು ಪರಮಪ್ರಭುವನ್ನು ಹೊಂದಬಹುದು. ಅಂದ್ರೆ ಯಾವಾಗ ನಾವು ನಮ್ಮ ಸ್ವಾರ್ಥವನ್ನ ಬಿಟ್ಟು ಭಗವಂತನನ್ನ ಧ್ಯಾನದಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೊಂಡು, ಈ ಸ್ವಾರ್ಥ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಎಲ್ಲಿವರೆಗೂ? ಈ ದೇಹ ಇರುವವರೆಗೆ. ಈ ದೇಹ ಬಿಟ್ಟು ಇನ್ನೊಂದು ದೇಹ ಬಂದಾಗ ಮತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಒಂದು ಅವಶ್ಯಕತೆಗಳು ಮತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಒಂದು ವಿಚಾರಗಳು ಎಲ್ಲವೂ ಕೂಡ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಆಗೋಗುತ್ತೆ. ಆದ್ರೆ ಆತ್ಮ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಸದಾ ಇರುವಂತದ್ದು. ಆತ್ಮ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ನಾವು ಮುಂದೆ ನೋಡ್ತೀವಿ. ಆತ್ಮದ ಅದಕ್ಕೆ ಅದರದೇ ಆದಂತ ಒಂದು ಸ್ವರೂಪ ಇದೆ ಅಂತ. ಆತ್ಮಕ್ಕೆ ಒಂದು ಸ್ವರೂಪ ಇದೆ, ಅದಕ್ಕೆ ಅದರದೇ ಆದಂತ ಒಂದು ಕರ್ತವ್ಯ ಇದೆ. ಆತ್ಮದ ಕರ್ತವ್ಯ ಏನು ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀರಾ ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ? ಅದರ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಕೆಲಸ ಏನು ಅಂತ? ಜಪ ಮಾಡುವುದು. ಮಾತಾಜಿ, ಜಪ ಮಾಡುವುದು. ಆತ್ಮದ ಭಗವಂತನು ಆತ್ಮದ ಸ್ವರೂಪ ಅಂದ್ರೆ ಸೇವೆ ಮಾಡುವುದು, ಸೇವೆ ಮಾಡುವುದು. ಯಾರ ಸೇವೆ ಮಾಡುತ್ತೆ? ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಸೇವೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀವಾ ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ? ಭಗವಂತನ ಸೇವೆ ಮಾಡುವುದು. ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀವಿ? ತಿಳಿದಿರಾನೋ ಯಾರ್ದಾದ್ರೂ ಸೇವೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತೀವಿ. ಅಂದ್ರೆ ನಾವು ಮನೆಯಲ್ಲಿ ತಾಯಿಯಾದವರು ಪರಿವಾರದವ್ರನ್ನ ಅವರ ಸೇವೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ತಂದೆ ಕೂಡ ಕುಟುಂಬವನ್ನ ನಿರ್ವಹಣೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಅದೇ ರೀತಿ ಮಕ್ಕಳಿಗೂ ತಂದೆ ತಾಯಿನ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳೋ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಇರುತ್ತೆ. ಹೀಗೆ ಎಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಒಬ್ರಲ್ಲ ಒಬ್ಬರ ಸೇವೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ವಿ. ಆದ್ರೆ ಆತ್ಮದ ನಿಜ ಸ್ವರೂಪ ಏನು ಅಂತಂದ್ರೆ ಭಗವಂತನ ಸೇವೆ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು. ಅದು ಅದರ ನಿಜ ಸ್ವರೂಪ. ಅದು ಮರ್ತಿದೆ, ಈಗ ಮರ್ತೋಗಿದೆ. ಅದನ್ನ ನಾವು ಅದಕ್ಕೆ ನೆನಪಿಸ್ಬೇಕು, ನಾವು ನೆನಪಿಸ್ಕೋಬೇಕು. ಅಂದ್ರೆ ಆತ್ಮದ ನಿಜ ಸ್ವರೂಪ ಪರಮಾತ್ಮನ ಸೇವೆ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು. ಅದನ್ನ ನಾವು ಮಾಡಿದಾಗ ನಾವು ಈ ಒಂದು ಇಹಬಂಧನ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಅಂದ್ರೆ ಈ ಜನ್ಮ ಮೃತ್ಯು ಜರಾವ್ಯಾಧಿ ಅನ್ನೋ ಚಕ್ರ ಏನಿದೆ ಅದರಿಂದ ಬಿಡುಗಡೆನ ಪಡೆಯೋದಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಆಗತ್ತೆ ಅಂತ. ಕರ್ಮಣ್ಯೇ ಹಿ ಸಂಸಿದ್ಧಿ ಆಸ್ಥಿತ ಜನಕಾದಯ ಲೋಕ ಸಂಗ್ರಹಂ ಏವಾಪಿ ಸಂಪಶ್ಯನ್ ಕರ್ತುಂ ಅರ್ಹಸಿ. ಇದು ನಾ ಮೊದಲನೇ ಪ್ರಾರಂಭ ಆದಾಗ್ಲೇ ಹೇಳಿದಂತ ಶ್ಲೋಕ. ಜನಕ ಮಹಾರಾಜನ ಕತೆ. ಜನಕ ಮಹಾರಾಜ ಯಾವ ರೀತಿ ಒಂದು ಕರ್ತವ್ಯವನ್ನ ಮಾಡ್ತಿದ್ದ ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ ಅವನ ಪ್ರಜೆಗಳನ್ನ ಸನ್ಮಾರ್ಗದಲ್ಲಿ ಕೊಂಡೋಗೋದಕ್ಕಾಗಿ ಅವರಿಗೆ ಒಂದು ಉತ್ತಮ ಉದಾಹರಣೆಯಾಗಿ ಅವನು ಆ ಒಂದು ತನ್ನ ಕರ್ತವ್ಯವನ್ನ ಮಾಡ್ತಿದ್ದ. ಯದ್ಯದ್ ಆಚರತಿ ಶ್ರೇಷ್ಠಸ್ ತತ್ತದತ್ ತತ್ ಏವಿತರೋ ಜನ ಸಾ ಯತ್ ಪ್ರಮಾಣಂ ಕುರುತೆ ಲೋಕಸ್ತದ್ ಅನುವರ್ತತೆ. ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ. ಯಾರಾದ್ರೂ ಓದ್ತೀರಾ? ಶ್ರೇಷ್ಠನಾದವನು ಹೇಗೆ ನಡೆದರೆ ಹಾಗೆ ಸಾಮಾನ್ಯ ಜನರು ಅನುಸರಿಸುತ್ತಾರೆ. ಮೇಲ್ಪಂಕ್ತಿಯಾದ ತನ್ನ ಕಾರ್ಯಗಳಿಂದ ಆತನು ಯಾವುದನ್ನು ಪ್ರಮಾಣವನ್ನಾಗಿ ಮಾಡುತ್ತಾನೋ ಅದನ್ನೇ ಲೋಕವು ಅನುಸರಿಸುತ್ತದೆ. ಅಂದ್ರೆ ಯಾರು ಉತ್ತಮ ಉದಾಹರಣೆಯಾಗಿ ನಾವು ತಗೊಂತೀವಿ, ಅವ್ರು ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ನಾವು ಅದನ್ನೇ ಫಾಲೋ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ನಮ್ಗೆ ಯಾರು ಇಷ್ಟ ಆಗ್ತಾರೆ, ಅವ್ರು ಯಾವ ರೀತಿ ಕುತ್ಕೋತಾರೆ, ಯಾವ ರೀತಿ ಮಾತಾಡ್ತಾರೆ, ಅವ್ರು ಯಾವ ರೀತಿ ಉಡುಗೆ ತೊಡುಗೆಗಳನ್ನ ಹಾಕೋತಾರೆ, ಅದೇ ರೀತಿ ಜನ ಅನುಕರಣೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಅದನ್ನೇ ಇಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಆದ ಕಾರಣ ನಾವು ಯಾರು ನಮ್ಮನ್ನ ಅನುಕರಣೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅಂತ ನಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ. ಅಂದ್ರೆ ತಂದೆ ತಾಯಿಯನ್ನ ಮಕ್ಕಳು ಅನುಕರಣೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ. ಶಾಲಾ ಕಾಲೇಜುಗಳಲ್ಲಿ ಗುರುಗಳನ್ನ ಅವರ ಶಿಷ್ಯರು ಅನುಕರಣೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ. ಹಾಗೆ ನಾವೆಲ್ಲಾದ್ರೂ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀವಿ ಅಂದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ಯಾರು ಬಾಸ್ ಇರ್ತಾನೆ ಅವನ ಸಬಾರ್ಡಿನೇಟ್ಸ್ ಅನುಕರಣೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಹಾಗೆ ಶ್ರೇಷ್ಠನಾದವನು ಯಾವಾಗ್ಲೂ ಕೂಡ ಇತರರಿಗೆ ಉತ್ತಮ ಉದಾಹರಣೆ ಆಗ್ಬೇಕು ಅನ್ನೋದನ್ನಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. ಇಲ್ಲಿ ಭಗವಂತ ಕೂಡ ಅದನ್ನ ಮಾಡಿದ್ದಾನೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ.
ನಮೇ ಪಾರ್ಥಸ್ತಿ ಕರ್ತವ್ಯಂ ತ್ರಿಷು ಲೋಕೇಶು ಕಿಂಚನ ನಾನಾವಾಪ್ತಂ ಅವಾಪ್ತವ್ಯಂ ವರ್ತ ಏವ ಚ ಕರ್ಮಣಿ. ಪ್ರಾರ್ಥನೆ, ಈ 3 ಲೋಕಗಳಲ್ಲಿಯೂ ನನಗೆ ನಿಯಮಿತವಾದ ಯಾವುದೇ ಕರ್ತವ್ಯವಿಲ್ಲ. ನಾನು ಬಯಸುವ ವಸ್ತು ಯಾವುದೂ ಇಲ್ಲ. ನಾನು ಪಡೆಯಬೇಕಾದದ್ದು ಏನೂ ಇಲ್ಲ. ಆದರೂ ನಾನು ನಿಯಮಿತ ಕರ್ತವ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ನಿರತನಾಗಿದ್ದೇನೆ. ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ವಿ ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ಕೃಷ್ಣ ಗೋಪಾಲ ಕೃಷ್ಣ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ, ನಂದ ಮಹಾರಾಜನ ಚಪ್ಲಿನ ತಲೆ ಮೇಲೆ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. ಅಂದ್ರೆ ನಂದ ಮಹಾರಾಜ ಅವನು ಹೊರಗಡೆ ಹೋಗ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಚಪ್ಲಿಯನ್ನ ಮರ್ತು ಹೋದ್ರೆ ಕೃಷ್ಣ ಅದನ್ನ ತಲೆ ಮೇಲೆ ಇಟ್ಟು ಹೋಗ್ತಿದ್ದ ಅಂತ. ಕೃಷ್ಣ ದೇವೋತ್ತಮ ಪರಮ ಪುರುಷ, ಅವನು ಇದನ್ನ ಮಾಡ್ಬೇಕಾಗಿರುವ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇರ್ಲಿಲ್ಲ. ಆದ್ರೂ ಅವನ್ ಏನಕ್ಕೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ, ಮಗನಾದವನು ತಂದೆಯ ಸೇವೆ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಅನ್ನೋದನ್ನ ತೋರಿಸ್ಕೊಡೋದಕ್ಕಾಗಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. ಅದನ್ನ ಇಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. ನಾನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾಗಿದ್ದು ಏನೂ ಇರ್ಲಿಲ್ಲ, ಆದ್ರೂ ಕೂಡ ನಾನು ಮಾಡಿದೀನಿಪ್ಪ, ನಾನು ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ. ನನ್ಗೆ ಎಲ್ಲಾ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಜನ ಇದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ನಾನು ಸುಮ್ನೆ ಇರ್ಲಿಲ್ಲ, ನಾನು ಕೂಡ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿ ತೋರಿಸಿದ್ದೀನಿ. ಯಾಕೆ ನಾನ್ ಮಾಡ್ದೆ, ನಾನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾಗಿತ್ತ, ಮಾಡಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ನನ್ಗೆ ಏನಾದ್ರು ಅದರಿಂದ ದೋಷ ಆಗ್ತಾ ಇರ್ಲಿಲ್ಲ. ಆದ್ರೆ ನಾ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಿದ್ದು ಯಾಕೆ, ನನ್ನನ್ನ ನೋಡಿ ಇತರರು ಕಲಿತಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ನಾನ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. ಹಾಗೆ ಕ್ಷತ್ರಿಯನಾದವನು ನೀನು ಯುದ್ಧ ಮಾಡ್ಬೇಕು, ನೀನ್ ಮಾಡಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ನೀನು ಉತ್ತಮ ಉದಾಹರಣೆ ಅಲ್ಲ, ನೀನು ಒಂದು ತಪ್ಪಾದ ಉದಾಹರಣೆ ಆಗ್ತೀಯಾ ಸಮಾಜಕ್ಕೆ ಅಂತೇಳಿ ತಿಳಿಸ್ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. ಅರ್ಜುನನು ಹೇಳುತ್ತಾನೆ, ವೃಷ್ಟಿಯ ಸಂತತಿಯವನಾದ ಕೃಷ್ಣನೇ, ಮನುಷ್ಯನು ಇಷ್ಟವಿಲ್ಲದಿದ್ದರೂ ಬಲಾತ್ಕಾರದಿಂದ ಪಾಪ ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನು ಮಾಡಲು ಯಾವುದರಿಂದ ಪ್ರಚೋದಿತನಾಗುತ್ತಾನೆ. ಈಗ ಅರ್ಜುನ ಮತ್ತೆ ಪ್ರಶ್ನೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ, ಹೌದು ಭಗವಂತ, ನೀನ್ ಇಷ್ಟೊತ್ತರೆಗೂ ಹೇಳಿದೆಲ್ಲ ಸತ್ಯನ ಒಪ್ತೀನಿ, ಆದ್ರೆ ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ಜ್ಞಾನ, ವೇದಗಳು, ಶಾಸ್ತ್ರಗಳು ಎಲ್ಲ ಕೊಟ್ಟ ಮೇಲೂ ಕೂಡ ಜನ ಪಾಪ ಕಾರ್ಯ ಮಾಡೋದನ್ನ ಬಿಟ್ಟಿಲ್ಲ, ಇನ್ನು ಪಾಪ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಇದ್ದಾರೆ. ಆ ಒಂದು ಪಾಪ ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಅವ್ರನ್ನ ಯಾರು ಪ್ರಚೋದನೆ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಅವ್ರು ಯಾಕೆ ಆ ರೀತಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅಂತೇಳಿ ಪ್ರಶ್ನೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. ಯಾರಾದ್ರೂ ಹೇಳ್ತೀರಾ ಯಾಕೆ ಜನ ತಿಳಿದು ತಪ್ಪನ್ನ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂತ? ಅದಕ್ಕೆ ಭಗವಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ, ದೇವೋತ್ತಮ ಪರಮಪುರುಷ ಹೇಳಿದನು, ಅರ್ಜುನ, ರಜೋಗುಣದ ಸಂಪರ್ಕದಿಂದ ಹುಟ್ಟಿ ಅನಂತರ ಕ್ರೋಧವಾಗಿ ಮಾರ್ಪಡುವ ಕಾಮವೇ ಇದಕ್ಕೆ ಕಾರಣವಾಗುತ್ತದೆ. ಇದು ಎಲ್ಲವನ್ನು ನುಂಗಿ ಹಾಕುವ ಈ ಜಗತ್ತಿನ ಪಾಪಪೂರಿತ ಶತ್ರು. ಈ ಭೂಮಿ ಮೇಲೆ ಬಂದ ಮೇಲೆ ನಮಗೆ ಈ ಒಂದು ಭೌತಿಕ ಒಂದು ದೇಹ ಸಿಗುತ್ತೆ, ಈ ಒಂದು ಪಂಚಭೂತಗಳಿಂದ ಆದಂತ ಒಂದು ದೇಹ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಆ ದೇಹದಲ್ಲಿ ನಾವು ಇರುವಷ್ಟು ಕಾಲ ನಾವು ಈ ಪ್ರಕೃತಿಯ ಸಂಪರ್ಕದಲ್ಲಿ ಇರ್ತೀವಿ. ಪ್ರಕೃತಿ ಏನ್ ಮಾಡುತ್ತೆ, ನಮ್ಮನ್ನ ಈ 3 ಗುಣಗಳಲ್ಲಿ ಇರಿಸುತ್ತೆ. ಯಾವ್ದೆಲ್ಲ 3 ಗುಣಗಳು ಅಂತ ಆಗ್ಲೇ ಮಾತಾಜಿ ಹೇಳಿದ್ರು, ಸತ್ವಗುಣ, ರಜೋಗುಣ, ತಮೋಗುಣ. ಈ ರಜೋಗುಣ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಅದು ಏನ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಮನುಷ್ಯನಲ್ಲಿ ಈ ಆಸೆಯನ್ನ, ಕ್ರೋಧವನ್ನ, ಇಂತಹ ಒಂದು ಗುಣಗಳನ್ನ ಅದು ಹೆಚ್ಚಿಸುತ್ತೆ. ಯಾವಾಗ ನಾವು ರಜಗುಣದಲ್ಲಿ ಇರ್ತೀವಿ ಅಂದಾಗ ಅವಾಗ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ನಾವು ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚು ಬಯಕೆ ಅನ್ನೋದು, ಆಸೆ ಅನ್ನೋದು ಹುಟ್ಟುತ್ತೆ. ಆಗ ಅದನ್ನ ಪಡ್ಕೊಳ್ಳೋದಕ್ಕೆ ನಾವು ಪ್ರಯತ್ನ ಪಡ್ತಾ ಇರ್ತೀವಿ, ತುಂಬಾ ಕಷ್ಟ ಪಡ್ತಾ ಇರ್ತೀವಿ. ಆಗ ನಾವೇನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಅದು ನಮ್ಗೆ ದಕ್ಕದೆ ಹೋದಾಗ ಕೋಪದ ಕೈಗೆ ನಾವು ಬುದ್ಧಿಯನ್ನ ಕೊಟ್ಟು ಬಿಡ್ತೀವಿ. ಅದು ನಮ್ಮ ಶತ್ರು ಅನ್ನೋದನ್ನಲ್ಲಿ ಭಗವಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. ಅರ್ಜುನ ಉವಾಚ ಅಥ ಕೇನಾ ಪ್ರಯುಕ್ತೋ ಅಯಃ ಪಾಪಂ ಚರತಿ ಪುರುಷಃ ಅನಿಚ್ಛನ್ ಅಪಿ ವರ್ಷೇಯ ಬಲಾದ್ ಇವ ನಿಯೋಜಿತಃ. ಅರ್ಜುನನು ಹೇಳುತ್ತಾನೆ, ದೃಷ್ಟಿಯ ಸಂತತಿಯವನಾದ ಕೃಷ್ಣನೇ, ಮನುಷ್ಯನು ಇಷ್ಟವಿಲ್ಲದಿದ್ದರೂ ಬಲಾತ್ಕಾರದಿಂದ ಪಾಪ ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನು ಮಾಡಲು ಯಾವುದರಿಂದ ಪ್ರಚೋದಿತನಾಗುತ್ತಾನೆ. ಅವನು ಭಗವಂತ ಹೇಳ್ತಾ, ರಜೋಗುಣದಿಂದ ಬಂದಿರುವಂತದ್ದು ಕಾಮ, ಕ್ರೋಧ ಅಂತ. ಒಂದೇ ಸತಿ ಒಂದು ಬಂತಂದ್ರೆ ಅರಿಷಡ್ ವರ್ಗಗಳು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ, ಯಾರಾದ್ರೂ ಹೇಳ್ತೀರಾ ಯಾವ್ದೆಲ್ಲ ಅರಿಷಡ್ ವರ್ಗಗಳು ಅಂತ? ಕಾಮ, ಕ್ರೋಧ, ಮಾತಾಜಿ, ಮದ, ಮತ್ಸರ, ಕಾಮ, ಕ್ರೋಧ, ಲೋಪ, ಮೋಹ, ಮದ, ಮಾತ್ಸರ್ಯ. ಇದು ಅಕ್ಕ ತಂಗಿರು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಈ ಅಕ್ಕ ತಂಗಿರಿ ಹೇಗಿರ್ತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಒಬ್ಬರನ್ನ ಕರೆದ್ರೆ ಸಾಕಂತೆ, ಉಳಿದ ಮಿಕ್ಕ 5 ಜನ ಅವ್ರ ಜೊತೆಲಿ ಬಂದ್ಬಿಡ್ತಾರಂತೆ. ಹಂಗೆ ಈ ಕಾಮ ಅನ್ನೋಂಥದ್ದು ಪ್ರಥಮವಾಗಿ ಬರುವಂತದ್ದು. ಅದು ಬಂತು ಅಂತಂದ್ರೆ ಅದರ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ಉಳಿದ 5 ಜನ, ಕ್ರೋಧ, ಲೋಭ, ಮೋಹ, ಮದ, ಮತ್ಸರ ಎಲ್ಲರೂ ಕೂಡಿ ಬರ್ತಾರೆ ಅಂತ. ಅವ್ರೇನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ನಮ್ಮನ್ನ ಈ ಪಾಪ ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಪ್ರಚೋದನೆಯನ್ನ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಅಂದ್ರೆ ನಮಗೆ ಈ ಒಂದು ಶತ್ರು ಭಾವ ಬರುವಂತದ್ದು, ಮತ್ತೆ ನಾವು ಅಜ್ಞಾನದಲ್ಲಿ ಇರುವಂತದ್ದು, ನಾವು ಕೋಪ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವಂತದ್ದು, ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಲೋಭ, ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಮೋಹ, ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಮದ, ಇವೆಲ್ಲವೂ ಕೂಡ ಆ ಒಂದು ಕಾಮದಿಂದ ಹುಟ್ಟುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದನ್ನಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. ಶ್ರೀ ಭಗವಾನ್ ವಾಚ ಕಾಮ ಏಷ ಕ್ರೋಧ ಏಷ ರಜೋ ಗುಣ ಸಮುದ್ಭವಃ ಮಹಾಶನೋ ಮಹಾಪಾಪ್ಮ ವಿದ್ಧಿ ಏನಂ ಇಹ ವೈರಿಣಾಂ. ದೇವೋತ್ತಮ ಪರಮಪುರುಷನು ಹೇಳಿದನು, ಅರ್ಜುನ, ರಜೋಗುಣದ ಸಂಪರ್ಕದಿಂದ ಹುಟ್ಟಿ ಅನಂತರ ಕ್ರೋಧವಾಗಿ ಮಾರ್ಪಡುವ ಕಾಮವೇ ಇದಕ್ಕೆ ಕಾರಣವಾಗುತ್ತದೆ. ಇದು ಎಲ್ಲವನ್ನು ನುಂಗಿ ಹಾಕುವ ಈ ಜಗತ್ತಿನ ಪಾಪಪೂರಿತ ಶತ್ರು. ಈಗ ಪಾಪ ಪೂರಿತವಾದ ಈ ಶತ್ರು ಕಾಮ, ಎಲ್ಲ ಒಂದು ಪ್ರತಿಯೊಂದರಲ್ಲೂ ಈ ಕಾಮ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಇದೆ. ಅದು ಯಾವ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಇದೆ ಅನ್ನೋದನ್ನ ಇಲ್ಲಿ ಭಗವಂತ ಹೇಳ್ತಾನೆ.
ಈ ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ನಾವು ನೋಡ್ತಾ ಇದೀವಿ ಒಂದು ಭ್ರೂಣದಲ್ಲಿ ಇರುವಂತಹ ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು ಗರ್ಭಕೋಶದಲ್ಲಿ ಇರುವಂತಹ ಒಳಗಡೆ ಇರುವಂತಹ ಭ್ರೂಣ. ಮತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ನೋಡ್ತಾ ಇದೀವಿ ಕನ್ನಡಿ, ಅದರ ಮೇಲೆ ಧೂಳಿದೆ. ಮತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ ಅಗ್ನಿಯ ಸುತ್ತ ಹೊಗೆ ತುಂಬಿಕೊಂಡಿದೆ. ಈ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಅಂದ್ರೆ ಉದಾಹರಣೆ ಕೊಡ್ತಾ ಇರುವಂತದ್ದು, ಈ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಈ ಕಾಮ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಜೀವಿಯಲ್ಲಿಯೂ ಕೂಡ ಇದೆ ಅಂತ. ಈ ಬೆಂಕಿಗೆ ಹೊತ್ತಿಸಿದಾಗ ಅದರ ಜೊತೆಲಿ ಹೊಗೆ ಬರುತ್ತೆ. ಈ ಒಂದು ಉದಾಹರಣೆನ ಮನುಷ್ಯರಲ್ಲಿ ಇರುವಂತಹ ಕಾಮಕ್ಕೆ ಹೋಲಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಒಂದು ಪ್ರಜ್ಞೆ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಇದೆ. ಆ ಪ್ರಜ್ಞೆಯನ್ನ ಈ ಕಾಮ ಯಾವ ರೀತಿ ಮುಚ್ಚಿದೆ ಅಂದ್ರೆ, ಪ್ರಜ್ಞೆ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಬೆಂಕಿ ಅಂದ್ರೆ ಅದರ ಮೇಲೆ ಈ ಹೊಗೆ ಅನ್ನುವ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಕಾಮ ಆ ಪ್ರಜ್ಞೆಯನ್ನ ಅದು ಮುಚ್ಚಿಬಿಡುತ್ತೆ ಅಂತ. ಪ್ರಾಣಿಗಳಲ್ಲಿ ಯಾವ ರೀತಿ ಇರುತ್ತೆ ಕಾಮ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಅಂದ್ರೆ, ಅದು ಕನ್ನಡಿ ಮೇಲೆ ಇರುವಂತಹ ಧೂಳಿನ ಹಾಗೆ. ಈ ಕನ್ನಡಿ ಮೇಲೆ ಹೇಗೆ ಧೂಳು ತುಂಬಿದ್ರೆ ಅದು ಆ ಕನ್ನಡಿ ಕಾಣಿಸೋದಿಲ್ವೋ, ಅಂದ್ರೆ ಆ ಪ್ರಜ್ಞೆ ಇಲ್ಲ ಅನ್ನೋ ರೀತಿಯಲ್ಲೇ ಕಾಣುತ್ತೆ. ಆದ್ರೆ ಕನ್ನಡಿ ಅಂದ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ನಾವು ಎದುರುಗಡೆ ನಿಂತ್ರೆ ನಮ್ಮ ಪ್ರತಿಫಲನ ಕಾಣಬೇಕು. ಧೂಳಿದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಒಂದು ಬಿಂಬ ಕಾಣುತ್ತಾ ಕನ್ನಡಿಯಲ್ಲಿ? ಅಸ್ಪಷ್ಟವಾಗುತ್ತೆ. ಅಸ್ಪಷ್ಟವಾಗುತ್ತೆ. ಹಾಗೆ ಈ ಒಂದು ಪ್ರಾಣಿಗಳಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಕಾಮ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಆ ಮಟ್ಟಕ್ಕೆ ಅದು ಇರುತ್ತೆ ಅಂತ. ಆದ್ರೆ ಈ ಗಿಡ ಮರಗಳಲ್ಲಿ, ಸಸ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟರ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಕಾಮ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಇರುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ, ಅದರಲ್ಲಿ ಪ್ರಜ್ಞೆನೇ ಇಲ್ಲವೇನೋ ಅನ್ನೋ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತೆ. ಅಂದ್ರೆ ಈಗ ನಾವು ತಾಯಿಯ ಗರ್ಭದಲ್ಲಿದ್ದಾಗ ಭ್ರೂಣ ನಮಗೆ ಕಾಣಿಸೋದೇ ಇಲ್ಲ ಅಲ್ವಾ, ಅದು ಹೊಟ್ಟೆ ಮುಂದಕ್ಕೆ ಬಂದಿರುತ್ತೆ ಅಷ್ಟೇ. ಅದ್ರ ಒಳಗಡೆ ಅದು ಹೇಗಿದೆ ಭ್ರೂಣ ಅನ್ನೋದು ನಮಗೆ ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ಕಾಣೋದಿಲ್ಲ. ಹಾಗೆ ಈ ಸಸ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರಜ್ಞೆ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಇದೆ. ಆದ್ರೆ ಯಾರಾದ್ರೂ ನೋಡಿದ್ದು ಕೂಡ್ಲೆ ನಮ್ಗೆ ನೆನಪಾಗುತ್ತಾ ಇದ್ರಲ್ಲಿ ಜೀವ ಇದೆ ಅಂತ ನಮ್ಗೆ ಅನ್ಸುತ್ತಾ? ಅನ್ನಿಸ್ಬಿಟ್ರೆ ನಾವ್ ಅದನ್ನ ಕತ್ತರಿಸೋದಕ್ಕೆ ನಮ್ಗೆ ಮನಸ್ಸಾಗತ್ತಾ? ಇಲ್ಲ. ಅದು ಕಾಮ ಅದ್ರಲ್ಲಿ ಯಾವ ಮಟ್ಟಕ್ಕೆ ಅದನ್ನ ಮುಚ್ಚಿ ಹಾಕಿದೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ನಮ್ಗೆ ಅದು ಅನುಭವಕ್ಕೆ ಬರೋದಿಲ್ಲ. ಜೀವ ಇದೆ ಅಂತಾನೆ ನಾವ್ ಅನ್ಕೊಳ್ಳೋದಿಲ್ಲ. ಅನ್ಕೊಂಡ್ವಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ನಾವ್ ಅದನ್ನ ಉಪಯೋಗಿಸೋದಕ್ಕೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಅಂದ್ರೆ ಆ ರೀತಿ ಈ ಕಾಮ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಜೀವಿಯನ್ನು ಕೂಡ ಈ ರೀತಿ ಮುಚ್ಚಿದೆ, ಅದರ ಒಂದು ಪ್ರಜ್ಞೆಯನ್ನ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. ಬೆಂಕಿಯು ಹೊಗೆಯಿಂದ ಮುಚ್ಚಲ್ಪಟ್ಟಂತೆ, ಕನ್ನಡಿಯು ಧೂಳಿನಿಂದ ಮುಚ್ಚಲ್ಪಟ್ಟಂತೆ, ಅಥವಾ ಭ್ರೂಣವು ಗರ್ಭದಿಂದ ಮುಚ್ಚಲ್ಪಟ್ಟಂತೆ ಜೀವಿಯು ಈ ಕಾಮದ ವಿವಿಧ ಹಂತಗಳಲ್ಲಿ ಮುಚ್ಚಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ. ಆವೃತಂ ಜ್ಞಾನಂ ಏತೇನ ಜ್ಞಾನಿನೋ ನಿತ್ಯ ವೈರಿಣ ಕಾಮರೂಪೇಣ ಕೌಂತೇಯ ದುಷ್ಪುರೇಣ ಅನಲೇನ ಚ. ಹೀಗೆ ಪ್ರಾಜ್ಞನಾದ ಜೀವಿಯು ಶುದ್ಧ ಪ್ರಜ್ಞೆಯನ್ನು ಅವನ ನಿತ್ಯ ವೈರಿಯು ಕಾಮರೂಪದಿಂದ ಆವರಿಸುತ್ತದೆ. ಇದಕ್ಕೆ ತೃಪ್ತಿ ಎನ್ನುವುದೇ ಇಲ್ಲ, ಅದು ಅಗ್ನಿಯಂತೆ ಉರಿಯುತ್ತಿರುತ್ತದೆ. ಅಂದ್ರೆ ಕಾಮ ಅಂದ್ರೆ ಹೇಗೆ ಅಂತಂದ್ರೆ, ಉದಾಹರಣೆಗೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ, ಅಗ್ನಿ ಉರಿತಾ ಇದೆ ಅಂತ. ಅಗ್ನಿ ಉರಿಯುವಾಗ ಅದು ದಹಿಸಿ ಉರಿಯುತ್ತೆ. ಆ ರೀತಿ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಕಾಮ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಒಂದು ಆಸೆ ಹುಟ್ಟಿದಾಗ ನಾವೇನ್ ಅಂತೀವಿ, ಈ ಆಸೆ ಈಡೇರಿದ್ರೆ ಸಾಕಪ್ಪ, ಇನ್ನು ನನ್ಗೆ ಬೇರೇನು ಬೇಡ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಆ ಆಸೆ ಈಡೇರಿದ ಮೇಲೆ ನಾವು ಸುಮ್ನಾಗ್ತೀವಾ? ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ. ನಾವೇನೋ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಒಂದು ಗುರಿ ಸಾಧನೆ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅಂತ ಇಟ್ಕೊಂಡಿರ್ತೀವಿ. ಆ ಗುರಿ ಸಾಧಿಸ್ಬಿಟ್ವಿ, ಆಮೇಲೆ ನಾವ್ ಅಲ್ಲಿಗೆ ನಿಲ್ಲಿಸ್ತೀವಾ? ಮತ್ತೆ ಇನ್ನೊಂದು ಹುಟ್ಟುತ್ತೆ. ಹಾಗೆ ಈ ಆಸೆ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಅದನ್ನ ಈಡೇರಿಸೋದಕ್ಕೆ ನಾವು ಪ್ರಾರಂಭ ಮಾಡಿದ್ವಿ ಅಂದ್ರೆ ಮತ್ತೆ ಮತ್ತೆ ಮತ್ತಷ್ಟು ಅದು ಕೇಳ್ತಾನೆ ಇರುತ್ತೆ. ಹೇಗೆ ಕೇಳುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ, ಬೆಂಕಿಗೆ ನಾವು ತುಪ್ಪವನ್ನ ಸುರಿದ ಹಾಗೆ. ಬೆಂಕಿಗೆ ತುಪ್ಪ ಸುರಿದ್ರೆ ಅದು ಇನ್ನ ಜೋರಾಗಿ ಹುರಿಯುತ್ತೆ. ಹಾಗೆ ಕಾಮ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು, ಅದನ್ನ ಆಸೆಯನ್ನ ಈಡೇರಿಸಕ್ಕೆ ಹೋದ್ರೆ ಆ ಕಾಮ ಇನ್ನ ಜಾಸ್ತಿ ಹೆಚ್ಚುತ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಇನ್ನ ಬೇಕು ಅನ್ನುತ್ತೆ. ಹಾಗೆ ಈ ಕಾಮಕ್ಕೆ ಕೊನೆ ಅನ್ನೋದೇ ಇರೋದಿಲ್ಲ. ತಸ್ಮಾತ್ ತ್ವಾಂ ಇಂದ್ರಿಯಾಣಿ ಇಂದ್ರಿಯಾಣಿ ಆದೌ ನಿಯಮ್ಯ ಭರತರ್ಷಭ ಪಾಪ್ಮಾನಂ ಪ್ರಜಹಿ ಏನಂ ಜ್ಞಾನ ವಿಜ್ಞಾನ ನಾಶನಂ. ಆದ್ದರಿಂದ ಭರತ ವಂಶಜರಲ್ಲಿ ಶ್ರೇಷ್ಠನಾದ ಅರ್ಜುನನೇ, ಪ್ರಾರಂಭದಲ್ಲಿಯೇ ಇಂದ್ರಿಯಗಳನ್ನು ನಿಯಂತ್ರಿಸಿ ಪಾಪದ ಮಹಾ ಸಂಕೇತವಾದ ಕಾಮಕ್ಕೆ ಕಡಿವಾಣ ಹಾಕು. ಜ್ಞಾನ ಮತ್ತು ಆತ್ಮದ ಸಾಕ್ಷಾತ್ಕಾರಗಳನ್ನು ನಾಶ ಮಾಡುವ ಈ ಕಾಮವನ್ನು ಧ್ವಂಸ ಮಾಡು. ಅಂದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಜ್ಞಾನ ಮತ್ತೆ ಆತ್ಮ ಸಾಕ್ಷಾತ್ಕಾರ ಅದರಲ್ಲಿ ನಾವು ಮುಂದುವರಿಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ, ಜ್ಞಾನವನ್ನ ಬೆಳೆಸ್ಕೋಬೇಕು, ಭಗವಂತನ ಸಾಕ್ಷಾತ್ಕಾರವನ್ನ ಪಡಿಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ನಾವು ಈ ಕಾಮವನ್ನ ಜಯಿಸ್ಬೇಕು ಅನ್ನೋದನ್ನಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ನೋಡ್ತಾ ಇದೀವಿ ಏನಂತ ಕೊಡ್ತಾ ಇದಾರೆ ಇಲ್ಲಿ, ದೈಹಿಕ ವೇದಿಕೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಒಂದು ದೇಹ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ದೇಹಕ್ಕಿಂತ ಇಂದ್ರಿಯಗಳು ಶ್ರೇಷ್ಠ. ಇಂದ್ರಿಯಗಳಿಗಿಂತ ಮನಸ್ಸು ಶ್ರೇಷ್ಠ. ಮನಸ್ಸಿಗಿಂತ ಬುದ್ಧಿ ಶ್ರೇಷ್ಠ. ಬುದ್ಧಿಗಿಂತ ಆತ್ಮ ಶ್ರೇಷ್ಠ. ಅದನ್ನ ನಾವು ಹೇಗೆ ಅಂತ ನೋಡೋಣ. ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಶ್ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಭಗವಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. ಮಾತಾಜಿ, ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ ಮಾತಾಜಿ, ಅಟೆಂಡೆನ್ಸ್
ಅನೌನ್ಸ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ದಯವಿಟ್ಟು ಎಲ್ಲರೂ ಅಟೆಂಡೆನ್ಸ್ ಹಾಕಿ. ಇಂದ್ರಿಯಾಣಿ ಪರಾಣಿ ಆಹುರ್ ಇಂದ್ರಿಯೇಭ್ಯ ಪರಾ ಮನಸ್ತಸ್ತು ಪರಾ ಬುದ್ಧಿರ್ ಯೋ ಬುದ್ಧಿ ಪರತಸ್ತು ಸಹ. ಕ್ರಿಯಾಶಾಲಿಯಾದ ಇಂದ್ರಿಯಗಳು ಜಡವಸ್ತುವಿಗಿಂತ ಶ್ರೇಷ್ಠ, ಮನಸ್ಸು ಇಂದ್ರಿಯಗಳಿಗಿಂತ ಶ್ರೇಷ್ಠ, ಬುದ್ಧಿಯು ಮನಸ್ಸಿಗಿಂತ ಇನ್ನೂ ಬಹುಶ್ರೇಷ್ಠ ಮತ್ತು ಆತ್ಮನು ಬುದ್ಧಿಗಿಂತ ಬಹುಶ್ರೇಷ್ಠನು. ಅದಕ್ಕೊಂದು ಉದಾಹರಣೆಯನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ನೋಡ್ತಾ ಇದೀವಿ ಹೇಗೆ ಒಂದಕ್ಕಿಂತ ಒಂದು ಶ್ರೇಷ್ಠ ಅನ್ನೋದನ್ನ ನಾವು ನೋಡೋಣ. ಮೊದಲಿಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ಏನ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ ನೀವು? ಹರಿಕೃಷ್ಣ, ಏನ್ ಕಾಣ್ತಾ ಇದೆ? ಕುದುರೆ ಮತ್ತೆ ಅಲ್ಲಿ ಕಣ್ಣು ಇದೆ. ಕುದುರೆ ಇದ್ರಲ್ಲಿ ಕಣ್ಣು ಇದೆ. ಓಕೆ, ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಹೋಲಿಕೆ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಸಾದೃಶ್ಯ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲನೇಷನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಒಂದು ದೇಹ ಅಂದ್ರೆ ಹೇಗೆ ಅಂತ. ಇದು ಒಂದು ದೇಹ, ಒಬ್ಬ ಮನುಷ್ಯ, ಅವನ ಒಂದು ದೇಹವನ್ನ ಈ ರಥಕ್ಕೆ ಹೋಲಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ದೇಹ ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು ರಥ, ಆ ರಥಕ್ಕೆ 5 ಕುದುರೆಗಳಿದೆ. ಆ 5 ಕುದುರೆಗಳು ಆ ಒಂದು ದೇಹಕ್ಕೆ ಇರುವ 5 ಇಂದ್ರಿಯಗಳು ಇದ್ದ ಹಾಗೆ. ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಕಣ್ಣು, ಮೂಗು, ಕಿವಿ, ಸ್ಪರ್ಶ, ನಾಲಿಗೆ ಇವೆಲ್ಲವೂ ಕೂಡ 5 ಇಂದ್ರಿಯಗಳು ಈ ಕುದುರೆಗಳಿದ್ದ ಹಾಗೆ. ಆ ಒಂದು ಇಂದ್ರಿಯಗಳು ಮತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ ಅವನು ಕಡಿವಾಣ ಏನ್ ಹಿಡಿದಿದ್ದಾನೆ, ಆ ಇಂದ್ರಿಯಗಳನ್ನ ಯಾವುದು ನಿಯಂತ್ರಣ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ? ಅದು ಮನಸ್ಸು. ಮತ್ತೆ ಆ ಮನಸ್ಸನ್ನ ಯಾರು ಹಿಡಿದಿದ್ದಾರೆ? ಬುದ್ಧಿ. ಮತ್ತೆ ಆ ದೇಹದಲ್ಲಿ ಪ್ರಯಾಣ ಮಾಡ್ತಾ ಇರುವಂತ ಪ್ರಯಾಣಿಕ ಯಾರು? ಆತ್ಮ. ಈಗ ಮನುಷ್ಯನಿಗೆ ಇಂದ್ರಿಯಗಳೇ ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಅವನು ಇಂದ್ರಿಯಗಳು ಇದ್ರೂ ಕೂಡ ಯಾವ ರೀತಿ ಇದ್ದಾನೆ ಅಂತಂದ್ರೆ, ಈಗ ಕೋಮಾದಲ್ಲಿ ಯಾರಾದ್ರೂ ಒಂದು ವ್ಯಕ್ತಿ ಇದ್ದಾನೆ, ಆ ವ್ಯಕ್ತಿಗಿಂತ ಆಕ್ಟಿವ್ ಆಗಿ ಇಂದ್ರಿಯಗಳು ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾ ಇರುವಂತ ವ್ಯಕ್ತಿ ಶ್ರೇಷ್ಠ. ಹೌದಾ ಅಲ್ವಾ? ನಾನ್ ಇಂದ್ರಿಯಗಳಿದೆ ಆದ್ರೆ ನನ್ನ ಇಂದ್ರಿಯಗಳು ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಮತ್ತೆ ಆ ವ್ಯಕ್ತಿಗಿಂತ ಈ ವ್ಯಕ್ತಿ ಪರವಾಗಿಲ್ಲ. ಈಗ ಇಂದ್ರಿಯಗಳು ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಿದೆ ಆದ್ರೆ ಮನಸ್ಸು ಅದಕ್ಕಿಂತ ಎಷ್ಟು ಶ್ರೇಷ್ಠ ಅಂದ್ರೆ, ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿ ಗಾಢವಾಗಿ ಏನಾದ್ರು ಯೋಚನೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ ಅಂದ್ರೆ ಅವ್ನ್ ಕಣ್ಣು ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ, ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ, ಅವ್ನ್ ಕಣ್ಣೆದುರುಗಡೆ ಯಾರೋ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಆದ್ರೆ ಅವ್ನಿಗೆ ಕಾಣಿಸೋದಿಲ್ಲ. ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಮನಸ್ಸು ಆ ಒಂದು ಅದರ ಒಂದು ಹಿಡಿತವನ್ನ ತೋರಿಸ್ತಾ ಇದೆ. ಅಂದ್ರೆ ಮನಸ್ಸು ಅದು ಗಾಢವಾಗಿ ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಆಲೋಚನೆಯಲ್ಲಿ ಮುಳುಗಿದಾಗ ಇಂದ್ರಿಯಗಳಿಗೆ ಅದರ ಸುತ್ತ ಏನಾಗ್ತಿದೆ ಅನ್ನೋದು ಗೊತ್ತಾಗೋದಿಲ್ಲ. ಅಂದ್ರೆ ಅಷ್ಟೊಂದು ಶ್ರೇಷ್ಠ ಮನಸ್ಸು ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು. ಆದ್ರೆ ಈ ಮನಸ್ಸು ಏನ್ ಹೇಳುತ್ತೆ? ಇದು ಬೇಕು, ಇದು ಬೇಡ ಅಂತ ಹೇಳುತ್ತಷ್ಟೇ. ಆದ್ರೆ ಬುದ್ಧಿ ಏನ್ ಮಾಡುತ್ತೆ? ಇದು ಬೇಕು, ಯಾಕೆ ಬೇಕು, ಇದು ಬೇಡ, ಯಾಕೆ ಬೇಡ ಅನ್ನೋದನ್ನ ವಿಚಾರ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಮತ್ತೆ ಈ ಒಂದು ದೇಹದಲ್ಲಿ ಆತ್ಮ ಇದ್ದಾನೆ. ಈ ಒಂದು ಮನುಷ್ಯ ಜನ್ಮ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು, ಈ ದೇಹ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಯಾಕೆ ಇದೆ ಅಂದ್ರೆ ಆತ್ಮ ಸಾಕ್ಷಾತ್ಕಾರಕ್ಕಾಗಿ. ಆತ್ಮ ಅದು ಪರಮಾತ್ಮನ ಕಡೆಗೆ ಹೋಗ್ಬೇಕು, ಈ ದೇಹ ಅದಕ್ಕೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡ್ಬೇಕು. ಆತ್ಮಕ್ಕೆ ಆ ಒಂದು ಪ್ರಯಾಣ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಒಂದು ಈ ರಥ ಬೇಕು. ರಥ ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಅದು ಪ್ರಯಾಣ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಆತ್ಮ ಅದು ಈಗ ಈ ಭೌತಿಕ ಜಗತ್ತಿಗೆ ಬಂದಿದೆ, ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಜಗತ್ತಿಗೆ ಅದು ಸಾಗಿ ಹೋಗ್ಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಈ ರಥ ಬೇಕಾಗಿದೆ. ಆ ರಥದಲ್ಲಿ ಕೂತಾಗ ಆತ್ಮಕ್ಕೆ ಏನು ಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ, ಇಲ್ಲಿ ನಾವ್ ಯಾರಾದ್ರೂ ಒಂದು ಓಲಾ ಬುಕ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಕಾರಲ್ಲಿ ಕೂತ್ಕೋತೀವಿ. ಆ ಓಲಾ ಬುಕ್ ಮಾಡಿದವನ್ಗೆ ಹೇಳ್ತೀವಿ ನಾನು ಈ ಜಾಗಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ಬೇಕಪ್ಪ ಅಂತ. ಅವ್ನ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ದಿರ ಅವ್ನ ಇಷ್ಟ ಬಂದ್ ಕಡೆ ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ? ಹೈಜಾಕ್ ಆದ್ವಿ ಅಲ್ವಾ, ನಾವನ್ನ ಕಿಡ್ನಾಪ್ ಮಾಡಿದ್ರಲ್ಲ, ಹೌದಲ್ವಾ? ಅವ್ರು ನಮ್ಮನ್ನ ಕಿಡ್ನಾಪ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಆಯ್ತು. ಹಾಗೇನೆ ಇಲ್ಲಿ ಆತ್ಮ ಈ ದೇಹವನ್ನ ಅದರ ಒಂದು ನಿಯಂತ್ರಣದಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಈ ದೇಹವನ್ನ ಬಳಸಿ ಅದು ಭಗವಂತನ ಒಂದು ಅಂದ್ರೆ ಅದರ ಒಂದು ಜಾಗಕ್ಕೆ, ಅದರ ಊರಿಗೆ ಅದು ಹೋಗ್ಬೇಕು. ಅಲ್ಲಿಗೆ ಹೋಗೋಕೆ ಬಿಡ್ದಿರಾ ಆತ್ಮ ಈ ದೇಹದಲ್ಲಿ ಬಂದು ಕೂತಿದ್ ಕೂಡ್ಲೆ ಈ ಇಂದ್ರಿಯಗಳು ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ? ಅದಿಷ್ಟ ಬಂದ ಹಾಗೆ ಮಾಡಕ್ಕೆ ಶುರು ಮಾಡಿದ್ರೆ, ಕಣ್ಣು ನನ್ಗಿದಿಷ್ಟ, ನಾ ಅದನ್ನೇ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅಂತ ಹೋದ್ರೆ, ಮೂಗು ನನಗೆ ಇದೇ ಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಕಿವಿ ನನ್ಗೆ ಇಷ್ಟ ಬಂದದ್ದನ್ನೇ ಕೇಳ್ತೀನಿ ಅಂತಂದ್ರೆ, ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಸ್ಪರ್ಶ ನನ್ಗಿದಿಷ್ಟ ಅನ್ನೋದು ಅದಕ್ಕೆ ಅದರದೇ ಆದ ಒಂದು ಕಾಮ, ಆಸೆ, ಅದನ್ನ ಇಷ್ಟಪಟ್ಟ ಕಡೆ ಅದು ಹೋದ್ರೆ, ಮನಸ್ಸು ಆ ಹಿಡಿತವನ್ನ ತಪ್ಪಿದ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ? ಕುದುರೆಗಳು 5 ದಿಕ್ಕಿಗೆ ಹಾರುತ್ತವೆ. ಕುದುರೆಗಳು 5 ದಿಕ್ಕಿಗೆ ಹಾರಿದ್ರೆ ಆ ಒಂದು ರಥದ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ? ಅಲ್ಲಿರುವಂತಹ ಮನಸ್ಸು, ಬುದ್ಧಿ, ಆತ್ಮಕ್ಕೆ ಅದು ದಿಗ್ಭ್ರಮೆ ಆಗುತ್ತೆ. ಹಾಗೆ ನಮ್ಮ ಒಂದು ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಈಗ. ಆದ ಕಾರಣ ನಾವು ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು? ಆತ್ಮ ಪರಮಾತ್ಮನ ಕಡೆಗೆ ಹೋಗ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಮೊದಲಿಗೆ ಅವನು ಈ ಕಾಮ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಎಲ್ಲಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾನೆ ಭಗವಂತ. ಕಾಮ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಇಂದ್ರಿಯಗಳಲ್ಲಿ, ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ, ಬುದ್ಧಿಯ ಮೇಲೆ ತನ್ನ ಒಂದು ನಿಯಂತ್ರಣವನ್ನ ಸಾಧಿಸ್ತಾ ಇದೆ. ಆ ಒಂದು ಕಾಮವನ್ನ ನಾವು ಹೇಗೆ ಕಡಿವಾಣ ಹಾಕೋದು ಅಂತಂದ್ರೆ, ಅದಕ್ಕೆ ಇಂದ್ರಿಯಗಳನ್ನ ಮೊದಲು ನಾವು
ಭಗವಂತನ ಕಡೆಗೆ ತಿರುಗಿಸ್ಬೇಕು ಅಂತ. ಕಣ್ಣನ್ನ ಭಗವಂತನ ದೃಶ್ಯ, ಅವನ ಒಂದು ಸುಂದರವಾದ ರೂಪವನ್ನ ನೋಡೋದಕ್ಕೆ ಬಳಸ್ಬೇಕು. ಮೂಗನ್ನ ಭಗವಂತನಿಗೆ ಅರ್ಪಿಸಿದ ಹೂಗಳನ್ನ ಅಗ್ರಾಣಿಸೋದಕ್ಕೆ ಅದಕ್ಕೆ ಕೆಲಸ ಕೊಡ್ಬೇಕು. ಕೆಲಸ ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ ಅಂತಂದ್ರೆ ಅದು ತನ್ನಿಷ್ಟ ಬಂದು ಕೆಲಸ ಮಾಡತ್ತೆ. ಕಿವಿಗಳನ್ನ ಭಗವಂತನ ವಿಷಯಗಳನ್ನ ಕೇಳೋದಕ್ಕೆ ಬಳಸ್ಬೇಕು ಸದಾ. ಮತ್ತೆ ಆ ನಾಲಿಗೆಯಿಂದ ಭಗವಂತನ ವಿಚಾರಗಳನ್ನ ಹೇಳೋದಕ್ಕೆ ಬಳಸ್ಬೇಕು. ಆ ನಾಲಿಗೆನ ಭಗವಂತನ ಪ್ರಸಾದವನ್ನ ಪಡಿಲಿಕ್ಕೆ ಬಳಸ್ಬೇಕು. ಮತ್ತೆ ಈ ಒಂದು ಸ್ಪರ್ಶ, ಕೈ ಕಾಲುಗಳನ್ನ ಭಗವಂತನ ಒಂದು ಧಾಮಕ್ಕೆ ಹೋಗೋದಕ್ಕೆ, ಅವನ ಒಂದು ಮಂದಿರ ಮಾರ್ಜನ ಅಂತಾರೆ, ಅಂದ್ರೆ ಅವನ ಒಂದು ಅರ್ಚನೆ ಮಾಡುವಂತಹ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಆ ಒಂದು ಏನಂತಾರೆ ಶುದ್ಧತೆ ಪವಿತ್ರತೆಯನ್ನ ಕಾಪಾಡೋದಕ್ಕೆ, ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ಕ್ಲೀನಿಂಗ್ ಕೆಲಸ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ, ಅದನ್ನ ಈ ರೀತಿ ಈ ಎಲ್ಲ ಇಂದ್ರಿಯಗಳನ್ನ ಅವನ ಕಾರ್ಯದಲ್ಲಿ ಅವನ ಕೆಲಸದಲ್ಲಿ ತೊಡಗಿಸಿದ್ರೆ ಮಾತ್ರನೇ ನಮ್ಮ ಮನಸ್ಸು, ನಮ್ಮ ಇಂದ್ರಿಯಗಳು, ನಮ್ಮ ಬುದ್ಧಿ ಹತೋಟಿಗೆ ಬರುತ್ತೆ. ಆಗ ಮಾತ್ರನೇ ನಾವು ಆತ್ಮ ಅದು ಬಯಸಿದ ಕಡೆಗೆ ಈ ದೇಹ ಅವನನ್ನ ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗೋದಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಆಗುತ್ತೆ. ಹಾಗೆ ನಾವು ಮಾಡ್ದಿರಾ ಎಲ್ಲಾ ಇಂದ್ರಿಯಗಳನ್ನ ಅದರ ಇಚ್ಛೆಯಂತೆ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಬಿಟ್ಟು ಬಿಟ್ವಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಆತ್ಮ ಆ ಒಂದು ದೇಹವನ್ನ ಪಡೆದದ್ದು ಅದಕ್ಕೆ ಪ್ರಯೋಜನ ಆಗೋದಿಲ್ಲ, ಅದರಿಂದ ಅದಕ್ಕೆ ನಷ್ಟ ಆಗುತ್ತೆ, ಅದರಿಂದ ಅದಕ್ಕೆ ದಿಗ್ಭ್ರಮೆ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಈ ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ನಾವು ನೋಡ್ತಾ ಇದೀವಿ. ಹಾಗೆ ಹೇಳುವಂಥದ್ದು ಆ ಒಂದು ರಥ ಏನಿದೆ, ಆ ರಥಕ್ಕಿಂತ ಇಂದ್ರಿಯಗಳು ಶ್ರೇಷ್ಠ, ಇಂದ್ರಿಯಗಳಿಗಿಂತ ಮನಸ್ಸು ಶ್ರೇಷ್ಠ, ಮನಸ್ಸಿಗಿಂತ ಬುದ್ಧಿ ಶ್ರೇಷ್ಠ, ಬುದ್ಧಿಗಿಂತ ಅತಿ ಶ್ರೇಷ್ಠವಾದದ್ದು ಆತ್ಮ. ಆತ್ಮ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ನಾವು ಕಾಣ್ತಾ ಇಲ್ಲ, ಅದರ ಒಂದು ಜ್ಞಾನವನ್ನ ನಾವು ಕಳ್ಕೊಂಡಿದೀವಿ, ಆದ್ರೆ ಅದನ್ನ ನಾವು ತಿಳ್ಕೊಳ್ಬೇಕು. ಮತ್ತೆ ಆತ್ಮಕ್ಕೆ ಏನ್ ಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ, ಅದು ಆತ್ಮ ಅಲ್ಲಿದೆ, ನನ್ನ ಮನೆ ಇಲ್ಲಿ ಬಂದಿದ್ದೀನಿ ಸುಮ್ಮನೆ, ಅಂದ್ರೆ ಅದು ತಿಳಿದಿರೋ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟಿದೆ ಇಲ್ಲಿ, ಈಗ ಅದನ್ನ ವಾಪಸ್ ನಾವು ಕಳಿಸ್ಕೊಡ್ಬೇಕು. ಕಳಿಸ್ಕೊಡೋದಕ್ಕೆ ಈ ದೇಹ ಅದು ಪಡ್ಕೊಂಡಿದೆ, ಅದಕ್ಕೆ ತಕ್ಕ ಹಾಗೆ ನಾವು ಇಂದ್ರಿಯಗಳು, ಮನಸ್ಸು, ಬುದ್ಧಿಯನ್ನ ನಾವು ಅದನ್ನ ಭಗವಂತನ ಕಾರ್ಯದಲ್ಲಿ ಸೇವೆಯಲ್ಲಿ ತೊಡಗಿಸ್ಲಿಲ್ಲ ಅಂತಂದ್ರೆ ಮತ್ತೆ ಆ ಒಂದು ಮನುಷ್ಯ ಜನ್ಮ ಪಡೆದದ್ದು ನಿರರ್ಥಕವಾಗುತ್ತೆ. ಅದನ್ನ ಇಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಇಲ್ಲಿಗೆ ಇವತ್ತಿನ ಅಧ್ಯಾಯ ಮುಗೀತು. ಅಧ್ಯಾಯದ ಸಾರಾಂಶ ಏನೆಲ್ಲ ಇತ್ತು ಅಂದ್ರೆ, ಮೊದಲಿಗೆ ಅರ್ಜುನನ ಪ್ರಶ್ನೆ, ವೈರಾಗ್ಯ ಮತ್ತೆ ಕ್ರಿಯೆ. ಅವನು ಕೇಳ್ತಾನೆ, ಕೃಷ್ಣ ನನಗೆ ನೀನು ಇಷ್ಟೊಂದು ವಿಷಯನ ಒಂದೇ ಸತಿ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟೆ, 2ನೇ ಅಧ್ಯಾಯದಲ್ಲಿ ನನಗೆ ಗೊಂದಲ ಆಗಿದೆ, ನೀನ್ ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ಹೇಳ್ಬಿಡ ಕೃಷ್ಣ, ನೀನ್ ನನ್ಗೆ ನೇರವಾಗಿ ಹೇಳ್ಬಿಡು, ನಾನು ಏನ್ ಮಾಡ್ಲಿ, ಸನ್ಯಾಸ ತಗೊಳ್ಳ, ಜ್ಞಾನ ಬೆಳೆಸ್ಕೊಳ್ಳ, ತಪಸ್ ಮಾಡ್ಲಾ, ಅಥವಾ ನಾನು ಯುದ್ಧ ಮಾಡ್ಲಾ, ಏಕಂವದ ಯಾವ್ದಾದ್ರು ಒಂದು ಹೇಳು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾನೆ. ನಿಷ್ಕಾಮ ಕರ್ಮಯೋಗ ಮತ್ತೆ ಜ್ಞಾನ ಯೋಗ. ಅಂದ್ರೆ ನಿಷ್ಕಾಮ ಕರ್ಮಯೋಗ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಜ್ಞಾನ ಯೋಗಕ್ಕಿಂತ ಉತ್ತಮ ಅಂತ ಕೃಷ್ಣ ಇಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. ಅದ್ರ ನಾವು ಜ್ಞಾನ ಬೆಳೆಸ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಸಾಲದು, ಜ್ಞಾನ ಬೆಳೆಸ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟು ಸುಮ್ನೆ ಕೂತಿರ್ಬಾರ್ದು, ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ಬೇಕು. ಯಾರು ಸುಮ್ನೆ ಕೂತಿರೋದಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯನೇ ಇಲ್ಲ, ಹೊಟ್ಟೆಪಾಡಿಗಾದ್ರೂ ನಾವು ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ಬೇಕು. ಎಂತ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ಬೇಕು, ನಿಯತ ಕರ್ಮಗಳನ್ನ ಮಾಡ್ಬೇಕು. ಅಂದ್ರೆ ನಮ್ಗೆ ಹೇಳಿರುವಂತಹ ಶಾಸ್ತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸಿರುವಂತಹ ಕಾರ್ಯವನ್ನ ನಾವು ಮಾಡ್ಬೇಕು. ನಿಯತಾಂ ಕುರು ಕರ್ಮ, ಕರ್ಮಕಾಂಡದಿಂದ ಕರ್ಮಯೋಗ. ಅಂದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಸ್ವಾರ್ಥಕ್ಕಾಗಿ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದಕ್ಕಿಂತ ಉತ್ತಮವಾದದ್ದು ಭಗವಂತನಿಗಾಗಿ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು. ಪ್ರವರ್ತಿತಂ ಚಕ್ರಂ, ಯಾವಾಗ ನಾವು ಭಗವಂತನಿಗಾಗಿ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಆಗ ನಾವು ಪಾಪಗಳಿಂದ ಬಿಡುಗಡೆನ ಹೊಂದುತ್ತೀವಿ. ನಮಗಾಗಿ ನಾವು ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ರೆ ನಾವು ಪಾಪವನ್ನೇ ಉಣ್ಣುತ್ತೀವಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ದ. ಉದಾಹರಣೆಯಿಂದ ಹೇಳಿ, ಇದನ್ನ ಹೇಗೆ ಹೇಳುವುದು, ಯದ್ಯದಾಚರಿತಿ ಶ್ರೇಷ್ಠಸ್, ಅಂದ್ರೆ ನಾವು ಭಗವಂತ ಸ್ವತಃ ತೋರಿಸ್ಕೊಟ್ಟ. ಅಂದ್ರೆ ನನಗೆ ಇದೆಲ್ಲ ಮಾಡ್ಬೇಕಾಗಿರೋ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇಲ್ಲಪ್ಪ, ಆದ್ರೂ ನಾನು ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ. ಯಾಕೆ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ, ನನ್ನನ್ನ ಅನುಕರಣೆ ಮಾಡೋರಿದ್ದಾರೆ, ನನ್ನನ್ನ ನೋಡಿ ಭಗವಂತ ಇದನ್ನ ಮಾಡಿದ್ದಾನೆ, ನಾನು ಅದನ್ನ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅಂತ ನನ್ನನ್ನ ನೋಡಿ ಅನುಕರಣೆ ಮಾಡೋರಿದ್ದಾರೆ. ಅಂತವರಿಗೆ ನಾನು ಉತ್ತಮ ಉದಾಹರಣೆ ಆಗ್ಬೇಕು. ಆದ ಕಾರಣ ನಾನು ಕೂಡ ಕರ್ಮಗಳನ್ನ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಸ್ವತಃ ತನ್ನನ್ನೇ ಉದಾಹರಣೆಯಾಗಿ ಹೇಳ್ಕೊಂಡ. ಶ್ರೇಷ್ಠ ಶತ್ರು ಇಹವೈರಿಣ, ಕಾಮ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಇಹವೈರಿಣ, ಅದು ಯಾವ ರೀತಿ ಒಂದು ಪ್ರಜ್ಞೆಯನ್ನ ಆವರಿಸ್ಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದನ್ನ ಮನುಷ್ಯರಲ್ಲಿ, ಪ್ರಾಣಿಗಳಲ್ಲಿ, ಸಸ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ನೋಡಿದ್ವಿ. ನಂತರ ಅದು ಒಂದು ಇಹವೈರಿಣ ಅದು ಏನ್ ಮಾಡತ್ತೆ, ಇಂದ್ರಿಯಗಳ ಮೇಲೆ, ಮನಸ್ಸಿನ ಮೇಲೆ, ಬುದ್ಧಿಯ ಮೇಲೆ ತನ್ನ ಪ್ರಾಬಲ್ಯವನ್ನ ಸಾಧಿಸಿರುತ್ತೆ. ಆ ಬುದ್ಧಿ, ಮನಸ್ಸು, ಇಂದ್ರಿಯಗಳು ಏನಿದೆ ಅದು ದ್ವಾರಗಳಿದ್ದ ಹಾಗೆ. ಅವುಗಳನ್ನ ನಾವು ನೇರವಾಗಿ ಭಗವಂತನ ಸೇವೆಯಲ್ಲಿ ತೊಡಗಿಸ್ಬಿಟ್ವಿ ಅಂದ್ರೆ ಅದು ಕಾಮವನ್ನ ಜಯಿಸೋದಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಆಗುತ್ತೆ. ಇಲ್ಲಿಗೆ ಇವತ್ತಿನ ಅಧ್ಯಾಯ ಮುಗೀತು. ಯಾರಿಗಾದ್ರೂ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳಿದ್ರೆ ಕೇಳ್ಬಹುದು. ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ. ಮತ್ತೆ ಕ್ವಿಜ್ ಮಾಡೋಣವಾ? ಕೇಳಲ್ಲ ಕ್ವಿಜ್? ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ. ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ. ಕೇಳಿಸ್ತಿದಲ್ವಾ? ಕೇಳಿ ಮಾತಾಜಿ. ಮಾತಾಜಿ. ಓಕೆ. ಜ್ಞಾನವು ಕ್ರಿಯೆಗಿಂತ ಶ್ರೇಷ್ಠವಾಗಿದೆ ಎಂದು ಕೃಷ್ಣ ಹೇಳಿದ್ದಾನೆ. ಆದರೆ ಕೃಷ್ಣನು ಅರ್ಜುನನು
ಅರ್ಜುನನು ತಾನು ಗೊಂದಲಕ್ಕೊಳಗಾಗಿದ್ದೇನೆ ಎಂದು ಹೇಳುತ್ತಾನೆ. ಏಕೆಂದರೆ ಅದು ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ಅಲ್ಲಿ ಅರ್ಜುನ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ, ನನಗೆ ಗೊಂದಲ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತ. ಯಾಕೆ ಅಂತ ಇಲ್ಲಿ 4 ಆಪ್ಷನ್ಸ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಜ್ಞಾನವು ಕ್ರಿಯೆಗಿಂತ ಶ್ರೇಷ್ಠವಾಗಿದೆ ಎಂದು ಕೃಷ್ಣ ಹೇಳಿದ್ದಾನೆ. ಆದರೆ ಕೃಷ್ಣನು ಇನ್ನೂ ಜ್ಞಾನದಲ್ಲಿ ಕ್ರಿಯೆಯನ್ನು ಮಾಡಲು ಅರ್ಜುನನನ್ನು ಕೇಳುತ್ತಿದ್ದಾನೆ. 2ನೇ ಆಪ್ಷನ್, ಕೃಷ್ಣನು ತನ್ನ ಕೆಲಸ ಮುಗಿದ ನಂತರ ಕ್ರಿಯೆಯನ್ನು ಮಾಡಬಹುದು ಮತ್ತು ಸನ್ಯಾಸ ಮಾಡಬಹುದು ಎಂದು ಹೇಳಿದರು. ಎಲ್ಲಾ ಕ್ರಿಯೆಗಳನ್ನು ವ್ಯಕ್ತಿಯು ತನ್ನ ಇಚ್ಛೆಯಿಂದ ನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಾನೆ ಮತ್ತು ಅವನು ಯಾವುದೇ ಕ್ರಿಯೆಯನ್ನು ಮಾಡದೆ ಬದುಕಬಹುದು ಎಂದು ಅರ್ಜುನ ಭಾವಿಸುತ್ತಾನೆ. 4ನೇ ಆಪ್ಷನ್, ಅವರು ಕೃಷ್ಣನ ಬೋಧನೆಗಳನ್ನು ಅನುಮಾನಿಸುತ್ತಾನೆ. ಅರ್ಜುನನು ತಾನು ಗೊಂದಲಕ್ಕೆ ಒಳಗಾಗಿದ್ದಾನೆ ಎಂದು ಹೇಳುತ್ತಾನೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಒಂದು ಕರೆಕ್ಟ್ ಆನ್ಸರ್ ಅಂದ್ರೆ ಜ್ಞಾನವು ಕ್ರಿಯೆಗಿಂತ ಶ್ರೇಷ್ಠ. ಅಂದ್ರೆ ಜ್ಞಾನ ಬೆಳೆಸ್ಕೊಳ್ಳೋದಕ್ಕಿಂತ ಕೆಲಸ ಮಾಡೋದು ಶ್ರೇಷ್ಠ ಅಂತ ಕೃಷ್ಣ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. ಮತ್ತೆ ಕೃಷ್ಣ ಇನ್ನು ಜ್ಞಾನದಲ್ಲಿ ಕ್ರಿಯೆಯನ್ನು ಮಾಡಲು ಅರ್ಜುನನನ್ನು ಕೇಳುತ್ತಿದ್ದಾನೆ. ಅಂದ್ರೆ ನೀನು ಜ್ಞಾನ ಬೆಳೆಸ್ಕೊಂಡು ಕೆಲಸ ಮಾಡುವಂತ ಇಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. ವಿಷ್ಣುವಿಗೆ ಯಜ್ಞವಾಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡದಿದ್ದರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ? ವಿಷ್ಣುವಿಗೋಸ್ಕರ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ, ಯಜ್ಞ ಮಾಡ್ಲಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂತ. ಒಬ್ಬನು ಒಳ್ಳೆಯ ಗುಣವನ್ನು ಪಡೆಯುತ್ತಾನೆ. ಕೆಲಸವು ಈ ಭೌತಿಕ ಜಗತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಬಂಧನವನ್ನು ಉಂಟು ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಒಬ್ಬರು ತುಂಬಾ ಸಂತೋಷ ಪಡುತ್ತಾರೆ. ಒಬ್ಬರು ಅಪಾರ ಸಂಪತ್ತು ಮತ್ತು ಖ್ಯಾತಿಯನ್ನು ಗಳಿಸುತ್ತಾರೆ. ಯಾವ್ದು ಮಾತಾಜಿ? 2ನೇದು. ಕೆಲಸವು ಈ ಭೌತಿಕ ಜಗತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಬಂಧನವನ್ನು ಉಂಟು ಮಾಡುತ್ತೆ. ಅಂದ್ರೆ ನಾವು ಭಗವಂತನಿಗಾಗಿ ಯಜ್ಞ ಮಾಡಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ನಾವು ಈ ಭೌತಿಕ ಬಂಧನದಲ್ಲಿ ಪಾಪ ಪುಣ್ಯಗಳ ಒಂದು ಚಕ್ರದಲ್ಲಿ ಸಿಲುಕ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀವಿ. ಕಾಮದ 3 ಕುಳಿತುಕೊಳ್ಳುವ ಸ್ಥಳಗಳು ಯಾವುವು? ಅಂದ್ರೆ ಈ ಕಾಮ ಎಲ್ಲಿ ಇದೆ ಅಂತ. ಬುದ್ಧಿವಂತಿಕೆ, ದೃಷ್ಟಿ, ಮಾತು. ಇಂದ್ರಿಯಗಳು, ಮನಸ್ಸು, ಬುದ್ಧಿ. ಇಂದ್ರಿಯಗಳು, ಮಾತು, ದೃಷ್ಟಿ. ಬುದ್ಧಿವಂತಿಕೆ, ಜ್ಞಾನ, ಮನಸ್ಸು. ಕೊನೆಯಲ್ಲಿ ನಾ ಹೇಳಿದೆ ಇಂದ್ರಿಯಗಳು, ಮನಸ್ಸು, ಬುದ್ಧಿ. ಇಂದ್ರಿಯಗಳು ಮತ್ತೆ ಮನಸ್ಸು, ಬುದ್ಧಿ, ಇವುಗಳ ಮೇಲೆ ಕಾಮ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಅದು ಇದೆ ಅಂತ. ಕಲಿಯುಗದಲ್ಲಿ ವಿಮೋಚನೆಗಾಗಿ ಸಂಕೀರ್ತನ ಯಜ್ಞದ ದೇವರ ನಾಮಗಳ ಪಠಣ ಅತೀಂದ್ರಿಯ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ಯಾರು ಪರಿಚಯಿಸಿದರು? ಭಗವಾನ್ ಕೃಷ್ಣ, ಬ್ರಹ್ಮದೇವ, ಚೈತನ್ಯ ಮಹಾಪ್ರಭು, ಭಗವಾನ್ ವಿಷ್ಣು. ಚೈತನ್ಯ ಮಹಾಪ್ರಭು. ಜ್ಞಾನೋದಯಕ್ಕೆ ಕಾರಣವಾಗುವ 2 ಪಟ್ಟು ಮಾರ್ಗಗಳು ಯಾವುವು? ಜ್ಞಾನದ ಮಾರ್ಗ ಮತ್ತು ಕ್ರಿಯೆಯ ಮಾರ್ಗ, ಅನ್ವೇಷಣೆಯ ಮಾರ್ಗ ಮತ್ತು ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕತೆಯ ಮಾರ್ಗ, ನೈತಿಕತೆಯ ಮಾರ್ಗ ಮತ್ತು ನೀತಿಶಾಸ್ತ್ರದ ಮಾರ್ಗ, ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ನೆರವೇರಿಕೆಯ ಮಾರ್ಗ ಮತ್ತು ನಿಷ್ಕ್ರಿಯತೆಯ ಮಾರ್ಗ. ಜ್ಞಾನೋದಯಕ್ಕೆ ಕಾರಣವಾಗುವ 2 ಪಟ್ಟು ಮಾರ್ಗಗಳು. ಇಲ್ಲಿ ಭಗವಂತ ಯಾವುದರ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳ್ತಾರೆ? ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕತೆ. ಇಲ್ಲ ಪ್ರಭುಜಿ, ಭಗವಂತ ಹೇಳಿದ್ದು ಜ್ಞಾನವನ್ನ ಬೆಳೆಸ್ಕೋ ಮತ್ತೆ ಕೆಲಸವನ್ನ ಮಾಡುವಂತ ಜ್ಞಾನದ ಮಾರ್ಗ ಮತ್ತು ಕ್ರಿಯೆಯ ಮಾರ್ಗ. ಸಾಮಾನ್ಯ ಜನರು ಅವನ ಹೆಜ್ಜೆಗಳನ್ನು ಅನುಸರಿಸಬೇಕು ಎಂದರೆ ಒಬ್ಬ ಮಹಾನ್ ವ್ಯಕ್ತಿ ಹೇಗಿರಬೇಕು? ಅವನು ಧರ್ಮಗ್ರಂಥಗಳ ತತ್ವಗಳನ್ನು ಅನುಸರಿಸಬೇಕು. ಅವನು ತನ್ನ ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಗುರುವಿನ ಆದೇಶಗಳನ್ನು ಪಾಲಿಸಬೇಕು ಮತ್ತು ಅನುಸರಿಸಬೇಕು. ಅವನು ತನ್ನ ಮನಸ್ಸನ್ನು ಕೇಳಬೇಕು ಮತ್ತು ಅವನ ಮನಸ್ಸಿನಂತೆ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ವರ್ತಿಸಬೇಕು. ಅಥವಾ ಮೊದಲ ಎರಡು? ಮೊದಲ ಎರಡು. ದೇವತೆಗಳು ಯಾರು? ಭಗವಂತ ಪರಮ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವದ ವಸ್ತು ವ್ಯವಹಾರಗಳು ಮತ್ತು ಭಾಗಗಳ ಅಧಿಕಾರಯುತ ನಿರ್ವಾಹಕರು. ಕೃಷ್ಣ ಹಸ್ತಕ್ಷೇಪವಿಲ್ಲದೆ ಸ್ವತಂತ್ರವಾಗಿ ನಮ್ಮ ಆಸೆಯನ್ನು ಅನುಮೋದಿಸುವ ದೇವರುಗಳು. ಇಡೀ ಗ್ರಹವನ್ನು ಆಳುವ ದೇವರುಗಳು. ನಮ್ಮ ಕೆಲಸವನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸಲು ಅನೇಕ ಉಪಸಹಾಯಕರನ್ನು ಹೊಂದಿರುವ ದೇವರುಗಳು. ದೇವತೆಗಳು ಅಂದ್ರೆ ಯಾರು? ಭಗವಂತನ ಪರಮ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವದ ಮತ್ತು ವಸ್ತು ವ್ಯವಹಾರಗಳು ಭಾಗಗಳ ಅಧಿಕಾರಯುತ ನಿರ್ವಾಹಕರು. ದೇವತೆಗಳು ಅಂದ್ರೆ ಯಾರು? ಭಗವಂತ ಅವನ ಒಂದು ಜವಾಬ್ದಾರಿಗಳನ್ನ ಹಂಚಿದ್ದಾನೆ, ದೇವತೆಗಳಿಗೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ. ಅವರು ಭಗವಂತನ ಸೇವಕರು. ವೇದಗಳು ಸ್ಥಾಪಿಸಿದ ತ್ಯಾಗ ಚಕ್ರದ ಅಂದ್ರೆ ಯಜ್ಞ ಚಕ್ರವನ್ನು ಅನುಸರಿಸುವವನು ಏನಾಗುತ್ತಾನೆ? ಯಜ್ಞ ಚಕ್ರವನ್ನ ವೇದಗಳು ಕೊಟ್ಟಿದೆ, ಅದನ್ನ ಅನುಸರಣೆ ಮಾಡುವವನು ಏನಾಗ್ತಾನೆ? ಅವನು ಖಂಡಿತವಾಗಿಯೂ ಪಾಪದಿಂದ ತುಂಬಿದ ಜೀವನವನ್ನು ನಡೆಸುತ್ತಾನೆ. ಇಂದ್ರಿಯ ತೃಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ತನ್ನನ್ನು ತೊಡಗಿಸಿಕೊಳ್ಳುವಂತೆ ಕೊಳ್ಳದಂತೆ ಎಚ್ಚರ ವಹಿಸುತ್ತಾನೆ. ಇಂದ್ರಿಯಗಳ ತೃಪ್ತಿಗಾಗಿ ಮಾತ್ರ ಬದುಕುತ್ತಾನೆ. ಅಂತಹ ವ್ಯಕ್ತಿಯು ವ್ಯರ್ಥವಾಗಿ ಬದುಕುತ್ತಾನೆ.
ಎರಡನೇ ಆಪ್ಷನ್. ಆಪ್ಷನ್ ಆದ್ರೆ ಯಜ್ಞ ಮಾಡುವಂತವನು ಏನಾಗ್ತಾನೆ ಅಂತ, ಅನುಸರಿಸದವನು, ಸಾರಿ, ಯಾರು ಅನುಸರಣೆ ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ ಅವ್ನು. ಹರೇ ಹಾ ಕೃಷ್ಣ ಮಾತಾಜಿ. ಮಾತಾಜಿ, ನಮಗೆ ಟೈಮ್ ಆಯ್ತು. ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ. ಮಾತಾಜಿ ಇನ್ನೂ 4 minutes ಇದೆ ಮಾತಾಜಿ. ಅದು 4 minutes ಇದೆ, ಅದಕ್ಕೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ ನಿಮಗೆ ನಾನು. ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ. ಓಕೆ ಮಾತಾಜಿ, ನಾ ಮುಗಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಓಕೆ, ಇಲ್ಲಿ ಅನುಸರಣೆ ಮಾಡದೇ ಇರುವಂತವನು ಏನಾಗ್ತಾನೆ, ಅವನು ಪಾಪದಿಂದ ತುಂಬಿದ ಜೀವನವನ್ನ ನಡೆಸ್ತಾನೆ. ಮತ್ತೆ ಇನ್ನೊಂದು, ಇಂದ್ರಿಯಗಳ ತೃಪ್ತಿಗಾಗಿ ಮಾತ್ರ ಬದುಕುತ್ತಾನೆ. ಮತ್ತೆ ಅಂತಹ ವ್ಯಕ್ತಿ ವ್ಯರ್ಥ ಬದುಕನ್ನ ಮಾಡ್ತಾನೆ. ಮಾನವ ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ವರ್ಣಾಶ್ರಮ ಧರ್ಮದ ಉದ್ದೇಶವೇನು? ಪರಮಪುರುಷನಾದ ಕೃಷ್ಣನನ್ನು ತಲುಪುವ ವೈದಿಕ ಪಠ್ಯ ಪುಸ್ತಕಗಳಲ್ಲಿ ಸೂಚಿಸಿದಂತೆ ನಿಯಂತ್ರಿತ ಜೀವನವನ್ನು ನಡೆಸುವುದು, ವಸ್ತು ಸೃಷ್ಟಿಯನ್ನು ಆನಂದಿಸಲು, ನಮ್ಮ ಆಸೆಗಳು ಮತ್ತು ಆಕಾಂಕ್ಷೆಗಳನ್ನು ಸಾಧಿಸಲು, ತುಂಬಾ ಧರ್ಮನಿಷ್ಠರಾಗಿರಲು ಮತ್ತು ನಮ್ಮ ನಿಗದಿತ ಕರ್ತವ್ಯಗಳನ್ನು ಮಾಡಲು. ನಿಗದಿತ ಕರ್ಮಗಳನ್ನು ಮಾಡಲು. ವರ್ಣಾಶ್ರಮ ಧರ್ಮದ ಉದ್ದೇಶ ಪರಮಪುರುಷನಾದ ಕೃಷ್ಣನನ್ನು ತಲುಪಲು ವೈದಿಕ ಪಠ್ಯ ಪುಸ್ತಕಗಳಲ್ಲಿ ಸೂಚಿಸಿದಂತೆ ನಿಯಂತ್ರಿತ ಜೀವನವನ್ನು ನಡೆಸುವುದು. ಅಂದ್ರೆ ವೇದಗಳನ್ನ ಭಗವಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ, ಅದರಲ್ಲಿ ವರ್ಣಗಳಿಗೆ, ಆಶ್ರಮದವರಿಗೆ ಸೇರಿದಂತಹ ಕರ್ತವ್ಯಗಳನ್ನ ಹೇಳಿದ್ದಾನೆ. ಅದನ್ನ ಮಾಡಿ ನಾವು ಭಗವಂತನನ್ನ ತೃಪ್ತಿಪಡಿಸುವುದಕ್ಕಾಗಿ ಈ ಒಂದು ವರ್ಣಾಶ್ರಮ ಧರ್ಮ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಇರುವಂಥದ್ದು. ಇಂದ್ರಿಯ ತೃಪ್ತಿಗಾಗಿ ತಿನ್ನುವ ಜನರು ಪಾಪವನ್ನು ಮಾತ್ರ ತಿನ್ನುತ್ತಾರೆ ಎಂದು ಏಕೆ ಹೇಳಲಾಗುತ್ತದೆ? ಏಕೆಂದರೆ ಅವರು ತಿನ್ನುವ ಮೊದಲು ಭಗವಂತನಿಗೆ ಅನ್ನವನ್ನು ಅರ್ಪಿಸುವುದಿಲ್ಲ, ಏಕೆಂದರೆ ಅವರು ಏನನ್ನು ಹಂಚಿಕೊಳ್ಳುವುದಿಲ್ಲ, ಏಕೆಂದರೆ ಅವರು ತಮ್ಮ ಸ್ವಂತ ಇಂದ್ರಿಯ ತೃಪ್ತಿಗಾಗಿ ತಿನ್ನುತ್ತಿದ್ದಾರೆ, ಏಕೆಂದರೆ ಅವರು ಸ್ವಯಂ ಕೇಂದ್ರಿತರಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಆಪ್ಷನ್ 1. ಅವರು ತಿನ್ನುವ ಮೊದಲು ಭಗವಂತನಿಗೆ ಅನ್ನವನ್ನು ಅರ್ಪಿಸುವುದಿಲ್ಲ, ಆದ್ರಿಂದ ಅವರು ಪಾಪವನ್ನ ತಿಂತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅಂತ ನಾವು ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ. ಆಯ್ತು, ಎಲ್ಲವನ್ನ ಮುಗಿಸಿದೀವಿ. ಮತ್ತೆ ಯಾರಿಗಾದ್ರೂ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳಿದ್ರೆ ಕೇಳ್ಬೋದು. ವಾಂಛಾ ಕಲ್ಪತರುಶ್ಚ ಕೃಪಾ ಸಿಂಧುಭ್ಯ ಏವ ಚ ಪತಿತನಾಂ ಪಾವನೇಭ್ಯೋ ವೈಷ್ಣವೇಭ್ಯೋ ನಮೋ ನಮಃ. ಅನಂತ ಕೋಟಿ ವೈಷ್ಣವೃಂದ ಕಿ ಜೈ. ನಮಾಚಾರ್ಯ ಹರಿದಾಸ್ ಠಾಕೂರ್ ಕಿ ಜೈ. ಇಲ್ಲಿ ಬಂದಿರುವಂತಹ ಎಲ್ಲ ಭಕ್ತರಿಗೂ ಜೈ. ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ. ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ ಮಾತಾಜಿ. ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ. ಎಲ್ಲರೂ ದಯವಿಟ್ಟು ಪ್ರತಿದಿನ ಒಂದು ಸುತ್ತು ಜಪವನ್ನ ಮಾಡಿ, ಪ್ರತಿದಿನ ಮಾಡಿ. ನಾವು ಇಲ್ಲೇ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅನ್ಸತ್ತೆ, ನಿಮ್ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ಸಮಯದ ಅಭಾವ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಮಾಡಕ್ಕಾಗ್ತಿಲ್ಲ. ಆದ್ರೆ ದಯವಿಟ್ಟು ಎಲ್ಲರೂ ಗ್ರೂಪ್ ನಲ್ಲಿ ಕಳಿಸ್ತಾರೆ ನಿಮ್ಗೆ ಹೇಗೆ ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡುವಂತದ್ದು, ಅಥವಾ ನಿಮ್ಮ ಹತ್ರ ಇದ್ರೆ ಅದನ್ನ ಹೇಗೆ ಮಾಡುವಂತದ್ದು ಅನ್ನೋದನ್ನು ಕೂಡ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ. ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಧನ್ಯವಾದಗಳು. ಕ್ಲಾಸ್ ಮುಂಚೆ 1 ರೌಂಡ್ ಜಪ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಮಾತಾಜಿ. ಹಾ ಮಾತಾಜಿ, ಅದು ಎಲ್ಲರೂ ಬಂದ್ರೆ ಆಗುತ್ತೆ, ಇಲ್ಲಾಂದ್ರೆ ಅದು ಶ್ಲೋಕ ಮಾಡಿ ಮುಗಿಸೋಷ್ಟೊತ್ತಿಗೆ ಕ್ಲಾಸ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿ. ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಅರ್ಜೆಂಟ್ ಇದೆ, ಈಗ 2 minutes ಅವ್ರಿಗೆ ಬಿಟ್ಕೊಡ್ಬೇಕು ನಾನು. 6:30ಕ್ಕೆ ನಾವು ಕ್ಲಾಸ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಅದು ಬರೀ 7 ನಿಮಿಷ ಅಷ್ಟೇ ಬೇಕು ಮಾತಾಜಿ ಜಪ ಮಾಡೋಕೆ. ಓಕೆ ಒಂದ್ ರೌಂಡ್ ಜಪ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಮಾತಾಜಿ. ಸರಿ, ನೀವೆಲ್ಲರೂ ಬಂದ್ರೆ ನಾವು ಫಸ್ಟ್ ಜಪ ಮಾಡ್ಬಿಡೋಣ, ಆಮೇಲೆ ಮಾತಾಜಿ ಶ್ಲೋಕ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಆಮೇಲೆ ನಾನು ಮುಂದುವರಿಸ್ತೀನಿ. ಸರಿ ಮಾತಾಜಿ, ನಾಳೆಯಿಂದ ಜಪ ಮಾಡೋಣ್ರಿ. ಹಾ, ಮಾಡೋಣ ಮಾತಾಜಿ, ಮಾಡೋಣ. ಹರೇ ಧನ್ಯವಾದಗಳು ಎಲ್ಲರಿಗೂ. ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ. ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ ಮಾತಾಜಿ. ತುಂಬಾ ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಕೃಷ್ಣ ಮಾತಾಜಿ. ಮಾತಾಜಿ. ಪ್ರವೀಣಾ ಮಾತಾಜಿ, ತುಂಬಾ ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಮಾತಾಜಿ. ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ. ಮಾತಾಜಿ ಹೋಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ ನನ್ಗೆ? ಹಾ ಮಾತಾಜಿ.